গুড মর্নিং, শুভ সকাল। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আজকের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছেন। আপনারাও আজকের একটি কর্মদিবসের শুরুতেই আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। আমাদের সাথে মিডিয়ার বন্ধুরাও রয়েছেন, তাদের প্রত্যেককেই অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা দেখছেন যে আজকের প্রোগ্রামটি আমাদের এখানে নাম হচ্ছে যে গ্রিনিং সিটিজ থ্রু রিডিউসিং এয়ার অ্যান্ড প্লাস্টিক পলিউশন, অর্থাৎ প্লাস্টিক এবং এয়ার পলিউশন কমানোর মাধ্যমে আমরা শহরকে সবুজায়ন করতে চাই। এই ধরনের একটি থিমের উপরে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের পক্ষ থেকে আমরা সব সময়ে যে সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, অর্থনীতি তো বটেই, বাট অর্থনীতির সাথে অন্যান্য সমস্ত বিষয় কিন্তু কোনো না কোনোভাবে অর্থনীতির সাথে জড়িত রয়েছে এবং অর্থনৈতিক নীতিমালার মাধ্যমে সেই সমস্ত অনেক সমস্যাকেই অ্যাড্রেস করা যায়। সো এয়ার এবং প্লাস্টিক পলিউশন তেমনই একটি বিষয়। এখানে একদিকে দরকার নীতিমালা, অন্যদিকে ফিসকাল পলিসিরও অনেক সুযোগ রয়েছে, তারপরে হচ্ছে মানুষের সচেতনতা। সেইভাবে আজকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, আমাদের চিফ গেস্ট হিসাবে যোগ দিয়েছেন জনাব মিস্টার আতিকুল ইসলাম, অনারেবল মেয়র, ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আসার জন্য। আমাদের সাথে আছেন স্পেশাল কমেন্টেটর হিসাবে অনেকেই আছেন, ডিস্টিংগুইশ ডিসকাসেন্ট। তাদের মধ্যে আছেন মিস্টার মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন, প্রেসিডেন্ট ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। তারপরে আছেন আমাদের সাথে ডক্টর দিবালোক সিনহা, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র। ওনারাও ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উপরে অনেক কাজ করে থাকেন। মিস্টার জাভেদ আক্তার, সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড। মিস্টার ফাহিম, উনি এখনও এসে পৌঁছাননি। তারপরে আছেন আমাদের সাথে একজন এক্সপার্ট, মিস্টার মাসুদ রানা, উনি এয়ার কোয়ালিটি এক্সপার্ট। আমাদের এই প্রজেক্টটা, দিস প্রজেক্ট উইচ উই আর লঞ্চিং টুডে, this is, as I've mentioned, that this is regarding greening city, and as part of this we identified that there are many problems, several problems with regard to greening this city, but two important problems are air pollution and plastic pollution. And one of the reasons we see that across the world is urbanizing rapidly, and it has been predicted that 1.5 million people will move to the cities every week from 2022 to 2030. And the share of world population living in cities will increase from 56% in 2022 to 75% in 2050. This is just to highlight that how acute the problem and how rapidly it is going to be. The cities around the world is going to be overcrowded, and as a result, cities are becoming increasingly important in coping with the climate change, because as the urbanization accelerates. Despite occupying just a small fraction of the world's land, urban areas are responsible for 75% of global greenhouse gas emissions. So when all possible disruptions are taken into account, cities are predicted to be at danger of losing 44% of GDP, which is equivalent to USD 31 trillion, due to biodiversity loss and environmental damage. So one can understand the magnitude of the problem which the cities around the world and the countries will be facing because of climate change and because of various challenges related to climate and environmental challenges. In the case of Bangladesh, although the majority of the people reside in rural areas till today, there is a clear tendency towards growing urbanization. Bangladesh's economy is undergoing structural change as it progresses on its development path. Although structural change is beneficial to development, it may be harmful for the environment. As more people relocate to cities, their carbon footprints grow larger.
The aggregation of these larger footprints may have significant detrimental impacts on environmental quality. Research has shown that in Bangladesh, urbanization is linked to higher greenhouse gas emissions and higher average annual temperature change. Among various types of pollution, air and plastic pollutions are acute in large cities of Bangladesh. Unbalanced production and consumption are related to the problem. With higher industrialization, urbanization, and energy consumption is increasing, causing emissions of carbon dioxide. Air pollution is one of the serious environmental and climate-related challenges arising from higher use of energy. So, rapid urbanization has also increased because of plastic pollution. The annual per capita plastic consumption in urban areas has tripled to 9 kilogram in 2020 from 3 kilogram in 2005. Single-use plastics like shopping bags, packs, and wrappers have been found to be most mismanaged plastic waste in Bangladesh. Annual per capita plastic consumption in Dhaka is more than 3 times the national average for urban areas. They obstruct drains that result in urban flooding. Plastic also poses significant risks to human health and ecosystem. So there are lots of data. We will be presenting, making a presentation on this problem, which also includes several numbers to indicate the extent of the problem. But with regard to policy making, which is most important because it is at the end of the day policy making and its implementation will matter. So over time, Bangladeshi policymakers have formulated several policies to address environmental challenges, including pollution. Bangladesh is committed to reduce greenhouse gas emissions by 6.73% in 5 sectors, namely power, transport, industry, waste, and land use by 2030, as per its nationally determined contribution, as you know, which is known as NDC. Before COP26, Bangladesh has increased its commitment. So with additional finance and technology from external sources, Bangladesh will reduce greenhouse gas emissions by 15%, over 15%. So by 2030, the government of Bangladesh will also reduce emissions from transport by 12.3% from its own and another 10.23% with international support. This is very much connected to the air pollution. There are all sectors have their targets. So I'm not mentioning here. So in case of plastic use, Bangladeshi policymakers had undertaken some measures in the past. For example, Bangladesh banned plastic shopping bags in 2002. It was the first country to do so at that point in time. Of course, plastic use had increased again after some time. So that's quite unfortunate, but the High Court has directed concerned authorities in 2020 to ban single-use plastic in coastal areas and in all hotels and motels in the country. So these policies indicate the sensitivity of the government towards improving environmental degradation, which is a positive move, and we appreciate that. However, the lack of strong institutions and good governance is the constraining factor for proper implementation of policies. Addressing these challenges will require a coordinated approach involving the policy and regulatory reforms and appropriate fiscal policy and economic instruments, technology and capacity development. The success of the measure will also depend on awareness generation of citizens and change in their behavior. Transforming Bangladesh's urban areas into green cities will require engagement of all stakeholders, including the government, the private sectors, and citizens.
So these are my introductory remarks. As I have mentioned that at the Center for Policy Dialogue, we had initiated this study. Today, we'll be launching this event with a presentation. But in the process, in the course of this project implementation, we will be also doing a lot of research which will look into the economic costs and implications for the policy makers, particularly in terms of fiscal measures. And I hope that with this seminar, with this dialogue, we will be able to also, seek your suggestions and your experience, expertise. So that is one of the objectives of launching this program. And as I have mentioned, that we want to work with the policymakers also and the private sector, along with the civil society organizations and citizens. That's why you can see that a number of representatives from there have been invited here. Before I start the proceedings of the day, I would also like to announce, many of you have already known that our mayor of Dhaka North City Corporation has received a Bloomberg Philanthropic Award recently for his contribution towards addressing climate change. And he has received this award in Buenos Aires, Argentina, in the summit which is called C40. This is really an honor. We congratulate the Honorable Mayor for his good work, and we hope that he will continue to greening the city and to reducing the challenges of climate change and environmental changes. So we have a small token before I start, as I've mentioned. So we'll present him a bouquet on behalf of CPD and also on behalf of the audience present here today. Thank you so much. So we will make it on CPD's behalf, my colleague, Mr. Yusuf Sadat, so Yusuf Sadat, who is a research fellow at CPD, will make the keynote presentation. He and his team has worked on this, and many of you may have already interacted with him because he was interacting with a lot of experts to seek your expertise. So Sadat, you will have 20 minutes, though it's written 25 minutes, I'll cut your time by 5 minutes. So, and the language of this program is language of convenience, so feel free to speak in any language. So thank you. So, yes, the screen please at the back. Okay, good morning, and thank you, madam, for this opportunity. And in the interest of time, I will move straight ahead with the presentation. And I would like to welcome you all to this dialogue, Greening Cities Through Reducing Air and Plastic Pollution. With this event, we are launching the CPD Green Cities Initiative, which is an ongoing program of the Center for Policy Dialogue. And on this study, we have worked together. Dr. Fahmida Khatun led this study with myself, a research fellow, and also two of our researchers, Kashfia Ashraf and Afrin Mahbub, also worked on this study. So we will briefly address two issues today, air pollution in Bangladesh, plastic pollution in Bangladesh, and we will give you a vision for green cities in Bangladesh, and we will also discuss the planned research outputs in the future. So with this launch event, CPD, as I said, is launching its new Green Cities Initiative. And through this initiative, we want to identify the issues that impede green growth in the cities of Bangladesh. And we want to maximize the possibility of influencing policy so that concrete problems have a direct impact on daily people's lives. And we will be looking into two issues, air pollution and plastic pollution.
And in this launch presentation, we will be looking at the drivers, the impacts, and the solutions to air and plastic pollution in the major cities of Bangladesh. And we will also acknowledge that both air and plastic pollution have serious health, environmental, economic, and social concerns for Bangladesh. So let's start with air pollution, and in the IQAir rankings in 2020 and 2021, Bangladesh was ranked number 1 for having the most polluted air in the world. So আন্তর্জাতিক সূচকে IQAir এ 2020 ও 2021 সালে বায়ু দূষণে বাংলাদেশের র্যাঙ্কিং এ 1 নম্বরে চলে এসেছিল। অ্যান্ড এটা আমাদের জন্য একটা খুবই একটা কনসার্নের কারণ হচ্ছে বায়ু দূষণের কারণে আমাদের অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যগত আর পরিবেশগত অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, স্পেশালি আমাদের এই শহরগুলোতে। According to IQAir, Dhaka was ranked number 2 for having the worst quality air after New Delhi in the regional capital city ranking in 2021. According to BBS, more than 10 million people are exposed to poor quality air in Bangladesh, and the air pollution level in Bangladesh is 15 times higher than the WHO guideline. The আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা WHO গাইডলাইনের তুলনায় আমাদের যে বায়ু দূষণ সেটার মাত্রা প্রায় 15 গুণ বেশি। তো এটা একটা ডেঞ্জারাস একটা লেভেলে থাকে বেশিরভাগ সময়। PM 2.5 pollution, যেটা আমরা বলি particulate matter pollution, this rose from 51.6 micrograms per meter cube in 1995 to 63.4 micrograms. It's a 23% increase over a period of from 1995 to 2019. And PM 2.5 pollution has serious long-term health implications. এটা আমাদের লাংসের ভিতরে গেলে যেটা হয় যে PM 2.5 যেহেতু অনেক ছোট particulate matter, এটা আমাদের লাংসে ফিল্টার হয় না, and at the over time it builds and it leads to serious health hazards. Air pollution levels in Bangladesh have been rising over the years, and in most cases we see that PM10 pollution, PM 2.5 pollution, and also other greenhouse gas pollution has also increased in Bangladesh. And air quality in Bangladesh and in most other cities of the world is actually the worst in the drier seasons, in the winter. And what happens is that during winter we find that there is less rainfall, and because of that the pollution gets stuck into the air, and it doesn't get cleaned through the rain. অ্যান্ড এই জিনিসটাই আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের সূচকে, যে আপনার বৃষ্টির সময় আমাদের বায়ু দূষণটা কমে আসে, কিন্তু যখন শীতকাল চলে আসে তখনই দেখা যাচ্ছে বায়ু দূষণটা বেড়ে যাচ্ছে। Drivers of air pollution in Bangladesh and like in most other cities, air pollution is driven mainly through the transport sector, through vehicular emission, through brick kilns, and through construction activities. As you know, a lot of construction is going on in Dhaka and in Bangladesh right now, and in to some extent through burning of solid waste. Air pollution has serious harmful impacts for human health, including being a cause of lung diseases, cardiovascular problems, respiratory diseases, and stroke. Number of deaths associated with air pollution have increased over time, but it must be kept in mind that we cannot directly say that these deaths were caused by air pollution, but they are somehow related to air pollution, and they are related to causes which are linked to air pollution, and so these deaths have risen over time in Bangladesh. Air pollution hampers the ecosystem when road and dust and other fine, pollutants fall into the natural, in nature. It harms the pollination process of plants and flowers. Air pollution also affects photosynthesis. Plants cannot, make their energy and food. Ground level ozone is a highly reactive pollutant that hinders the growth of agricultural crops. In addition, acid rain is also prevalent in many of the cities. That is also another serious cause for concern.
Exposure to unclean air triggers diseases which increase healthcare costs for individuals. Each person had to spend 8,334 taka per year on healthcare from their own pocket in 2019. And per capita out-of-pocket healthcare expenditure in Bangladesh is quite high compared to South Asian standards, as many of us already know. And healthcare expenses are a huge burden on the poor and marginalized community, those who are unable to bear the cost of such healthcare. And as an LDC, low health GDP ratio means that public spending on healthcare will eventually be put an increased burden on private healthcare expenditure. Bangladesh already has a number of policies for clean air. In July 1999, the government of Bangladesh removed lead from gasoline to reduce harmful emission of pollutants in the air. In 2003, the government of Bangladesh banned two-stroke baby taxis from Dhaka city. The government has also banned the use of buses and trucks older than 20 and 25 years. In 2019, the High Court issued an order to close illegal brick kilns. In 2005, vehicular emission standard was revised and new standards were implemented. So now I will move to plastic pollution, and then once we are done with plastic, we will get into the future pathway together. 646 tons of plastic waste is generated in Dhaka every year. And this plastic waste has not received enough attention. I believe we are not aware that how much waste is generated every day. And plastic inputs from land into the ocean, Bangladesh was number 10 in the ranking of the plastic inputs from land into the ocean. Among the top 20, and Bangladesh was also among the top 20 mismanaged plastic generating nations in 2010. Plastic pollution is on the rise as urbanization has been escalating. People have been moving from the rural areas into the cities, and plastic waste has increased because plastic use has also increased. And during COVID-19, we also saw the unsustainable use of excessive single-use plastic. Water systems tend to act as a medium for plastic pollution, and we find that a lot of plastic ends up in the rivers and into the ocean. It affects aquatic life, and water is a carrier of such plastic, especially microplastic, which is very harmful and which is hard for us to control. Per capita plastic consumption has more than doubled in Dhaka in the last 15 years, and unregulated production of plastic products has been a major cause for concern. Plastic industry in Bangladesh is producing a great volume of plastic products to meet the demand. However, Dhaka alone is responsible for most of the national consumption of plastic, and with this, what is happening is that because of increased demand for plastic, more plastic is being produced, more plastic is being thrown away, and it is causing environmental problems. Excessive consumption and indiscriminate disposal of single-use plastics is a major problem. We find that even though polythene bags were banned 20 years ago, we still are using polythene bags widely, and we are also throwing them away indiscriminately, not in the right places. And because of this, it is leading to waterlogging and also many other urban waste management problems. Waste management in Bangladesh is also not in being able to tackle all the large amount of waste that is produced every day, and mostly it is done by the informal sector. And the problem is that some plastic gets recycled because there is a demand for it, like mostly PET bottles and hard HDP, high density polymers, they get recycled, but low density plastic and single use plastic often does not get recycled. So it's a vicious cycle. What happens is that we use plastic, we throw it away, it ends up in the water. The fish and aquatic life, they consume this plastic, and ultimately when we consume those fish, that plastic ends up in our body. And recently scientists have also found traces of microplastics in human blood, and they cause many other health problems such as eye irritation, blindness, respiratory problems, liver damage, and other issues as well. Plastic wastes have collapsed sewage systems by disrupting natural channels, which cause the streets and urban areas to flood during the rainy season. And this can also lead to the spread of waterborne diseases such as
many other mosquito-related problems also. In Bangladesh, the incineration of plastic waste is also leading to air pollution. So we are burning the plastic, which is again causing another problem with air pollution. And microplastics, often they end up in the water and they're mistaken as food by the fish. And so most of our rivers are highly polluted, and most of our fish that we are consuming are river fish, and because of that we are consuming a very dangerous amount of microplastics every day and every now and then. And plastic pollution has significant economic costs. Apart from environmental and health impacts, the economic effects of plastic are equally significant. Globally, it is estimated that plastic pollution accounts for $2.2 trillion in terms of environmental and social impairment, and nearly $1.5 trillion every year is lost due to changes in marine resources and other climate control issues. In Bangladesh, plastic pollution has significant economic costs, particularly for tourism, for aquaculture, and also for the fisheries industry. The estimated average annual income loss from tourism, aquaculture, and fisheries in 2020 was 11.5 million US dollar, which is roughly and 2.5 million US dollar respectively. An estimated cleanup cost of plastic waste for the government in 2020 was 38 million US dollar. So pollution is not simply an environmental issue. It has serious impacts for human health. It has serious impacts for the economy as well. That is the main message I think that we are putting across today. And plastic debris near the ocean and the coastal areas are associated with odor and bad, smell, and it becomes less appealing to tourists. Obviously, nobody wants to go to a polluted area. And increasing the prevalence of microplastic has caused a serious problem for aquatic life, and it is also affecting our export of fisheries, because fish which are exposed to microplastic are less suitable for export. And most of our municipalities' budget is used to cover the expenses of cleanup costs, and the cost of healthcare and treatment for people who are exposed to pollution is mainly borne out of pocket. And this is a problem because people who are on the lower income groups, they find it hard to cope with such costs. Bangladesh also has a number of policies for plastic pollution, including the Environmental Act 1995, also the National 3R Strategy. Then we also have the Plastic Park project, which was introduced. Then the government also published the Solid Waste Management Regulations Act under the Environmental Act 1995. So a number of policies are there, but we want to see a more stringent implementation of these policies. So we all want a city which is green, a Bangladesh which is green. And in 2009, the Department of Environment undertook an extensive project titled the Clean Air and Sustainable Environmental Project to address the problems of air pollution in Bangladesh. And under this program, the Air Quality Index was established for different cities in Bangladesh to get a clear idea about their daily air quality. But often we find that most people are unaware of daily air quality. And although weather reports and weather forecasts are shown on the media, but air quality indicators are usually not shown. So this is something that needs to be more publicized so that people are aware of air quality and air pollution. In the case of plastic pollution, there's an absence of recycling technology. There is some recycling, but we need more technology for recycling more the different kinds of plastic which are not recycled at this point. And waste segregation at the household level is very important. There were some steps taken by the city corporation for segregating plastic waste. Unfortunately, because of lack of awareness, people were not clear how to segregate this waste. They did not understand where to put which kind of waste, so it didn't work out. But this is very crucial, because unless the waste is segregated, it cannot be recycled properly, and it becomes extremely difficult to segregate later on. In the future, what we see is that we want a city where there will be
lower pollution, and primitive technologies such as brick kilns should be replaced by more efficient brick production technologies. Construction sites should also be regulated to ensure proper storage, coverage, and transportation of construction materials. And vehicles should be tested for their fitness and emissions so that they are not polluting excessively. And the government should also ensure that there is a clear pathway for reducing pollution, and investment in renewable energy and in green technology should also increase so that pollution is reduced. Plastic wastes should be separated at the source because, like we said, unless the separation occurs at the source, it becomes extremely difficult later on to separate or recycle such plastic. And producers need to take responsibility and design products that are sustainable and easy to recycle. And research and development and investment are needed to explore new ways in which plastic waste can be turned back into petroleum through pyrolysis. And the government and private sector needs to collaborate to create a market for recycling single-use plastics. Because once there is a demand for recycling, the recycling usually happens very quickly. But unless there is a demand for recycled plastic, the recyclers don't get enough incentive to do that. And like I said, that this is just the beginning of the CPD Green Cities initiative, and in the future we are going to go ahead with a number of activities which we will hope that you all will participate in. So thank you everyone, and with this I end my presentation. Thank you, Soed Yusuf Sadat, for আপনার প্রেজেন্টেশনটা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য। এটা যেটা দেখলাম আমরা যে এখানে কিছু প্রিলিমিনারি এক্সিস্টিং নলেজের ভিত্তিতে আমরা এই উপস্থাপনাটি তৈরি করেছি এবং সামনের প্ল্যানটাও দেওয়া আছে। আমাদের এখানে ডিস্টিংগুইশ ডিসকাসেন্ট আছেন এবং সামনের আমরা আলোচকদের কথাও শুনব। মাননীয় মেয়রকে কোনো একটা সময় চলে যেতে হবে, কিন্তু আমি অনুরোধ করব তাকে যতক্ষণ আপনি পারেন আমাদের সাথে থাকবেন। আমি হ্যাঁ কার আমাদের এখানে দেখেছেন কত, হ্যাঁ, সো এখানে আমি অনেকে এসেছেন, আমি এগেইন থ্যাঙ্কফুল আপনাদের প্রতি, অনেক ইন্টারেস্ট আছে এবং এই সমস্যাটা তো আমাদের সবাই জীবনকে প্রভাবিত করে। আমি প্রথমেই তাহলে যাচ্ছি তো মিস্টার জসিমউদ্দিন, প্রেসিডেন্ট ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বিসিসিআই। আমি একজন না, আমি একটু বলে নিই, একটু শুনে তারপরে আমি যাব, তারপরে এভাবে একটু টু অ্যান্ড ফ্রো করবো। কিন্তু বলছে ভালো হয়েছে, তার মানে মেসেজ তো ক্লিয়ার না, কিন্তু আপনি জসিম ভাই আপনি যাবেন, যেতে পারবেন না। আমি তো প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে না? হ্যাঁ, না দিতে হবে, আপনাকে দিতে হবে, আপনি বিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট, সুতরাং ধন্যবাদ 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 আমাদের প্রধান অতিথি, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম, মাননীয় মেয়র, ঢাকা নর্থ কর্পোরেশন, উত্তর সিটি কর্পোরেশন। অনুষ্ঠানের যিনি সভাপতি আজকের, আমাদের ডক্টর ফাহমিদা খাতুন, নির্বাহী পরিচালক সেন্টার ফর পলিসি, যিনি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করলেন। আমি অনেক মানে খুব ভালোভাবে শুনলাম প্রবন্ধ, যেহেতু আমার মনে হয় সিপিটির জন্য এটি নতুন সাবজেক্ট, যার জন্য মূল প্রবন্ধের মধ্যে অনেক গ্যাপ আছে, তো আমাদেরকে মনে হয় কাজ করতে হবে এই সকল জায়গায়, বলবো গ্যাপটা। এখানে আমাদের অনেক আলোচক বৃন্দরা আছেন, ডক্টর দীপালক সিংহ, নির্বাহী পরিচালক দুস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আমি জানি না উনি আসছেন কিনা, মিস সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান, ওনাকে দেখছেন না, হ্যাঁ, মিস্টার জাভেদ, আমাদের সিইও অফ অ্যান্ড ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউনিলিভার বাংলাদেশ, এবং মিস্টার ফাহিম উদ্দিন শুভ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গার্বেজম্যান, উনি আসছে কিনা জানি না, আসছে, হ্যাঁ, হি ইজ এ ভেরি ফেভারিট পারসন ফর মি, অনেক ভালো কাজ করছেন। মিস্টার মাসুদ রানা, ক্লিন এয়ার অ্যান্ড সাস্টেনেবল এয়ার প্রজেক্টের উনি আছেন। সো সবাইকে শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। আমাকে প্রথম দিলেন, নিশ্চয়ই ডক্টর ফাহমিদা মনে করলেন যে আমি হয়তো আসামি, এই জন্য আমাকে দিলেন। তো হ্যাঁ, যাই হোক,
তা আমি মনে করি এখানে দুইটা পার্ট আছে, একটি হচ্ছে এয়ার পলিউশন, একটি হচ্ছে প্লাস্টিক পলিউশন। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এয়ার পলিউশনের জন্য আমার কাছে মাঝে মাঝে খুব আশ্চর্য লাগে যে আমরা তো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তো বাংলাদেশে ওই রকম হয় নাই, তাইলে যে সকল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কান্ট্রিগুলি চেয়ে আমাদের পলিউশন এত, এয়ার কোয়ালিটি এত খারাপ কেন? তো তাইলে তার মানে আমরা এখানে ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা দোষারোপ দিতে পারবো না যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য কিন্তু আমাদের এয়ার পলিউশনটা খারাপ হচ্ছে, তা বলতে পারবো না। তার মানে হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় ঢাকার যে এয়ার পলিউশন সবচাইতে খারাপ। আমরা COP26 যখন হলো গত বছর, আমরা ছিলাম স্কটল্যান্ডে, আমিও ছিলাম, বিজনেসের একটা টিম ছিল, আমাদের আতিক সাহেবও ছিলেন ওখানে। তো ওই দিন আপনার স্কটল্যান্ডের এয়ারের পলিউশনের যে মাত্রা ওইটা 2 ছিল, আর আমাদের ঢাকাতে ছিল তখন প্রায় আপনার 40 বা 42 এরকম কিছু একটা। তো তখন আমি চিন্তা করলাম আমার তো মানে ইন্ডাস্ট্রি, তাইলে আমার এত হচ্ছে কেন? তো আমার কাছে যেটি মনে হয় আর কি, 1 নম্বরে সেটি ঢাকার আশেপাশে প্রচুর ইটের বাটা আছে, ইটের বাটাগুলি আমরা ইউজ করছি। ইটের বাটার কারণে কিন্তু একটা বড় পলিউশন কিন্তু আমাদের আকাশে হচ্ছে। আরেকটা উনি যেটি বললেন যে আমাদের কনস্ট্রাকশন উদ্যমভাবে একদম উন্মুক্তভাবে আমরা কনস্ট্রাকশন করি। আপনার ইউরোপে আমরা এক্সপোর্ট করি আপনার ওই বড় বড় আপনার ব্যাগ, প্লাস্টিকের ব্যাগ, ওগুলি তারা ওটার মধ্যে আমি মাঝে মাঝে মনে করি এত ব্যাগ কেন কিনে তারা? তো ওই ব্যাগ তারা সবচেয়ে বেশি কিনে তারা বালি ক্যারি করার জন্য। কনস্ট্রাকশন সাইটে উন্মুক্ত কোনো ইটা বা আপনার বালি অথবা মাটি এগুলি তারা করতে পারে না, ওই বস্তার ভিতরে ঢুকে তারপরে তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ক্যারি করে, যেন মানে এগুলি পলিউশনে আকাশে না আসে। তো সেটা আমাদের কম। আমি বিসিএর প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে গত বছর বাজেট যখন হলো, বাজেট আমি স্পেসিফিক একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে আমাদের মানে ব্রিকের যে সাবস্টিটিউট হিসাবে আমরা ব্লক প্রোডাকশনে যেতে পারি, সিমেন্ট ব্লক, ওখানে র মেটেরিয়ালস হচ্ছে সিমেন্ট, বালি আর হচ্ছে আপনার ছোট ছোট ইটের পাথরের গুঁড়ো। তা আমরা স্পেসিফিকভাবে প্রস্তাব দিচ্ছি আমাদের যে আমরা তো এখন পাথর ইম্পোর্ট করতে হয় বাংলাদেশ, আমাদের পাথর ইম্পোর্টের উপরে প্রায় 69%-এর উপরে ডিউটি আছে আমাদের। তা আমরা বলছিলাম যে স্পেসিফিক করে এইচএস কোডটাকে যদি আলাদা করে দিতে পারে, তাহলে আমাদের যদি 5% ইন্ডাস্ট্রিয়াল র মেটেরিয়াল হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়, উইদিন আপ টু 3 mm পর্যন্ত আপনার পাথর, এটা কিন্তু 3 mm পর্যন্ত আলাদা করে যদি এটাকে 5% ডিউটি করে দেয়, তাহলে র মেটেরিয়ালস হিসেবে সেটা আসতে পারে। এখন যে আমি দেখছি তখন কস্টিং করে আপনার 7 টাকা 8 টাকার মধ্যে আমরা কংক্রিট ব্লক কিন্তু পাই, এবং ব্লকের কোয়ালিটি কিন্তু আমাদের সাধারণ ইটের চেয়ে অনেক বেটার। আমরা আপনার এই যে আমাদের শেওলা হয়, তারপর লোনা হয়, সেগুলি হয়তো থাকবে না। আর আরেকটি হচ্ছে এটিকে প্রমোট করা দরকার। এই প্রমোট করতে হলে সরকারি যে সকল পার্সেসগুলি আছে সেখানে এগুলিকে নিয়ে আসতে হবে, তাইলে প্রমোট হয়। দুর্ভাগ্য এটা কিন্তু মানা হয় নাই বা এটি করা হয় নাই। এবার হয়তো আপনারা সবাই মিলে যদি সোচ্চার হয়ে যদি আমরা বলি, মাননীয় মেয়র সাহেব আছেন, উনি সহ যদি এনবিআরকে বলে যে আগামীতে এই জায়গায় আমরা করি, তাইলে কিন্তু কারণ আমরা কেন পারছি না কস্টিংয়ের কারণে। যে ব্লক এখন যে কনভেনশনাল ব্লক বানাচ্ছে বাট ভেরি এক্সপেন্সিভ। প্রাইস যখন সস্তা হয় তখন কিন্তু আমরা এনভায়রনমেন্ট সব ভুলে যাই কিন্তু। তো সুতরাং আপনাকে কস্টটাকে মিনিমাইজ করা দরকার, এটি একটি। আরেকটি হচ্ছে দেখেন, আমাদের গভর্নমেন্টের টার্গেট হচ্ছে 10% পর্যন্ত আমাদেরকে গ্রিন এনার্জিতে আসার, গ্রিন এনার্জি মানে সোলারে আসার। বাট আমরা এখন 1%, 1.2%-এর মধ্যে কিন্তু আমরা ঘোরাফেরা করছি। এখন আমাদের হয়তো আইন আছে, আমাদের ডিপিডিসি আমাদের ঢাকা শহরে যে বিল্ডিংগুলি আছে আপনার রুপটপ নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু যখনই টাকা দিতে যায় তখন তারা বলে যে ভাই আমি টাকা কীভাবে দিব, আমি সাবসিডি তো দিতে পারবো না, কারণ আমি সরকার থেকে কিনে আমি বিক্রি করি। তো সাবসিডি দিতে হলে দিতে হবে সরকার। তা আমি ডিপিডিসি কীভাবে আমি সস্তায় বা বেশি দামে কিনে আমি কম দামে বিক্রি করবো, এই যে একটা পলিসি দ্বন্দ্ব এই জায়গাটা রয়ে গেছে। তো এইটার সমস্যার সমাধান করা দরকার। এগুলি প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন কিন্তু আমাদের। তারপর আসেন আমাদের এখানে ওনার ইয়েতে আছে একটা বড় অংশ আছে আমাদের গাড়ির কারণে আমরা পলিউশনটা হচ্ছে।
গাড়িতে দেখুন এখন ইলেকট্রিক কার আসছে পৃথিবীতে। আমাদের বাংলাদেশে এখনো বিআরটিএ ইলেকট্রিক কারের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া শুরু করে নাই, তারা রেজিস্ট্রেশন বন্ধ রাখছে। তো এখন যদি বিআরটিএ যদি রেজিস্ট্রেশন না দেয় তাহলে ইলেকট্রিক গাড়ি আসবে বাংলাদেশে? প্লাস আমাদের যে কাস্টমসে এখনো এইচএস কোড ফিক্স হয় নাই যে ইলেকট্রিক গাড়ির ডিউটি কি হবে। তাইলে আমি কোথায় যাচ্ছি? আমার সরকারের কিন্তু প্ল্যান আছে, প্রোগ্রাম আছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু আমরা ওই জায়গাতে নাই। তা আমাদের এখন এই পলিসি লেভেলগুলি, যেগুলি পলিসি আছে, পলিসিগুলিকে ইমপ্লিমেন্ট করার সময় এসছে। আমি মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করব, যেহেতু উনি একটা সরকারের জায়গায় আছে, উনার যদি ভলিউমটা স্ট্রং হয় তাহলে আমরা কিন্তু পাবো। আর আমাদের সিপিডিকেও তারা কিন্তু স্ট্রং একটা আপনার বডি, তারাও কিন্তু এই সকল জায়গায় কাজ করতে পারে। এবার আসি আমি প্লাস্টিকে যে সকল পিকারগুলি দিয়েছেন, যে আমাদের সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, আমাদের পার ক্যাপিটা মানে ইউজ যে 9 কেজির মতো। দেখেন আমেরিকাতে 130 কেজি ইউজ হয় প্লাস্টিক, জাপানে জিরো ওয়েস্টেজ কান্ট্রি 100 কেজির উপরে প্লাস্টিকের ইউজ, সিঙ্গাপুরে 130 কেজি, এবং তারা এটা ম্যানেজও করছেন। হ্যাঁ, না না না, আপনি সোয়াট আপনি আমি বলি আমার ভাই, আপনি যদি কথা বলেন তাহলে আমি চলে যাই। Why you are talking? I don't understand. আমি তো এখানে প্লাস্টিকের কথা বলছি। আচ্ছা, আমি অবশ্যই কথা শেষ করব। প্লিজ একটু থাকেন। আপনি আপনাদের মতো সকল লোকজনের কারণে আজকে অবস্থা। আপনি কে? Who are you? প্লিজ ক্যারি অন। তাহলে আপনি কথা বলতেছেন। যখন আমি বলতে দেব, আমি আমার কথা শেষ করতে দেন আপনি কথা বলেন। আমি আমার কথা বলতে দেন। আমি বলতেছি এখানে ম্যানেজমেন্টের কথা। আমরা তো 2002 সালে পলিথিন শপিং ব্যাগ বন্ধ করছি বা পলিথিন বন্ধ করছি, শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমরা বন্ধ তো করতে পারিনি। আজকে দেখেন যারা যেখানে কাজ করার কথা তারা সেভাবে কাজ করছেন না। আজকে আমাদের এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি কিন্তু এগুলি নিয়ে কাজ করে, ওনারা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কাজ ওনাদের করার কথা না, তারপরে ওনারা করছেন। কেন করছেন? কেউ করে না, এই জন্য ওনারা করছেন। এই যে সেগ্রিগেশনের কথা আমরা বলছি, যে সোর্স সেগ্রিগেশনটা একটা বড় জিনিস, কিন্তু এই সেগ্রিগেশনের দায়িত্ব কিন্তু আতিক সাহেবের। কিন্তু আজ থেকে 5 বছর আগে সেগ্রিগেশন করার দায়িত্ব নিয়েছিল আমাদের এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি। তারা পাইলট প্রজেক্ট করে কিছু বিন দিয়েছিল, কিন্তু বিন যে দিয়েছিল কিনার হয়তো ওনাদের এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। ওনারা লন্ড্রি বাস্কেট দিয়ে আপনার প্লাস্টিক কালেকশন করার জন্য ওনারা একটা বিন, হয়তো প্লাস্টিকের জন্য, একটা সলিড ওয়েস্টের জন্য, একটা গ্রিন ভেজিটেবল বা আমাদের অন্যান্য ওয়েস্টেজকে নেওয়ার জন্য ওনারা করেছেন, কিন্তু আইটেমটা সিলেকশন ঠিক হয় নাই। বাট এরপর থেকে তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন করার জন্য, কিন্তু হয়তো প্রজেক্টটা ওইভাবে হয় নাই। আর এখানে সবচেয়ে বড় জিনিস, আমরা যত কথাই বলি, মানুষকে যদি অ্যাওয়ারনেস না করি কোনো কথাই হবে না, যাই চেষ্টা করি কিছুই হবে না। আপনি উন্নয়নকেও বাধাগ্রস্ত করতে পারবেন না, আপনার হবেই। শোনেন, 2030 সালে প্লাস্টিক কোথায় যাবে, এই ধরনের একটা সিপিডির মোয়াজ্জেম সাহেব আপনার একটা রোড ম্যাপ, প্লাস্টিক অ্যাসোসিয়েশন একটা রোড ম্যাপ করেছে। 2030 সালে যত চেষ্টাই করেন, 2030 সালে বাংলাদেশের ইকোনমিক সাইজ যেখানে যাবে, বাংলাদেশের যে প্রজেকশন, বাংলাদেশের উন্নত 2041 সালে যে প্রজেকশন, এইসব প্রজেকশন হিসাব করলে বাংলাদেশে মিনিমাম 40 কেজি প্লাস্টিক ইউজ হবে। তখন আপনি কি করবেন? আপনি এখন 9 কেজিতে হিমশিম খাচ্ছেন, যারা 100 কেজিতে ইউজ করছেন তারা কিভাবে ম্যানেজ করছেন? জাপান কিভাবে জিরো ওয়েস্টেজ কান্ট্রি হলো, তাদের আপনার 100 কেজি ইউজের পরে তারা ম্যানেজ করছেন। এখন আপনার বর্জ্য আমার কিন্তু র মেটেরিয়ালস, বা আমার বর্জ্য আপনার র মেটেরিয়ালস। ইটস এ সার্কুলার ইকোনমি। আপনি কোনোটাই কিন্তু ফেলনা জিনিস না, প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু কাজে লাগছেন। আপনি এগুলিকে কিভাবে নিবেন? এখন এই যে মাইক্রো প্লাস্টিকের কথা বলা হয়, সবাই বলে মাইক্রো প্লাস্টিকের কথা। মাইক্রো প্লাস্টিক কি বাংলাদেশে বানায়? কেউ বানায় না। তাইলে মাইক্রো প্লাস্টিকের ইউজটা কোথায়? মাইক্রো প্লাস্টিকের ইউজ হচ্ছে টুথপেস্টে, মাইক্রো প্লাস্টিকের হিস্ট্রি হচ্ছে আপনাদের কসমেটিক্সে। তো ওগুলি তো বাংলাদেশে কেউ বানায় নাকি? এগুলি তো হয় ইম্পোর্ট হয়, না হয়। আমি যতটুকু জানি এখন কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এই সকল জিনিস ইউজ করে না। বলে আমরা কিন্তু এনজিওরা বিভিন্ন, যখনই আমরা এগুলি করতে যাই তখন কিন্তু আমরা বলে যাচ্ছি যে মাইক্রো প্লাস্টিক ধ্বংস করে দিচ্ছে। আর আমাদের সমুদ্রে যে সকল নদী, সমুদ্রে যে সকল আপনার প্লাস্টিক আছে, যে কোয়ান্টিটির কথা আমরা বলছি, অত কোয়ান্টিটি বাংলাদেশে ইউজে তো নাই। তাইলে এত কোয়ান্টিটি আসলো কেন? বাংলাদেশের বাংলাদেশ ডেল্টা সারা আপনার আমাদের ইনক্লুডিং চায়না থেকেও কিন্তু
তাদের পলিউশন কিন্তু আমাদের সমুদ্রে আসতেছে, আমাদের সমুদ্রে। হ্যাঁ, এখন আমাকে যেটি আমি তো আমরা সার্কুলার ইকোনমি দিয়ে আমরা এটা করতে পারি, আপনি তো উন্নয়ন বন্ধ করতে পারবেন না। যেটি বন্ধ করা দরকার সেটি বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের কথা বলা হচ্ছে। সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকে বাংলাদেশ কিন্তু সিগনেটরি। 2030 সালের মধ্যে এটাকে ফেজ আউট করার কথা। এখন 2030 সালে ফেজ আউট করতে হলে স্লোলি আপনাকে যেতে হবে। এখন প্যাকেজিং, একসময় আমরা লবণ, আমরা কচুর পাতাতে লবণ প্যাকিং হইতো, এখন আপনি আয়োডিন ইউজ করবেন। তা আয়োডিন যদি ইউজ করতে হয় তাইলে কি আপনি কচুর পাতা কি পরবেন? আমার 40 যাদের বয়সের, আমরা 40 বছর ছিল আমাদের ম্যাক্সিমাম লাইফ এক্সপেকটেশন, এখন হচ্ছে 72 বছর। কিভাবে এটি সম্ভব, কিভাবে হয়েছে? এই সকল কারণে প্যাকেজিং চেঞ্জ হয়েছে, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে। আমরা ছোটো থাকতে দেখতাম আপনার এই যে গ্লুকোজ বিস্কিটের প্যাকেট খুললেই ড্যাম। এখন কিন্তু আপনি 2 বছর পরও আপনি বিস্কিট প্যাকেট করার 2 বছর পরও কিন্তু আপনি ফ্রেশ বিস্কিট খাইতে পারেন বিকজ অফ দি প্যাকেজিংয়ের কারণে। সো এখন এই যে শিল্পের পরিবর্তন হয়েছে, এগুলি এখন আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে আসতে হবে। আতিক ভাই, আমরা উন্নত দেশের কথা বলছি, আমরা এসডিজির কথা বলছি, আমরা 2041 সালের স্বপ্ন দেখছি। এখন উন্নত একটা দেশ হইতে হইলে তার অনেকগুলি পরিবর্তন আনতে হবে। আপনার অ্যাট সোর্স সেগ্রিগেশন করতে হবে, আপনাকে সলিড ওয়েস্টেজ আলাদা করতে হবে। আমার যে নদী বলতেছেন, আমার যে ড্রেন বলতেছে, আপনি খুঁজে বাইর করেন আপনি কোথায় প্লাস্টিক পাচ্ছেন, এখন কোন প্লাস্টিকটা পাচ্ছেন। যে প্লাস্টিকটা বাংলাদেশে এখন প্রায় 40% উপরে কিন্তু রিসাইক্লিং হচ্ছে, আনঅর্গানাইজ রিসাইক্লিং। আপনি যে প্লাস্টিক দিয়ে যেটা বানানোর কথা ছিল সেটা বানানো যাচ্ছে না। এখন যেগুলি চলে যাচ্ছে সেগুলি কি ইকোনমিক্যালি নট ভাইবল। প্রকাইরা খুঁজে আপনি যেটি পাচ্ছে না সেটি। কিছুদিন আগে আমরা এফবিসিআই থেকে 2টি সেমিনার করেছিলাম সার্কুলার ইকোনমির উপরে। একটি ছিল ইউনিলিভার সহ এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি এবং এফবিসিসি, আরেকটা ছিল এফবিসিআই নিজেই করেছে সার্কুলার ইকোনমির উপরে। আপনি যদি পরিষ্কার না করেন ড্রেন পরিষ্কার না করলে তো ওখানে আপনি ইটের যে টুকরা, আপনি বালির পাহাড় আপনি খোঁজেন। ঢাকা শহরের এই যে ড্রেন যেটি করেছে, আপনি বাইর করেন টনকে টন আপনি বালি ফেলছেন আপনি ড্রেনের ভিতর থেকে। তা আপনি যদি পরিষ্কার না করেন, আপনার ড্রেনের মধ্যে যদি আপনি বালি থাকে, তা আপনি তো এটা তো প্রতিদিন পরিষ্কার করার কথা। প্রতিদিন আমাকে এই জায়গা থেকে সলিড ওয়েস্টেজ বাইর করার কথা। আমি তো এটি করছি না, আমার হচ্ছে না ওইভাবে। চেষ্টা করা হচ্ছে, বাট আমার মনে হয় স্পেসিফিক করে আমাদেরকে এখন আসতে হবে যে আমার তো এত রকেট সায়েন্স তো কিছু না, অন্য দেশ কিভাবে করে। থ্যাঙ্কস টু আমাদের গভর্নর সাহেব, মানে মেয়র সাহেবকে, ওনারা একটা নতুন ইনসিনারেশন প্লান্ট নিয়ে আসতেছে, যে প্লাস্টিক ওনারা হয়তো গালায় ফেলবেন, গালায় বিদ্যুৎ বানাবেন। আপনার 450 ইনসিনারেশন প্লান্ট আছে জাপানে। এই যে তারা যে জিরো ওয়েস্টেজ কান্ট্রি, বিকজ অফ তারা যেটুক সলিড ওয়েস্টেজ নিয়ে রিসাইক্লিং করছেন, এরপরে বাকিটুকু তারা ইনসিনারেশন করে ফেলছেন। এখন ইনসিনারেশনটা তো অনেক উন্নত ইনসিনারেশন বাইরেছে, যেটি উনি বলছেন আপনার ওই যে আপনার এটা থেকে আবার প্লাস্টিকটাকে গালায় আবার তেল বাইর করা, ওইটা আবার আরো র জিনিস, ওইটা আরো বড় হ্যাজার্ডাস। কিন্তু ওইটা এনভায়রনমেন্টের জন্য, বাতাসের জন্য আরো বড় হ্যাজার্ডাস। এগুলি সাইন্টিফিকভাবে করতে হবে। তো এখন এই যে আমাদেরকে যখন ওনারা কথা বলতে যায়, তারা মনে করে যে এইটা মনে হচ্ছে আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। আমি যে কথাগুলি বলছি, দিস ইজ দি সলিউশন। আপনাকে সলিউশন আসতে হবে। আপনি ইচ্ছা করে জোর করে বন্ধ করতে পারবেন না। বন্ধ তো করছেন, কেন পারেন নাই আপনি শপিং ব্যাগ বন্ধ করতে? কেন পারে নাই শপিং ব্যাগ বাংলাদেশে বন্ধ হইতে? যখন শপিং ব্যাগটা বন্ধ করলো, তখন শপিং ব্যাগ বন্ধ করে অল পলিথিন বন্ধ করছে। এখন পলিথিন আর শপিং ব্যাগ তো এক জিনিস না ভাই। আর আজকে আমি যে জামা কাপড় পরে বসে আছি, আমরা বলতেছি যে আতিক ভাই আরো বেশি ভালো জানেন যে সারা পৃথিবীতে একসময় 60% কটনের ইউজ ছিল, এখন 60% হচ্ছে সিনথেটিকের ইউজ। কারণ স্পোর্টস বিকাম এ ফ্যাশন। স্পোর্টস যখন ফ্যাশন হয়ে গেছে, আপনার গায়ে পুরোটাই কিন্তু এখন প্লাস্টিক। এখন এগুলি বাংলাদেশ এখন আমাদের এই যে আমরা 41 সালের এবং আমাদের গার্মেন্টস নিয়ে আমরা কাজ করতেছি ম্যানমেড ফ্যাব্রিকের কথা। হোয়াট ইজ দি ম্যানমেড ফ্যাব্রিক? ইটস এ প্লাস্টিক, সিনথেটিক। তো আমার মনে হয় যে আমরা উন্নয়নকে যদি ধরে রাখতে হয়, যেটা দরকার সেটা হচ্ছে, আমি মনে করি আজকে আমি একটু আগে দেখলাম আপনার একটা ব্রিজ হইলো, এলজিএডি একটা ব্রিজ করলেন, যে ব্রিজের উপর দিয়ে, নদীর উপরে ব্রিজ করছেন যেখান দিয়ে নৌকা পর্যন্ত যাচ্ছে না। তার মানে ওই নদীটাকে মেরে দিলেন তারা একটা ব্রিজ করে।
এখন আমাদের কোঅর্ডিনেশন গুলি খুবই কম। আমাদের ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল বলেন, আমাদের কোঅর্ডিনেশন থাকা দরকার। আমার পলিসির সাথে আমার যারা ইমপ্লিমেন্টেশন করবে, আমার ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল অনেকগুলি, যেমন আমাদের সিটির জন্য এলজিআইডি, আমি মনে করি এই যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য সবচাইতে বড় জায়গাটা হচ্ছে এলজিআইডি মিনিস্ট্রির কাজ। আপনারা কোনো সেবার সেমিনারে এলজিআইডি মিনিস্ট্রিকে পান কিনা? আমি দেখি ম্যাক্সিমাম সময় পাওয়া যায় না। আতিক ভাই অনেক মানে ভালো মানুষ, আজকে এখানে এসছেন, উনি দায়বদ্ধতা থেকে উনি হয়তো একটা সলিউশনে যাবেন, ওনার ইচ্ছা আছে। কারণ আমাকে যদি সলিউশনে না যায়, আমি যদি আমার বাড়িতে যদি ময়লাটাকে সেগ্রিগেট না করে দিই, তাইলে আপনি এটা তো হয় ড্রেনে যাবে, না হয় আমার টোকাইরা খুঁজে টুজে নিবে। আজকে বাংলাদেশে প্লাস্টিকের যে বটল, পিইটি বটল, এই পিইটি বটলের দিয়ে আপনার অনেকগুলি প্রোডাক্ট হচ্ছে। একটা হচ্ছে আপনার এখন জিও ব্যাগ হয়, আপনারা জানেন যে এই ফ্যাক্টরি কয়েকটা অলরেডি এটা আসছে। তারা কিন্তু র মেটেরিয়ালস পাচ্ছে না। তারা বলছে যে আমার র মেটেরিয়ালস না, আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে। আমি প্লাস্টিক অ্যাসোসিয়েশন এবং এফবিসিসিআই থেকে আমরা স্ট্রংলি সরকারকে বলছি, আপনারা ওয়েস্টেজ যেন ইম্পোর্ট করার পারমিশন না দেওয়া হয়। এখনও দেওয়া হচ্ছে না, বাট দিলে তো ব্যবসা হবে। বাট আমি দিতে বলছি না এই জন্য যে প্লাস্টিকের ওয়েস্টেজে নিয়ে আবার আমরা কি চলে আসে প্লাস্টিক ওয়েস্টেজের সাথে। তা আমি মনে হয় যে একটু উত্তেজিত হয়েছি, বিকজ অফ ভাই একটু মানে আমাকে আমার কথাতে উনার ইমোশনাল বক্তব্য দিতে যে হয়তো আমি একটু উত্তেজিত হয়েছি, সরি ফর দ্যাট। বাট আমি যে কথাগুলি বলছি আপনারা হিসাব করে মিলায় দেখেন যে আমাদের অবস্থাটা কোথায়। আজকে গ্রামের মানুষের ইনকাম বাড়ছে, পার ক্যাপিটা কনজামশন বাড়তেছে, সব কিছুর। আপনি গ্রামে এখন ওই টেবিল চেয়ারের মধ্যে বসায়া একদম গ্রামের মানুষের ওই গ্রামের লেভেল পর্যন্ত, ইউনিয়ন কাউন্সিল লেভেল পর্যন্ত এখন আপনার ওই যে ডেকোরেটরের চলে আসছে। তো সুতরাং এখানে আপনি ইউজটা কোথায় চলে গেছে আপনি বুঝতেছেন। কালেকশন সিস্টেমটা যদি আমাকে ইউনিয়ন পর্যায়ে না নিতে পারেন, তাহলে তাই হবে। বাংলাদেশের সবচাইতে বড় দুটি প্রবলেম হবে আমার কাছে মনে হয়। আমরা তো দেশের গ্রামের ছেলে ভাই, আমরা তো গ্রাম থেকে আসছি। আমার কাছে দুইটা সবচেয়ে বড় মানে অবস্টাকল মনে হয়। একটি হচ্ছে আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যদি আমরা একদম ইউনিয়ন লেভেলে না নিতে পারি। আপনি দেখেন গ্রামে বা শহরে, উপশহরগুলিতে বা উপজেলা শহরে রাস্তার পাশে বর্জ্যর স্তূপ দিচ্ছে, বাট এটা তো ওখানে আনার কথা না। ওখানে আমি যদি তার অ্যাট সোর্সে যদি এটাকে সেগ্রিগেট করতে পারতাম, তাইলে কিন্তু আমাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এখন বর্জ্য কিনছেন। এটা একটি। আরেকটি হচ্ছে, আমি শেষ করে দিচ্ছি 1 মিনিটের মধ্যে, আরেকটি হচ্ছে আমাদের ওয়াটার লগিং। আগে খাল বিল ছিল, খাল বিল বন্ধ করে এই এলজিআইডির লোকজনেই রাস্তা, হয়তো খাল ছিল, একটা ব্রিজ ছিল, ওখানে একটা কালভার্ট করে দিচ্ছে, ওখানে নৌকা যাওয়ার কথা ছিল, ওখানে পানি নিষ্কাশনের কথা ছিল, এগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দি রিয়ালিটি। আমাদেরকে যদি কাজ করতে হয়, আমাদেরকে পলিসিগুলিতে আছে, আমাদের সরকারের অনেক পলিসি আছে, এগুলি ইমপ্লিমেন্টেশনের দায়িত্বে, ইমপ্লিমেন্টেশনে যে যারা আছে তাদেরকে সোচ্চার হতে হবে। আর আমরা দোষারোপ করে লাভ নাই, আমরা পার্টনারশিপ করতে পারি। যেমন উনার প্রেজেন্টেশনে অনেকগুলি তথ্যপত্র নিয়ে আসছে, এলডিপির কথা বলছে, এসডিপির কথা বলছে। তো এই সকল জায়গায় আমার মনে হয় যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে ঢাকাতে আপনার ওয়েস্ট কনসার্ন কাজ করে, তাদের কিন্তু অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তারপরে আবার এই যে গার্বেজ ম্যান কাজ করে, তারা অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তারা যদি এই প্রেজেন্টেশন বানানোর আগে যদি তাদের সাথে বসতো, হয়তো এইসব ভুলগুলি আসতো না, আরো বেটার কিছু করতে পারতো। তাই জন্য বললাম যে ওনাদের জন্য তো প্রথম এটি, ওনারা যখন কাজ করবে, অফকোর্স প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিকে এখানে ইনভলভ করতে পারে তারা। আপনাদের এনজিওরা যারা আপনারা এইটা নিয়ে কাজ করছেন, আপনারা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে যাইতে পারেন। আপনারা মানুষকে অ্যাওয়ারনেস করাচ্ছেন না কেন? এই যে আমি যে থ্রো করছি একটা প্লাস্টিকের জিনিস, একটা জিনিস আমরা রাস্তায় ফেলে দিচ্ছি, রাস্তায় তো ফেলে দেওয়ার জিনিস না, এটা তো বিক্রি হচ্ছে, এটা রিসাইকেল হচ্ছে, রিইউজ হচ্ছে, কমানো দরকার। সবাইকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ জনাব জসিমউদ্দিন। আপনার প্র্যাকটিক্যাল অনেকগুলা সমাধান এখানে এসেছে। শুধুমাত্র নীতিমালার বিষয় না, এবং নীতিমালার মধ্যেও যে অনেক ধরনের কিছু দ্বন্দ্বমূলক থাকে, সেগুলোর বিষয়টা বলেছেন, তুলে ধরেছেন, এবং আমাদের সচেতনতা সবচেয়ে। আমি কয়েকজনকে এখান থেকে, সামনে থেকে ছোট মন্তব্য করার জন্য বলবো, কারণ আমরা আগেই বলেছি যে জনাব মেয়র জনাব আতিক ইসলাম উনি চলে যাবেন। কিন্তু আপনারা এখানে 4 থেকে 5 জন বলবেন, সংক্ষেপে ম্যাক্সিমাম 2 মিনিট। প্রশ্ন থাকলে বলবেন, এবং কোনো মন্তব্য যদি থাকে সেটাও বলবেন। জি,
আপনার নাম এবং পরিচয়, একটা হাত দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমি আসছি। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। আমি খুব আগ্রহ সহকারে আজকে এই সেমিনারে এসেছি। খুব একটা রিলেভেন্ট ইস্যুস, এয়ার পলিউশন অ্যান্ড প্লাস্টিক পলিউশন। তবে প্রথমে আমি বলতে চাই যে শুধু এয়ার পলিউশনের উপরে এই সেমিনারটা হলে সবচেয়ে ভালো হতো, কারণ আমাদের এই ইনডেপথ যে নলেজগুলো আছে সেগুলো শেয়ার করা যেত। এর সাথে যোগ হচ্ছে প্লাস্টিক পলিউশন। এখন প্লাস্টিক পলিউশনের আজকের প্রেজেন্টেশনের যে গ্যাপগুলো ছিল, আমি জনাব জসিমউদ্দিন সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি হয়তো উনি একজন বিজনেসম্যান, বিজনেস ম্যাগনেট, কিন্তু পলিসি ড্রব্যাকসগুলো উনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আরেকজন বিজনেস ম্যাগনেট আমাদের প্রধান অতিথি মেয়র সাহেব আতিকুল হক সাহেব, উনি আরএমজি সেক্টরের একজন ম্যাগনেট বলতে পারেন। তো উনি পরিবেশ নিয়ে মেয়র হওয়ার পর শুধু আরবান প্ল্যানিং না, পরিবেশ নিয়ে উনি যথেষ্ট কাজ করছেন, কিন্তু কোন দিক থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করবেন আমার মনে হয় ওই জিনিসটা উনি খুঁজে পাচ্ছেন না। উনি কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু অর্গানাইজড নয়। আমার অধীনে জাহাঙ্গীরনগর স্পেসিফিক সাজেশন আছে? জি জি জি, এই যে এয়ার পলিউশন কথাটা বলা হয়েছে, এটা একটা বেগ টার্ম। এয়ার পলিউশন বলতে আমরা অনেক কিছুকে বুঝি। আমার সাথে একজন ছাত্র কাজ করে পিএইচডির আমার ডিপার্টমেন্টে, PM 2.5, যেটাকে হেলথ এবং এয়ার পলিউশনের সবচেয়ে হ্যাজার্ডাস এলিমেন্ট কম্পোনেন্ট হিসাবে আমরা ধরি। সেখানে কিন্তু আন্তর্জাতিক বেশ খ্যাতনামা জার্নালে সে আর্টিকেলগুলো পাবলিশড হয়েছে ইতিমধ্যেই। তো আমার মনে হয় যিনি আজকে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, ইনস্টিটিউট থেকে রিসার্চ জার্নালগুলোতে যে ফাইন্ডিংসগুলো আসছে সেগুলো যদি এখানে লিটারেচার রিভিউ হিসাবে এখানে অ্যাকোমোডেট করে তারপরে আমরা ফার্দার নলেজ শেয়ারিংয়ে যেতাম, আমার মনে হয় খুব ইফেক্টিভ হতো। আর এখন বিজনেসে, এক্সপোর্ট বিজনেস যারা করেন তাদের কমপ্লায়েন্স প্রেশার আছে বিদায় ওনারা কিন্তু যথেষ্ট কনসার্ন এসব বিষয়গুলো, কারণ আমাদের গভর্নমেন্ট বা পাবলিককে কনভিন্স করা গেলেও কিন্তু কমপ্লায়েন্সকে করা যাচ্ছে না। সো আমি মনে করি আপনারা এই সিপিটি, এই ইনিশিয়েটিভটা যদি আপনারা ইনস্টিটিউটের সাথে যারা রিলেভেন্ট রিসার্চ করে তাদেরকে অ্যাকোমোডেট করে করেন, তাহলে আমার মনে হয় যে পলিসি ফর্মুলেট করা অনেক সহজ এবং ইমপ্লিমেন্ট করাও জন্য অসাধারণ গাইডলাইনগুলো পাওয়া যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেকটা গবেষণায় কিন্তু রেলিভেন্ট লোকজনের সাথে আলাপ আলোচনা, কিছু কিছু সার্ভে ভিত্তিক হয়, কিছু কিছু আবার এক্সপার্টদের সাথে আলাপ আলোচনা করেই। এটা যেহেতু লঞ্চিং প্রোগ্রাম, সেজন্য কিন্তু একটা ইনিশিয়াল আমরা ধারণাপত্র সেটা দিয়েছি। এটার অনেক নিটিগ্রিটি আছে আমরা জানি, এবং আপনার সাজেশনগুলোও নিব। এবং আমি নিজেও কিন্তু এয়ার পলিউশনে, আমি এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিস্ট, তো আমার পিএইচডি থিসিসের একটা অংশই ছিল এয়ার পলিউশন, ইনক্লুডিং ভেরিয়াস যে পার্টিকুলেট ম্যাটার এবং এগুলোর ইকোনমিক কস্ট। সো বাট এখন আরও নলেজ এবং প্রবলেমের বৈচিত্র্য অনেক বেড়েছে এবং এটার এক্সটেনশনও হয়েছে অনেক। আমরা সেটার উদ্দেশ্যেই এবং এর পরবর্তী ধাপে কিন্তু আমরা জনে জনে কথা বলবো, একজন একজন করে ছোট ছোট গ্রুপে কথা বলবো, বিকজ এটা একটা টেকনিক্যাল সাবজেক্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইট ইজ অ্যান ইকোনমিক সাবজেক্ট। সো হ্যাঁ, আমি অনেকগুলো হাত দেখছি। উনি আগে হাত তুলেছেন, একটু সংক্ষেপে 2 মিনিটে বলবেন আপনার স্পেসিফিক রেকমেন্ডেশন। আমার নাম সাইফুল আলম পাইকার। আমি প্লাস্টিক বন্ধের আন্দোলন থেকে এখনো পর্যন্ত এই সেক্টরে সক্রিয় আছি। তো প্লাস্টিক সলিউশন পলিউশন রিলেটেড আমি যেসব তথ্য দিতে পারবো, আই ক্যান চ্যালেঞ্জ, আমার মতো ডিটেলস তথ্য এখানে কেউ দিতে পারবে না। আমি জসিম ভাইয়ের কথায়, আমি ওনার সাথে বা প্লাস্টিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের সাথে বিএসটিআইতে পরিবেশ অধিদপ্তর আমার বহুবার অ্যাকশন রিয়াকশন কথা কাটাকাটি হয়েছে। 2002 সালে পলিথিন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধারক বাহক মোড়ক, পলিএথিলিন বা পলিপ্রোপাইলিন দ্বারা তৈরি ধারক বাহক মোড়ক যাহা কিছু ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়, বহন করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশন। 2000 আমি একটা কবিতা ঠিক করে পরে সিপিডিতে অধ্যাপক রহমান সোবানকে 2003 সালে আমরা দাওয়াত করেছিলাম চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে। কৃষি এগ্রি ইনভেস্টমেন্ট ফেয়ার হয়েছিল, সেখানে একটা প্যারালাল সেশন ছিল বায়োডিগ্রেডেবল প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল। আমি নিজে স্যারকে গেছি, স্যার আমাকে মাইক্রো ইকোনমি ম্যাক্রো ইকোনমি অনেক কিছু বুঝাইলেন। এনিওয়ে উনি আসতে রাজি হইলেন না। আমার একটা পেপার ছিল সে সময়, অল্টারনেটিভ অফ পলিএথিলিন, বায়োডিগ্রেডেবল প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড পোটেনশিয়ালস অফ বাংলাদেশ, এটা গভর্নমেন্ট পাবলিকেশনসে আছে। ওই ফেয়ারের রিকমেন্ডেশন ছিল 4টা। প্যাকেজিংকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে ঘোষণা করতে হবে, ট্যাক্স রিডিউস করতে হবে,
বায়ো প্যাকেজিং টেকনোলজি বের হয়ে গেছে, এটা বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। এবং ওই কমিটির রিকমেন্ডেশনস কমিটির সভাপতি ছিলেন আজকের কৃষিমন্ত্রী জনাব রাজ্জাক এমপি। এই যে রিকমেন্ডেশনসগুলো ছিল, এই রিকমেন্ডেশনস পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব উনি নিজে ওই সেমিনার সেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, চেয়ারম্যান ছিলেন, চেয়ার করছেন, কিন্তু এই রিকমেন্ডেশনগুলো বাস্তবায়ন করা হয় নাই। ওই সেমিনার সেশনে একটা রিকমেন্ডেশন ছিল যে বাংলাদেশকে একটা প্যাকেজিংয়ের স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডপ্ট করতে হবে। আমি ওই কমিটির মেম্বার ছিলাম বিএসটিতে। 2003 সালে 2004 সালে একটা স্ট্যান্ডার্ড অ্যাডপ্ট করা হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের, BDS EN 13432, রিকোয়ারমেন্টস ফর প্যাকেজিং রিকভারেবল থ্রু কম্পোস্টিং অ্যান্ড বায়োডিগ্রেডেশন। দ্যাটস দ্য স্ট্যান্ডার্ড। ওই সময় টেকনোলজি কোম্পানি বাংলাদেশকে অফার দিয়েছে যে 15টা চিনি শিল্পকে আপগ্রেড করা হবে, 15টা চিনি শিল্পকে আপগ্রেড করে এখানে বায়ো প্যাকেজিং র ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা হবে এগ্রিকালচারাল বায়োমাস থেকে। দ্যাট ওয়াজ দ্য 18 বিলিয়ন ইউরো ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল। আই রিপ্রেজেন্ট দোজ কোম্পানি। আমি জানি জসিম ভাইয়ের সাথে সবসময় আমার প্লাস্টিক সমিতির লোকজনের সাথে আমরা, ওনারা অলওয়েজ ইউরোপ আমেরিকার রেফারেন্স দেন। ডোন্ট গিভ দ্যাট রেফারেন্স। আমার দেশে আইন আছে, আমার দেশে স্ট্যান্ডার্ড আছে, এটাকে কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায়। মেয়র সাহেব চলে গেলেন, উনি মেয়র হওয়ার পরে ওনাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম ঢাকা শহরকে জিরো ওয়েস্ট সিটি, বায়ো ইকোনমি সার্কুলার অ্যাপ্রোচ আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে দেব, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ এখানে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হবে, ভ্যালু চেন ক্রিয়েট হবে, বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট বাই প্রোডাক্ট তৈরি করা হবে। ওনারা করলেন কি, 100 বছরের মান্ধাতার টেকনোলজি নিয়ে ইনসিনারেশন প্ল্যান্টে চলে গেল। আই গিভ ইউ অনলি ওয়ান এক্সাম্পল। ডেইলি একটু সংক্ষেপে আমি বলবেন। এটা হ্যাঁ, শেষ করে দিচ্ছি। আপনার যে কাজগুলো এগুলো আমরা নিব, আপনার সাথে ওয়ান অন ওয়ান কথা বলবো একটু। হ্যাঁ, জি বলুন। ডেইলি ঢাকা শহরে কি পরিমাণ ডায়াপার এন্ড স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রোডাকশন হয়, এটাকে যদি সেগ্রিগেট করা যায়, এখান থেকে পিওর কটন আসবে, এটাতে একটা আপনার স্পিনিং মিল চালাতে পারবেন, এটাই কার্বন এমিশন রিডাকশন করবে, কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমায় দেবে। এ ধরনের ওয়েস্টের মধ্যে যতগুলো কম্পোনেন্ট আছে, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট সেগ্রিগেট করে রিসাইকেল করার জন্য এখন তো টেকনোলজি বাড়ায় গেছে। আপনার অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, মিনারেলস, ভিটামিন আলাদা করবেন ওয়েস্ট থেকে, অর্গানিক ওয়েস্ট থেকে। নো মোর দ্য মেকিং দ্য অর্গানিক ফার্টিলাইজার অ্যান্ড বায়োগ্যাস। দ্য টেকনোলজি ইজ দেয়ার। আমি প্রস্তাব দিয়েছি, কিন্তু কে শুনে আমার কথা? আমি মেয়র সাহেবকে প্রস্তাব দিয়েছি, ওনার বাসায়, ওনার বনানীর অফিসে, ওনার মেয়রের অফিসে একাধিকবার মিটিং করে আমি প্রপোজাল যখন দিলাম, উনি সিওর কাছে পাঠালেন। আমি সিওকে বললাম যে ভাই, দেশে যে আইনগুলো আছে আইনগুলো মানতে হবে, আমার সাথে আমি এগ্রিমেন্ট করবো অন কন্ডিশনস, ইউ হ্যাভ টু গো বাই দ্য ল। উনি বললেন যে আমরা আইন মানতে পারবো না। কারণ উনি যদি আইন মানতে না পারে, আমি কেন সেখানে বিনিয়োগ করব? টেল মি আপা। দিজ আর দ্য, আতিক ভাই আসছেন। আতিক ভাই, আপনার সাথে ঢাকা শহরকে জিরো ওয়েস্ট মডেল করা বায়ো প্যাকেজিং ইন্ট্রোডিউস করার ব্যাপারে একাধিকবার মিটিং হয়েছে, আপনার ভাগিনা সহ। প্রস্তাব দিলাম, আপনার সিওর কাছে পাঠাইলেন। সিও আমাকে, আমরা এগ্রিমেন্ট করার আগে কেন হয় না আপনি হয়তো জানেন না, আমি সিওকে এগ্রিমেন্টের কন্ডিশনস দিলাম, বাংলাদেশে এক্সিস্টিং যে আইনগুলো আছে, আইনগুলো মানতে হবে। উনি বললেন যে আমরা আইন মানতে পারবো না, আপনি আমাদের আমিনবাজারে ওয়েস্ট আছে, নিয়ে যে জিরো ওয়েস্ট করেন। দিস ইজ ইকোনমিক ট্রান্সফরমেশন। এটা একটা পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আমাদের কাছে লেট ডাউন প্রসিডিউর আছে, হয় নাই। আমি সাইফুল আলম পাইকার, কার্বন অ্যাসেট ডেভেলপার্স। আপনার বাসায় পচনশীল পলিথিনের স্যাম্পল নিয়ে এসেছিলাম, বুঝতে পারছেন? জি, ঠিক আছে। হয় নাই, কারণ হয় না পলিসিগুলো। শুনেন, আপনি চেষ্টা করতেছেন আপনার ব্যবসা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য। নো বাবু, You are a businessman. ট্রান্সফরমেশন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার, হ্যাঁ, এখন একটু কারণ কি আমি আমাদের অন্যদেরকে ওই যে- বলতে দিব। জি, না, আমি বলি আমাদের দিস ইজ যুগ এ থেকে ইকোনমিক যুগ- ট্রান্সফরমেশন ফ্রম লিনিয়ার ইকোনমি টু বায়ো জি, ইকোনমি সার্কুলার। আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার অনেকগুলো ইয়ে আছে, রেকমেন্ডেশনস আছে, সেগুলি। তো আরো anyway, চলবে, আমি হ্যাঁ। এই জন্য জি, ওনারা যে ধন্যবাদ। বলে যখন আমি একটু সবার কাছেই যেতে চাই, ছোট ছোট ঠিক করে আছে আপা, সামনে thank আছে। you, পরে কথা আচ্ছা, হবে। আপা আপনাকে হ্যাঁ দিচ্ছি, একটু বলেন। হ্যাঁ, 2 মিনিটে বলেন। টেকনোলজি কোন কোন বলেন। দেশে আছে এটা নিয়ে আপনি আমার সাথে একটু বসেন। জি, তো জি, ভাই। ভাই, আর- আপনার সাথে বসেন। একাধিকবার বসছি। না, না, আমার খেয়াল নাই। এখন আমি নাও উই স্ট্যান্ড আপ। আমি আর কারো কাছে যাব না। আমার কাছে বিএডব্লিউটি আসছে, ডিজি শিপিং আসছে, এই যে হোটেল এন্ড রিসোর্ট সেক্টর আসছে, আই গো টু দেম। আমি আর কারো কাছে যাব না। আচ্ছা, ধন্যবাদ। জি, থ্যাংক ইউ। Because আমাদের কাছে প্রযুক্তি আছে, ইনভেস্টমেন্ট আছে, আপনারা আসবেন, ইউ সেন্ড আস এ ইউআই, দেন অনলি উই কাম। আদারওয়াইজ যেখানে আছেন, আপনার জায়গায় আপনি থাকেন, আমার জায়গায় আমি থাকি। আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের তো একটা সমন্বিত ভাবেই কাজ করতে হবে। আমাদের তো আসসালামু আলাইকুম। অনেক ধন্যবাদ। আমি আমাকে একটু বলার সুযোগ দিই। সেলিনা কাদের,
আমি কৃষি সেক্টরের সাথে জড়িত, কৃষি কাজ করি, কৃষি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট প্রোডাকশন এবং রিসার্চ আছে আমাদের। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনারা যে আজকে যে সিডিপি যে প্রোগ্রামটা নিয়েছে, এটা আসলে খুব একটা কার্যকরী পদক্ষেপ। আমরা আশা করি এই পদক্ষেপ যদি সফল করতে পারেন, তাহলে আমাদের দেশ এয়ার পলিউশন, প্লাস্টিক পলিউশন মুক্ত হবে। আমি এখানে ছোট্ট করে একটু কথা বলতে চাচ্ছি, যেহেতু এখানে মেয়র সাহেব আছেন। এই আমাদের বাসায় মানে মনে করেন সবার বাসার যে বর্জ্যগুলো হয়, আমরা যারা বিশেষ করে যারা বাড়িতে থাকি, মহিলা মানে গৃহবধূ যারা, তারা যদি এই জিনিসগুলো বিদেশের মতন আমাদের যদি 2টা কন্টেনার ভাগ করে দেওয়া হয়, যে রিসাইকেলগুলো একদিকে যাবে আর গার্বেজগুলো একদিকে যাবে, তাহলে যেগুলো আমাদের তৈতরকারি খোসা যেগুলো পচে রাস্তাঘাটে এয়ার পলিউশন করে, দুর্গন্ধ ছড়ায়, এইগুলো যদি আমরা মাটি চাপা দিয়ে রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু একটা কম্পোস্ট সার হবে। এটা হবে কি, আমাদের যেখানে সারের সংকট যখন থাকে, আমরা যদি এই কম্পোস্টগুলো ব্যবহার করতে পারি, কৃষি করতে কিন্তু এটা খুব ভালো একটা উপকারী পদক্ষেপ নেবে। এইটা আমার একটা সাজেশন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ, কংক্রিট সাজেশন। আমি সামনে দেখে ওনাকে দিয়ে আপনার কাছে আসবো, নাজনীন। হ্যাঁ জি, ধন্যবাদ। আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, আমি ব্র্যাকের পরিচালক। আমি ব্র্যাকের ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং আরবান প্রোগ্রাম এই দুইটাই দেখি। আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব, আসলে এয়ার পলিউশন এবং প্লাস্টিক পলিউশন দুইটা নিয়েই আমাদের কাজ আছে। আমাদের উপস্থিতি মেয়র মহোদয় জানেন, একসাথেই কাজ করি। আমি কয়েকটা এক্সাম্পল এখানে দেব এই জন্য, কারণ আজকের আলোচনায় আমরা একে অন্যকে বলতেই পারবো, কিন্তু আমি কি করেছি, আমার কন্ট্রিবিউশন কি, আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি। অ্যাজ এ ব্র্যাক, আমরা অনেক বড় প্রতিষ্ঠান, তারপরেও আপনি দেখছেন আমাদের এখানে এই যে পানির বোতল, এটা কিন্তু আমাদের ব্র্যাকের স্থাপনায় আমরা ব্যান করে দিয়েছি, সিঙ্গেল ওয়েস্ট প্লাস্টিক ব্যান। ব্র্যাকের কোনো স্থাপনা এটা আর পাবেন না। এখন থেকে বিশুদ্ধ পানি বোতলে এবং জগে দেওয়া হবে। আমরা আমাদের ব্র্যাকের কোনো স্থাপনায় আপনি এলইডি ছাড়া কোনো বাতি পাবেন না, এটা আমরা ব্যান করে দিয়েছি। আগামী 2 বছরের মধ্যে আমাদের কোনো ডেস্কটপ থাকবে না, কারণ 50 to 600 ওয়াট একটা কম্পিউটারে নেয়, আর একটা ল্যাপটপ মাত্র 25 থেকে 50 ওয়াট নেয়। আমরা আমাদের এই 20 তলা বিল্ডিংয়ের কার্বন ফুটপ্রিন্ট অ্যাসেসমেন্ট করেছি, আমরা আমাদের ফুটপ্রিন্ট জানি। কিভাবে কমাবো, এই এক্সাম্পলগুলো বলছি। আগামী কাল থেকে ব্র্যাকের স্থাপনায় আমরা ব্র্যাক কোনো প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করলে কমিউনিকেশন করব না। আজকে প্লাস্টিক নিয়ে কথা বলছি, আপনাকে সমালোচনা করছি না, আপনার পিছনের ব্যানারটা প্লাস্টিক। যাই হোক, যদি হয় ধন্যবাদ। আমরা কালকে থেকে ব্র্যাকের কোনো স্থাপনায় আমরা আর এই প্লাস্টিক ব্যবহার করব না। সো এটা আমাদের এই যে ইনিশিয়েটিভগুলি, এটা করছি এই কারণ আমার ফুটপ্রিন্ট যেন আমি না কমাইতে পারি, তাহলে কেউ কমাই দেবে না, আমাকেই এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে হবে। আমরা কি করে আমাদের বর্জ্য, যেটা ইলেকট্রনিক বর্জ্য, কিভাবে ব্যবস্থাপনা করব, এবং আমাদের এই যে রিসাইকেল পেপার কিভাবে কাজে লাগবে, আমাদের প্ল্যান্ট আছে, আমরা সেখানে সেই কাজগুলো করে থাকি। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, যে আমরা সবাই যদি এইভাবে কথা না বলে সমন্বিতভাবে একসাথে কাজ করি, দেয়ার ইজ এ ফিউচার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ মিস্টার লিয়াকত, ব্র্যাকের। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমাদের ব্যানারটা কিন্তু কাগজের, এবং আমরা হ্যাঁ কাপড়ের, সরি, হ্যাঁ। এবং এই যে ফোল্ডারগুলি আগে যখন যারা আমাদের সিপিডির ইয়েতে আসতেন, প্লাস্টিকের ফোল্ডার থাকতো, সেখান থেকে আমরা কাগজে গেছি, 10 গুণ দাম বেড়েছে। এবং আমরা একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, বাট আমরা চেষ্টা করছি এরকম আমাদের প্র্যাকটিস লাইফস্টাইলে নিজেদের পরিবর্তন এনে তারপরে না সমাজকে বলবো এবং নীতি নির্ধারকদের বলবো। আমাকে আচ্ছা মেয়র, হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে দিক থেকে আসি, এখন টেবিলে চলে আসি। অনেকেই রিসাইক্লিংয়ের কথা বলছেন, এবং আমরা বিভিন্ন সেক্টরের কথাও বলছি। প্রাইভেট সেক্টরে কীভাবে কাজ করছে ইউনিলিভার, তাদের একটা খুব সুন্দর মডেল আছে, সেটাও সম্পর্কে তার সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার জাভেদ আক্তার বলবেন। ইউনিলিভারের সিইও অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ধন্যবাদ। আমি 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে যাবে, ইফ ইউ ক্যান ক্লোজ। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট, আমার মতে আতিক ভাই আমার চেয়ে বড় এক্সপার্ট এই চ্যালেঞ্জে। প্রথমত আমি বলি একটা ব্যাপার, আমাদের দেশ এখন যে অবস্থা আছে, আমাদের কিন্তু একটা গ্রোথ ফেজে আছে, এবং গ্রোথের কনসিকুয়েন্স যেটা হবে যে কনজামশন বাড়বে বিভিন্ন জিনিসের। দ্যাটস আ হার্ড রিয়ালিটি যে কনজামশন বাড়বে।
কিন্তু একটা জিনিস করতে হবে যে কনজাম্পশন বাড়বে বলেই এনভায়রনমেন্টাল ফুটপ্রিন্ট যে বাড়বে সেটা আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, যে আমরা কীভাবে এটাকে ইনভার্সলি রিলেট করতে পারি যাতে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল ফুটপ্রিন্ট কমে। আর আই থিঙ্ক এটা যদি ফান্ডামেন্টালি আমরা এই চ্যালেঞ্জটা নিই, এটা একটা ডিফিকাল্ট চ্যালেঞ্জ, ইম্পসিবল না। কারণ আমি একটু বলবো, এবং এই কাজটা করার জন্য বাই দ্য ওয়ে আমি হয়তো আজকে একটা কথা বলবো, এই কাজগুলো এই টেবিলের অনেকের সাথে কিন্তু আমি ডিরেক্টলি কাজ করছি, আমি অ্যাজ ইন ইউনিলিভার। আপনি হয়তো জানেন এফবিসিসিআইয়ের সাথে আমরা পলিসি লেভেলে কাজ করছি, ডিও এর সাথে করছি, আতিক ভাইয়ের একটা ইনফর্মাল অ্যাডভাইজারি বোর্ড আছেন, ওখানের মধ্যে আমি আছি, হ্যাঁ, আরও অনেকজন আছেন সেটার মধ্যে আছি যে হেল্প করার জন্য আছে, এটা আছে। ওই কর্নারে ফাইমুদ্দিন শুভ আছেন, সেও কাজ করছে আমাদের সাথে, কাজ করছে, ইউ আর ট্রাইং টু সলভ। এটা চ্যালেঞ্জিং, ডিফিকাল্ট, সহজ না, বাট ইউ আর ট্রাইং টু সলভ। এখন আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল ইয়েতে আসি যে কীভাবে করব। আমরা যেভাবে দেখি একটা ফান্ডামেন্টাল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে তিনটা লেন্সে দেখি। একটা হচ্ছে বেটার প্লাস্টিক, দ্যাট হাউ ডু ইউ রিয়েলি ক্রিয়েট বেটার প্লাস্টিক, এবং এটার মানে হচ্ছে যে উই নিড টু মুভ টু রিসাইকেলেবল প্লাস্টিক স্ট্রাকচার, যেটা আমাদের অনেক বক্তাই বলছিলেন। অলরেডি আমার পোর্টফোলিওতে 55% রিসাইকেলেবল আছে, এবং আমার টেকনিক্যাল কেবিলিটি আছে 85%। একটা হচ্ছে রিসাইকেবল স্ট্রাকচার, আরেকটা হচ্ছে আমার টেকনিক্যাল কেবিলিটি থাকতে হয়, কারণ টেকনিক্যাল কেবিলিটি না হলে আমি তৈরি করতে পারবো না। এবং দি ইন্টেন্ট হচ্ছে যে বাই 2025 আমি 100% রিসাইকেলেবল স্ট্রাকচারে চলে যাব। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, সো দ্যাট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট যে আমরা কীভাবে কাজ করি বেটার প্লাস্টিক করার জন্য। সেকেন্ড হচ্ছে লেস প্লাস্টিক। লেস প্লাস্টিক মানে হচ্ছে আমরা আমাদের প্রোডাক্টে ভার্জিন প্লাস্টিকের ফুটপ্রিন্ট কীভাবে কমাতে পারি। একটা ফান্ডামেন্টাল ডিজাইন হচ্ছে, ডিজাইন ইজ এ বিগ থিং এখানে বাই দ্য ওয়ে। আমরা যদি রিডিজাইন করি স্ট্রাকচারালি জিনিসগুলো, ভার্জিন প্লাস্টিক রিডাকশন করতে পারি। আমাদের ভিম লিকুইডের 1 লিটারের যে বটলটা আছে এটা প্রায় 33% প্লাস্টিক রিডিউস করে। অথবা আপনি যদি লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশের যে বটলটা নতুন একটা দেখবেন লঞ্চ হয়েছে, আগেরটা একটু 4 কোণা ছিল, এখন একটা ওভাল শেপের, 20% প্লাস্টিক রিডাকশন হয়েছে। সো আমরা যেটা চেষ্টা করছি এসকিউ বাই এসকিউ, হাউ ডু ইউ স্টার্ট রিডিজাইনিং, এবং যতটুকু ডিজাইন করতে পারবো ততই ভার্জিন প্লাস্টিক আমরা রিডিউস করবো। থার্ড যে চেষ্টা আমরা করছি হচ্ছে নো প্লাস্টিক। আই ক্যান টেল ইউ ভেরি ডিফিকাল্ট, অ্যান্ড হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই নো প্লাস্টিক? আমরা দুটো রিফিল মেশিন বসিয়েছি ঢাকা শহরে, এবং ওটা আমরা পাইলট করছি, কারণ এটা এখনও দুটো মডার্ন ট্রেডে বসিয়েছি, একটা হচ্ছে ইউনিমার্ট, আরেকটা হচ্ছে আগোরা মহৎপুরের ওখানে। বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে কনজিউমার বিহেভিয়ার চেঞ্জ। আমি এটা বসিয়েছি ঠিকই, কিন্তু ওটার জন্য যেটা করতে হবে তাকে কিন্তু বোতলটা নিয়ে আসতে হবে, হ্যাঁ, নিয়ে আসছে না। আমরা এখন ওই বিহেভিয়ার করার চেষ্টা করছি, অ্যাওয়ারনেস ড্রাইভ করার চেষ্টা করছি যে কীভাবে আমরা ওনাদেরকে এটা করব। আমরা এখানে সবাই কিন্তু কালেকটিভলি এটা নিয়ে কনসার্ন। এখান থেকে বেরিয়ে আমাদের 17 কোটি মানুষ কিন্তু কনসার্ন না, এবং ওই চ্যালেঞ্জটা আমাদেরকে নিতে হবে যে আমরা কীভাবে আস্তে আস্তে করব, এবং এটা পুরোটা একসাথে কখনোই হবে না, আমরা গ্র্যাজুয়ালি করব। সেকেন্ড যে জিনিসটা আমরা চেষ্টা করছি, এবং এটাতে আতিক ভাই হেল্প করছিলেন, আমাদের এই যে রিসাইক্লিং যেটা, এটা তো মডার্ন ট্রেডে দিলে শুধু হবে না, আমাদের যেগুলো আছে আমরা কীভাবে, আমাদের প্রায় সারা দেশে 12 লাখ জেনারেল দোকান আছে, যেগুলো আমরা মম অ্যান্ড পপ স্টোর বলি আর কি, যে ওখানে কীভাবে আমাদের এটাকে নিয়ে আসতে পারি। তো আমরা এটা অলরেডি কাজ করার চেষ্টা করছি, ক্যান ইউ ক্রিয়েট এ সলিউশন যেটা দোকানে থাকবে, এবং লিটারেলি লোকজন তাদের আধার নিয়ে আসবে যেটাতে করতে চান, কারণ যে মুহূর্তে ওটাতে আস্তে আস্তে যাব, ফাইনালি ওটার মাধ্যমে আমরা এটা কমানোর চেষ্টা করব। ইটস এ বিগ স্ট্রাগল। একটা হচ্ছে কনজিউমার বিহেভিয়ার চেঞ্জ করা। সো আমি কিছু এক্সাম্পল দিলাম অফ অ্যারাউন্ড বেটার প্লাস্টিক, লেস প্লাস্টিক এবং নো প্লাস্টিক। ফাইনালি আরেকটা কাজ যেটা আমরা চেষ্টা করছি, এই যে জিনিসটা নিয়ে অনেক, এবং আমরা এই যে এনভায়রনমেন্ট থেকে কীভাবে প্লাস্টিক কালেক্ট করে নিয়ে আসতে পারি, এবং ওটার কাজে আমরা অ্যাকচুয়ালি 2 বছর আগে ইউএনডিপি, এসডো এবং আমরা মিলে একটা এক্সপেরিমেন্ট কাজ করেছি জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কারণ 2 বছর আগে আমাদের কিন্তু এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংই ছিল না প্লাস্টিকের থেকে। এবং আমরা যেটা এখন চেষ্টা করেছি চিটাগং, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে আমরা এখন এনভায়রনমেন্ট থেকে প্লাস্টিক কালেক্ট করছি, এবং দি ইন্টেন্ট ইজ যে আমরা যে পরিমাণ প্লাস্টিক আমাদের প্রোডাক্টে যাচ্ছে সেটা আমরা কালেক্ট করব। এবং সোফার আমরা প্রায় 2300 টন কালেক্ট করেছি এবছর। আমার ইন্টেন্ট হচ্ছে বাই এন্ড অফ দ্য ইয়ার প্রায় 4000 টন, অ্যান্ড ইনশাল্লাহ বাই নেক্সট ইয়ার আমার প্রোডাক্টের সাথে যেটা যাচ্ছে সেটা পুরোটাই যাতে আমি কালেক্ট করতে পারি। এটা শুধু ইউনিলিভার জন্য না, কারণ ইকোসিস্টেম যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন কিন্তু সবাই ব্যবহার করতে পারবে। এবং আমাদের কিন্তু একটা যেটা জসিম ভাইও বললেন, আমরা কিন্তু অনেক ফেভারেবল একটা কন্ডিশন আছি, বিকজ এই ওয়েস্ট ইজ অলসো আ রিসোর্স। গ্লোবালি 9%, গ্লোবাল অ্যাভারেজ ইজ 9% রিসাইকেল হয় প্লাস্টিক, আমাদের এখানে প্রায় 40% বিকজ অফ ইনফর্মাল ইকোনমি। ইনফ্যাক্ট যখন কালেক্ট করতে যাই তখন দেখবেন যে অনেকগুলো এখানে আসে। সো ওটাই আমার শেষ বক্তব্য ছিল, যে আমরা যদি
কনসার্টেড একটা এফোর্ট নিই উই ক্যান স্টার্ট। আমি বলতে পারি এই যে আমি এখন 2300 টন বলছিলাম, এটা কিন্তু বছরের শুরুতে 200 টন ছিল। হ্যাঁ, এবং আমি যেভাবে আমার সেলস মনিটর করি, আমি এটাও মনিটর করি, এবং আমার টিম জানে যে ওরা এটা ডেলিভার করতে হবে, ওই ইকোসিস্টেম তৈরি করতে হবে, এবং ইকোসিস্টেম যথেষ্ট দেখে ওরা, এবং ফাহিম সাহেবও বলবেন বিকজ উনি ডিরেক্টলি ইনভলভ এই কালেকশনের সাথে। উইভ স্ট্রাগলড, ইনফ্যাক্ট ফাহিম সাহেবের সাথে কিন্তু আমরা একবার কাজ করেছি, উই স্ট্রাগল, হয়নি, এখন আবার উই আর ট্রাইং টু ক্র্যাক, আই নো। এবং এই পুরো জিনিসটা কালেকশন ইজ এ difficult and challenging, but unless আমরা collectively collaborate করি, I am so happy যে ফাহমিদা আপা আপনি এটা অর্গানাইজ করেছেন। আই থিঙ্ক দ্য ফান্ডামেন্টাল থিং হচ্ছে যে এই যে চ্যালেঞ্জটাতে আমরা সবাই কিন্তু ভেস্টেড, কারণ এটা আমাদের দেশের জন্য, কারণ যাই হবে এটা দেশের ক্ষতি হবে। এবং আই ডোন্ট থিঙ্ক এই ব্যাপারে কোনো ডিবেট আছে যে আমাদের এই প্লাস্টিক অ্যাড্রেস করতে হবে, এটার ডিফারেন্ট ওয়ে আছে, এবং দ্য বেস্ট ওয়ে টু অ্যাড্রেস ইজ বাই কোলাবোরেটিং অ্যান্ড ফাইন্ডিং ডিফারেন্ট সলিউশন। অনেক কিছু হয়তো কাজ হবে, অনেক কিছু কাজ হবে না, বাট আমাদের টিপিক্যালি যে একটা এক্সট্রিম হয়ে যায় যে লেটস ব্যান, ফান্ডামেন্টালি যেটা হবে আমি বলি, যখন আমরা যাবো ওই এনভায়রনমেন্টে, যেটা হবে যে আপনার একটা স্যালাইন ইজ অলসো সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক। So a saline which is a life-saving is a single-use plastic. So আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে we need to figure out যেগুলোর ডেফিনিশনটাকে আমাদেরকে, এবং এটাই ডিও এর সাথে আমরা কাজ করছি টু ডিফাইন যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক যেটার জন্য রিপ্লেসমেন্ট আছে। যেমন ফর এক্সাম্পল স্ট্র, একটা কথার কথা, স্ট্রটা তো না ব্যবহার করলেও চলে, তাই না? সো এটা আমরা ইমিডিয়েটলি রিপ্লেস করতে পারি। সো দেয়ার আর মেনি এলিমেন্টস। এবং যেটা আতিক ভাই বললেন যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট UN চার্টারের অংশ, বাই 2030 আমরা সব সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক এলিমিনেট করবো। দ্য ফার্স্ট ফেজ হচ্ছে টু এলিমিনেট, যেটাতে ইমিডিয়েট সলিউশন আছে। কিছু জিনিসের সলিউশন আছে, ইট ইজ একটা আনবিয়ারেবলি এক্সপেন্সিভ। আই ক্যান ক্রিয়েট সলিউবল প্যাকেজিং, বাট ওটার জন্য তখন হবে কি, আমার যে শ্যাম্পুটা 1 টাকায় বিক্রি হয়, ওই শ্যাম্পুটা তখন এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে। সো উই নিড টু ফাইন্ড, একসময় টেকনোলজি উইল বিকাম মোর অ্যাক্সেসিবল, বাট অ্যাট দি এন্ড আমার ওটাই থাকবে যে দেয়ার আর ওয়েজ। ছোটো, আই এম নট ডিক্লেয়ারিং ভিক্টরি, আমি যেটা বলছি যে এটা যদি আপনার বিজনেস মডেলের মধ্যে থাকে, ইউ ক্যান সলভ ইট। অ্যান্ড ফাইনাল কমেন্ট হচ্ছে কি, এই যে জিনিসটা আমি বললাম, এই আপনার বেটার প্লাস্টিক, লেস প্লাস্টিক, নো প্লাস্টিক, এটা কিন্তু আমার CSR না, আমি খুব একটা CSR-এ বিশ্বাসী না, ইট ইজ পার্ট অফ মাই বিজনেস মডেল। সো আমার ব্র্যান্ডগুলোর বিজনেসের মধ্যে এটা একটা করা আছে, ইট ইজ পার্ট অফ, ইফ দে হ্যাভ টু গ্রো আ ব্র্যান্ড, দে নিড টু কালেক্ট, দে নিড টু ক্রিয়েট লেস প্লাস্টিক, দে নিড টু, কারণ ওটা যদি না করি না, আমার বিজনেসের মধ্যে না থাকে, তাহলে এটা সাস্টেনেবল হবে না। আমি পার্সোনালি প্যাশন হয়তো কিছুদিন থাকবো, আমার পরে আরেক CEO আসবে, সে হয়তো অন্য কিছুতে প্যাশন হবে, ওটা থাকবে না। দ্যাটস ওয়াই হোয়াট উই বিল্ড ইজ দ্যাট ইট হ্যাজ টু বি ফান্ডামেন্টালি ইন দ্য ব্র্যান্ড, এবং ওটার মধ্যে যেটা করলে হবে যে দেন দ্য ব্র্যান্ড উইল ফান্ড। এবং আমার যেটা আছে, আমার কোম্পানিতে সবই তো ব্র্যান্ড, আলাদা কিছু নেই, এবং ব্র্যান্ডরা যখন ফান্ড করবে, দে উইল ওন ইট অ্যান্ড দে উইল ড্রাইভ ইট। সো দ্যাটস হাউ আই বিলিভ যে আমরা এটা তৈরি করতে পারবো, যেখানে বিজনেস মডেলের মধ্যে এই জিনিসটা বিল্ড করবো, বিজনেস উইল পিক আপ অল দ্য কস্ট, তখনই এটা কিন্তু সাস্টেনেবল হবে বিজনেস, অ্যান্ড উই উইল বি এবল টু ক্রিয়েট দিস। অনেক ধন্যবাদ। এই আমার কয়েকটা কথা ছিল, আমার চেয়ে অনেক এক্সপার্ট আছেন, এবার আমি আতিক ভাইয়ের কথা, ফাহমিদা আপনার কাছে, এরপর কি আতিক ভাই না আর কেউ যাবেন? আতিক ভাই, আচ্ছা। অনেক ধন্যবাদ। আমি এখন পরে আপনার কাছে যাচ্ছি। ডক্টর দিবালোক সিংহ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, দুস্থ স্বাস্থ্য সংস্থা কেন্দ্র, ডিএসকে, দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হ্যাঁ, ডিএসকে। তো আপনারাও এই বিষয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিশেষ করে কাজ করে থাকেন, আপনার অভিজ্ঞতা এবং সুপারিশমালা আপনার কাছে শুনবো 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আজকের সবার সম্মানিত সভাপতি এবং উপস্থিত আমাদের প্রধান অতিথি মাননীয় মেয়র, উপস্থিত আরও প্যানেলিস্ট যারা আছেন, মাননীয় নেতৃবৃন্দ, আমাদের যারা এখানে বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ এবং যারা উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি অল্প কথায় আমার কথা শেষ করতে চাই আর কি। প্রথমে একটা জিনিস বলতে চাই যে আমরা সরাসরি ঠিক প্লাস্টিক নিয়ে কাজ করছি এরকম না, আমরা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করি, এবং সেইটা আমাদেরকে এই পরিবেশের এই যে সমস্যা হচ্ছে সেটার দিকে নিয়ে এসেছে।
সেইখানে একটা আমি কাটা কয়েকটি মন্তব্য করতে চাই। একটা হলো যে আমাদের এখন যে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা সলিড ওয়েস্টের সাথে যে প্লাস্টিক ইস্যুটা আসছে, আমরা এয়ার পলিউশন নিয়ে কাজ করি না, সুতরাং ওইটার উপরে আমার মন্তব্য নাই। সেখানে মানে আমাদের সলিড ওয়েস্ট জেনারেট করছে, সেটা কালেক্ট করতে হয়, সেটা ট্রান্সপোর্ট করতে হয়, সেটা আবার আলাদা করতে হয়, সেটা পুনর্ব্যবহার করতে হয়, সেটাকে পরিশোধন করতে হয় এবং তারপরে আমাদের প্রকৃতির কাছে ছেড়ে দিতে হয়। এবং আমাদের যে পরিমাণ এখন সলিড ওয়েস্ট জেনারেট হচ্ছে তার প্রজেক্টেড পরিমাণ হলো 47,000 টন প্রতিদিন বাংলাদেশে, এবং বর্তমানে মাথা পিছু আমরা এই সলিড ওয়েস্ট তৈরি করতেছি 175 কেজি প্রতিদিন প্রতি বৎসরে। সুতরাং মানে এবং এইটা প্রজেকশন হলো যে 2025 সালের মধ্যে এটা চলে যাচ্ছে 220 কেজিতে, এবং এটার ভিতরে 13 সালের যে ডেটা আছে, এর পরের ডেটা আমি পাইনি, তাতে দেখা যাচ্ছে যে এটার ভিতরে 55% হলো অর্গ্যানিক আর তার ভিতরে 15% হলো প্লাস্টিক। তাহলে আপনি মানে একটু নিজেরাই হিসাব করে নিতে পারেন যে 47,000 টন যদি প্রতিদিন জেনারেট হয় তার 15% প্লাস্টিকের মধ্যে আসতেছে। আর এইখানে যে যেটা বলা হয়েছে তার মধ্যে 37% আমরা কালেকশন করতে পারছি বা রিইউজ করতে পারছি, বাকিগুলি এমনিতেই আমাদের প্রকৃতিতে এমনিতেই চলে যাচ্ছে। সুতরাং পরিস্থিতির যে ভয়াবহতা সেইটা মানে আজকের যে প্রেজেন্টেশন সেটা থেকে উঠে আসতেছে। এইখানে এটার পরে আমি যেটা বলতে চাই, এইখানে আরেকটা প্রেজেন্টেশন আরেকটা জিনিস আরেকটু স্পষ্ট করলে ভালো হতো, সেটা হলো যে মেডিকেল ওয়েস্ট, এবং মেডিকেল ওয়েস্টে একটা ব্যাপক সংখ্যক হলো প্লাস্টিকের ব্যবহার, যেটা ইতিমধ্যেই এইখানে উত্থাপিত হয়েছে আর কি। সুতরাং সেইটা নিয়েও আমাদেরকে কাজ করতে হয়, এবং মেডিকেল ওয়েস্ট আলাদা হয়ে সংরক্ষণ করার কোনো মানে এইখানে প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত সেইভাবে প্রচলিত নেই, এবং সেটা আমরা সবাই জানি। আমাদের এখানে আমি সেটাতে আসছি একটু। তার আগে একটা আমাদের যে ন্যাশনাল পলিসি আছে, যেটা 2021 সালে মানে পুনঃসম্পাদিত হয়েছে, সেইটাতে কোনো অ্যাকশন প্ল্যান নেই, এইটার সাথে যুক্ত নেই আর কি। সুতরাং সেইটা আমাদের যুক্ত করার একটা প্রসঙ্গ থেকে যায় যে কিভাবে আমরা সেটা করব আর কি। 3 নম্বর কথা হলো যে এইখানে আমি একটা জিনিস একটু বলতে চাই, এটাতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় কিনা, সেটা হলো যে যারা প্লাস্টিক মানে প্যাকেজিং ব্যবহার করছেন, একটা কথা আছে যে এক্সটেন্ডেড প্রডিউসার রেসপন্সিবিলিটি, অর্থাৎ তারা যারা প্রডিউস করছেন তারা এই যে প্লাস্টিক প্রডিউস করে প্যাকেজিং করে তারা যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেইটা পুনঃব্যবস্থাপনাটা কে করবে, তাদেরকে সেটার দায়িত্ব নিতে হবে। অর্থাৎ এখন আমরা বললাম যে আমাদের বিস্কুটের প্যাকেট, এটা আজকে আলোচনায় আসছে যে বিস্কুটের প্যাকেটে এখন তো প্রথমে একটা মোড়ক আছে, ভিতরে আরেকটা মোড়ক আছে, এবং আমরা বলছি যে এটাতে তো আমাদের ভালো হচ্ছে, কিন্তু যার ফলে যে দ্বিগুণ প্লাস্টিক আবার ওইখানে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা বিবেচনায় ওই যুক্তির সময় নিচ্ছি না আর কি। যেটা এখন বলা হচ্ছে যে এক্সটেন্ডেড প্রডিউসার রেসপন্সিবিলিটি থাকতে হবে, সে যত বেশি ব্যবহার করছে তত বেশি সে কিভাবে ওইটা মানে আমাদের পরিবেশের সাথে সে সংযুক্তি করতে পারে বা পরিবেশ বান্ধব করতে পারে, সেইটার দিকে তাকে নজর দিতে হবে। এবং সেইটা মানে ভারতে একটা জিনিস প্রচলিত আছে, সেটা হলো একটা কাউন্সিল তারা করেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট, যেটার মাধ্যমে যারাই তাদের আইন মানবে না তাদেরকে তারা এই ব্যাপারে শাস্তি দিতে পারছে আর কি। সুতরাং সেইটা আমরা আমাদের এখানে দেখতে পারি, যেটা জবাবদিহিতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা বলতে পারি। আমি এখন মানে আমরা যেহেতু ঢাকা শহরে থাকি, ঢাকা শহরে যেহেতু মাননীয় মেয়র আছেন, ওনার সাথে অ্যাক্সিডেন্টালি ইদানিংকালে আমার মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে জি, আপনি আমাদের প্রতি মানে সেইটা নজর দিচ্ছেন, সেটা ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্রে মানে আমি একটা উদাহরণ দিই আপনাদের কাছে, সেটা হলো ভারতের একটা শহর আছে ইন্দোর শহরে তারা 1 বছরের মধ্যে তাদের শহর
মানে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভালো করার জন্য তারা উদ্যোগ নিয়েছে, এবং তার মধ্যে একটা অংশ হলো যে নগরবাসীকে সচেতন করা। নগরবাসীকে সচেতন করার ক্ষেত্রে তারা সেই নগরবাসী ভিত্তিক যে সমস্ত সংগঠন আছে, যেটা আমাদের দেশে আমরা সিবিও বলি বা এনজিও বলি, তাদের সাথে সেই মিউনিসিপ্যালিটি যোগাযোগ করছে। যদিও এটা ঠিক যে ঢাকা শহরের মতো এত বড় পপুলেশন ইন্দোরের নেই, এটা স্বাভাবিক, কিন্তু তারা এটা করতে পেরেছে। এবং করার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস তারা করেছে, যেটার ক্ষেত্রে এইখানে একটা কথা আসছে যে আমরা কম্পোস্ট করতে পারি, আমরা ইনঅর্গানিক ম্যাটেরিয়াল রিসাইকেল করতে পারি। হ্যাঁ, এগুলি ভালো কথা, কিন্তু আমাদের শহরে যেভাবে জিনিসটা চলছে সেটা হলো যে আমরা যদি এমনকি যারা গৃহস্থালিতে আছে তাদেরকে বলি যে আপনার একটা রাখবেন বিন, সেটা হবে ইনঅর্গানিকের জন্য, আরেকটা রাখবেন বিন, সেটা হবে অর্গ্যানিকের জন্য। কিন্তু যখন আপনি সেটা নিয়ে যাচ্ছেন সিটি কর্পোরেশনের ডাস্টবিনের কাছে, সেইখানে কিন্তু আবার সেটা একসাথে হয়ে যাচ্ছে, এবং আবার সেটা একসাথে হওয়ার পরে যখন ট্রাক আসতেছে, ট্রাক সমস্ত জিনিসই একসাথে, সেখানে মেডিকেল ওয়েস্টও আছে, সেখানে ইনঅর্গানিকও আছে, সেখানে অর্গ্যানিকও আছে। এখন ইনডোরে তারা যেটা করেছে, এবং আমরা এটা বলছি এখন, সেটা হলো যে সেইখানে একটা ট্রাক যেটা আসতেছে সেটার দুইটা চেম্বার, এবং এই দুই চেম্বারের মধ্যে একটাতে অর্গ্যানিক আর একটাতে ইনঅর্গ্যানিক, এইভাবে ভাগ করে ফেলতেছে। এবং তাদের যেখানে যে এইখানে যারা ইনঅর্গ্যানিক জিনিস নিয়ে যাবে তাদের কাছে সেটা ট্রান্সফার করে দিচ্ছে, এবং অর্গ্যানিক যারা ইউজ করবে, অর্থাৎ এখানে যে আপা বসেছিলেন উনি বললেন যে এটা দিয়ে কম্পোস্ট করা যায়, আমরা নিজেরাও কম্পোস্ট করে থাকি, সেই কম্পোস্ট করার কাজে, যার ফলে আলটিমেটলি শেষে গিয়ে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো যে যেটা আমাদের ল্যান্ডফিলে নিতে হবে সেটার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এখন দেখেন, আমাদের এখানে আমিন বাজার আছে, আমাদের এইখানে মাতোয়াইল আছে, এবং মাতোয়াইল এবং আমিন বাজার দুইটাই কিন্তু 90 ফিট উঁচু হয়ে গেছে, আরও বেশি হতে হয়েছে, আমার কাছে যে ডাটা আছে সেটা আরও কিছু পুরানো, 90 ফিট হয়ে গেছে, এবং এটা আর ব্যবহারযোগ্য নাই। এখন আমাদের দেশে মেয়র সাহেব হয়তো কিছুক্ষণ পরেই বলবেন যে আমরা সমস্ত কিছু পুড়িয়ে ফেলবো, পুড়িয়ে ফেলার কিছু সমস্যাও আছে, সেটা একটা দিক। আরেকটা দিক হলো সারা বাংলাদেশের কথা যদি চিন্তা করেন, সারা বাংলাদেশে তো আমরা পুড়িয়ে ফেলতে পারছি না, এবং সারা বাংলাদেশে যদি পুড়িয়ে ফেলতে পারছি না, সুতরাং আমার সোর্স সেগ্রিগেশন সেইটা আমাদেরকে আমাদের বাংলাদেশের জন্য রাখতে হবে। হয়তো মিক্স মেথডে আমরা যেতে পারি, যদি মেয়র সাহেব যেটা এখন চিন্তা করছেন করার জন্য সেইটা দিকে অগ্রসর হন। এখানে আরেকটা জিনিস আমি একটু মানে সিটি কর্পোরেশন যেহেতু আছেন সেই জন্য একটু বলতে চাই, সেটা হলো যে আমাদের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের গত বছরের, অর্থাৎ এই কারেন্ট বছর না, গত বছরে বাজেট ছিল প্রায় 5,000 কোটি টাকা। সেই 5,000 কোটি টাকার ভিতরে মানে সলিড ওয়েস্ট ব্যবস্থাপনার জন্য ছিল কাছাকাছি 400 কোটি টাকা, অর্থাৎ 8%। এবং এই 8% আমি হিসাব করে দেখেছি, যদি ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশনের যে জনসংখ্যা আছে সেটা দিয়ে ভাগ দেওয়া যায়, তাহলে মাথা পিছু এটার পরিমাণ 190 টাকা বৎসরে। আর তারপরে কথা হলো যে গত বছর ওনাদের ওয়েবসাইটে যে তথ্য দেওয়া আছে, সেই তথ্য অনুযায়ী ওনার যে বাজেট ছিল সেই বাজেটের 60% খরচ করতে ওনারা পেরেছিলেন, এবং 60%-এর মধ্যে ল্যান্ডফিলে যাওয়ার জন্য যে খরচ সেটার পরিমাণ ছিল 35%। সুতরাং আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা মানে সমীক্ষা আছে, সেই সমীক্ষা অনুযায়ী আপনার একটা সিটি কর্পোরেশনে ভালো করে যদি আমাদের মানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে রাখতে হয়, তাইলে বাজেটের মানে 35 থেকে 50% পর্যন্ত খরচ করতে হয় আর কি। এটা হলো বিশ্ব ব্যাংকের সমীক্ষা। সুতরাং এখন সেইখানে উনি হয়তো বলবেন যে ওনার তো কনজারভেন্সি ট্যাক্স গত বছরে এসেছে 90 কোটি টাকা, উনি কোথা থেকে দেবেন, সেটা হলো আলাদা প্রসঙ্গ। কিন্তু সেই আরেকটা জিনিস বলে আমাদের মডারেটর মহোদয় ইয়ে করছেন, লাস্ট ইস্যু, সেটা হলো যে যেহেতু কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভিতরে প্লাস্টিক, এবং সেইটা যেহেতু আমাদের স্বাস্থ্য সেবার সাথে জড়িত এবং স্বাস্থ্যসেবা স্যানিটেশনের সাথে জড়িত, সুতরাং সেইখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে বাচ্চারা মানে এই ঝুঁকির মধ্যে আছে যে তাদের এনভায়রনমেন্টাল এন্টারোপ্যাথি হচ্ছে, অর্থাৎ তারা ম্যাল নিউট্রিশনের শিকার হচ্ছে, অর্থাৎ তারা খর্বকায় কৃষকায়
হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছে। সুতরাং এই ব্যবস্থাপনাটাকে যদি আমরা ভালো না করতে পারি তাইলে আমাদের সামগ্রিকভাবে দেশের এই দুর্যোগের দিকে আমরা অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি। আমি আর মেয়র মহোদয়ের সময় নষ্ট করতে চাই না। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার দিবালোক সিংহ। আসলে আমি তারা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কারণ মেয়র মহোদয় চলে যাবেন। উনি অনেকক্ষণ ছিলেন আমাদের সাথে, ওনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম রয়েছে যে আপনারা অনুধাবন করতে পারেন। এখন আমি অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব আতিকুল ইসলাম, অনারেবল মেয়র ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন, তার বক্তব্য রাখার জন্য। অনেক 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 ধন্যবাদ। আমি সেন্টার অফ পলিসি ডায়ালগে আজকে অনুষ্ঠানে ডক্টর ফাহমিদাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, বিশেষ করে আমি যখন রানা প্লাজার সেই ডিজাস্টারের সময় আমাদের আজকের এফবিসিসিআইয়ের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জসিমউদ্দিন সাহেব তখন ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেই সময় থেকে আমরা একসাথে কাজ করছি। উপস্থিত জাভেদ আক্তার, উপস্থিত ডাক্তার দেবলোক সিংহ, আমাদের শুভ সহ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, প্রেস ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভাই ও বোনেরা, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার বক্তব্যের আগে যে কথাটা আমি পরে আসবো, আমি শুধু 2 মিনিট বলবো, একটু সময় দিতে আমাকে, একটু লাইটটা অফ করলে আমি একটা ভিডিও চালাবো, তারপরে আমি আবার চলে আসবো। জাস্ট আমাকে একটু 2 মিনিট লাইটটা বন্ধ করে আমরা সবাই একটু দেখি, একটু প্লিজ একটু ফরিদ চালাও একটু। তুমি হেসে ওঠো সবুজে, তুমি ভরে ওঠো নীলে, ভালো থাকি প্রিয় শহর আমার, তুমি ভালো থাকিলে। করবো ঢাকা দেখার মতো, যতন করে পারি যত, করবো ঢাকা দেখার মতো, যতন করে পারি যত। আমার আপনার সকলের প্রাণের শহর ঢাকা। এই শহরে আমাদের সন্তানদের বড় হওয়া। এই ঢাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদেরই, কিন্তু সেই দায়িত্ব কি আমরা সম্পূর্ণভাবে পুরাপুরিভাবে কি আমরা পালন করতে পারছি? আমার তো মনে হয় না, আমরা পারছি না। আমাদের সব অবহেলা যত করেছে তোমায় ক্ষত বিক্ষত, দাগগুলো সব মুছে দিয়ে ফের গর্ব তোমায় দেখার মতো, গর্ব ঢাকা দেখার মতো, যতন করে পারি যত। আমাদের ভুলে আমাদেরই বাসাবাড়ির পয়ঃবর্জ্য সরাসরি চলে যাচ্ছে লেকে, খালে, জলাশয়ে। এখনই বন্ধ করতে হবে এই মারাত্মক দূষণ। আর সেই জন্য আমার আপনার কি কি করণীয় আছে বুঝিনি আরেকবার। নিজ নিজ স্থাপনার সেপটিক ট্যাঙ্কের পয়ঃবর্জ্য সরাসরি কোনো ড্রেন, লেক, খালবিল বা পুকুরে যেন না যায় সে বিষয়ে নিশ্চিত হই। ড্রেন অথবা খালে মশা নয়, পয়ঃবর্জ্য নয়, মাছের সুস্থ বিচরণ নিশ্চিত করি। সেপটিক ট্যাঙ্ক নিয়মিত বিরতিতে পরিষ্কার করি, প্রয়োজনে ডিএনসিসির সাহায্য নিই। নগরের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবস্থা মূল্যায়নের জন্য বাসা ও অফিসে ডিএনসিসি কর্মীরা এলে তাদের সহযোগিতা করি। এ সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য ও পরামর্শের জন্য ডিএনসিসির হটলাইন 55052084 এই নম্বরে যোগাযোগ করি। এই ঢাকা শহরকে একটি সুন্দর, একটি বাসযোগ্য নগর করার জন্য আসুন আমরা সবাই মিলে কাজ করি একসাথে। আমার ঢাকাই ভালো, কত আদর মাখা, সবাই মিলে সবার ঢাকা। সুস্থ, সচল, আধুনিক ঢাকা। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। আমি মাননীয় মেয়রকে বলবো যে আপনি বায়ু দূষণ সম্পর্কেও কিছু বলবেন, যে আপনাদের কিছু উদ্যোগ যেগুলো রয়েছে। ধন্যবাদ।
আমি যেই কথাটা জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বলছিলেন যে মেয়র সাহেব কোন দিক দিয়ে শুরু করবে আর কোন দিক দিয়ে শেষ করবে, খুব সুন্দর কথাটা বলেছেন। এটা বাস্তব সত্য কথা। কোন দিক দিয়ে আমি শুরু করব আর কোন দিক দিয়ে শেষ করব, এক দিক দিয়ে শুরু আর আরেক দিক দিয়ে কিন্তু দেখছি মিরপুর প্যারিস রোডে যেখানে 1.5 একর একটি জায়গা আছে সবুজায়ন, সেখানেও কিন্তু 32টি প্লট দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাট আমি এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি, ওখানে প্রায় 750 বালি ফেলে আমি চেয়েছিলাম যে ঘাস লাগাই দিব, কিন্তু সেটার পারি নাই। পুরা মিরপুরবাসী বাচ্চারা ওই বালির মধ্যেই তারা প্রাণ খুলে তারা খেলছে, হাসছে, হাঁটছে, সবাই হাঁটছে। এই যে বাংলাদেশের এবং ঢাকা শহরের যে ওপেন স্পেস যেটা আছে সেটিও কিন্তু নেই। সুতরাং আপনি ঠিকই বলেছেন, কোন দিক দিয়ে আমি শুরু করব আর কোন দিক দিয়ে শেষ করব। বাট অফকোর্স আমরা সবাই যদি একসাথে কাজ করি, ইনশাল্লাহ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ডেফিনেটলি আমরা একটা সুন্দর বাসযোগ্য ঢাকা শহর দেখব। সেই জন্য তো আজকের এই সিপিডির এই ধরনের আলোচনা, সেই জন্য তো আজকে আমরা বিভিন্ন ধরনের কথাগুলো বলছি। আমার বোন খুব সুন্দর করে কিন্তু বলে গেছেন এই যে পয়ঃবর্জ্য। আজকে যেই ফিগারগুলো আমি দেখিয়েছি যে ড্রেনের মধ্যে যে বর্জ্যগুলো যে পড়ছে, প্রত্যেকটা ভিডিও আমার কিন্তু অনেক দূরে যেতে হয় নাই। এটি আমাদের অভিজাত এলাকা, সেই অভিজাত এলাকার যে গুলশান লেক, যে বাড়িধারা লেক, যে বনানী লেক, নিকেতন লেক, এই লেকের ছবি এগুলা। তার মানে আমাদের এখানে বায়ু দূষণের কথা হচ্ছে, আমি আসব, বর্জনে কথা হচ্ছে, কঠিন বর্জনে, কিন্তু পয়ঃবর্জ্য যে কি অবস্থা তার একটা চিত্র কিন্তু দেখলাম গুলশান বনানী বাড়িধারা লেকে। গুলশান বনানী বাড়িধারা লেকে আমি কোনো মাছের চাষ করতে পারছি না, এখানে মশার চাষ হচ্ছে, বিকজ আমাদের সকল ব্ল্যাক ওয়াটারের লাইন ডিরেক্টলি কানেক্টেড উইথ দিস কাইন্ড আমাদের এই লেকের মধ্যে। এটা বাস্তব সত্য কথা। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই বিসিসির প্রেসিডেন্টকে। আমি একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, সেই প্রোগ্রামে আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে চেয়েছি। আমাদের সামাজিকভাবে গুলশান সোসাইটি, বনানী সোসাইটি, বাড়িধারা সোসাইটির সবাইকে ডেকেছিলাম, ডেকে বলেছি আপনাদের লেকের মধ্যে দেখেন কি অবস্থা। এটিকে যদি আমরা নিজেরা শহরটাকে ভালোবেসে যদি বাড়ির ভিতরে যেখানে আমরা গাড়ি পার্ক করি সেই জায়গাটাতে যদি আমরা, আমাদের গ্রামগঞ্জ কিন্তু দেখেছি আমরা সোক কয়েল ছিল এখানে, আমরা দেখেছি আগের থেকে গ্রামে, কিন্তু এখন ঢাকা শহরে এই ধরনের কনসেপ্ট আছে ঠিকই, কিন্তু আমরা ব্যবহার করি না। ওই জায়গাটাতে আমরা গাড়ি পার্কিং করে দিচ্ছি এবং এক একটা গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য কিন্তু 50 থেকে 60 লাখ টাকা কিন্তু আমরা নিচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হয় এই ধরনের মেন্টালিটি প্রত্যাহার করতে হবে। প্রত্যেকটি বাড়িতেই আমি অনুরোধ করব, অ্যাট সোর্সেই এই ধরনের মডেল কিন্তু পাওয়া যায় যে আপনার যে বর্জ্যটা বের হচ্ছে ব্ল্যাক ওয়াটারটা, এটাকে ট্রিটমেন্ট করেই তারপর আপনি ডিসচার্জ করতে পারবেন, যেটি হয়ে যাবে হলো অ্যাকোয়াটিক লাইফের জন্য ইজ বেস্ট। অ্যাকোয়াটিক লাইফের জন্য বেস্ট। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আমার বাসা উত্তরাতে, আমরা 8টা ফ্ল্যাট মিলে থাকি একটা বাড়িতে। আমরা সেই বাড়িতে আমরা কিন্তু গাড়ির যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটাতে 1 মাসের জন্য গাড়ির জায়গাটাকে বের করে ওখানে জোকোসু মডেলের টোটাল একটা আমরা কিন্তু একটা মডেল কিন্তু বসিয়ে দিয়েছি, একটা মডেল বসিয়ে দিয়েছে। আমার যে প্রত্যেকটা 8-10টা বাড়ির যে পানিটা আছে ব্ল্যাক ওয়াটারটা, এটি ওখানে যাচ্ছে, ওখানে গিয়ে এটাকে এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মধ্যে ট্রিটমেন্ট করার পরে এটাকে আমরা ডিসচার্জ করে দিচ্ছি। কারণ নাহলে আপনারাই তো বলবেন যে মেয়র সাহেব আপনার বাড়ির কী অবস্থা। এই জন্য আমি প্রথমটা আমি করে ফেলেছি এবং আমার যে ডিসচার্জ যে পানি যেটা আছে, দিস ইজ নাম্বার 1 ফর অ্যাকোয়াটিক লাইফের জন্য। এখন এটা কিন্তু বেশি খরচ হয় নাই। 10টা ফ্ল্যাটের মালিক আমরা বসে সবাই 1 লাখ টাকা করে দিয়ে এটি কিন্তু করে দেওয়া হয়েছে। এবং এরম করে যদি প্রত্যেকটা বাড়ির যারা করবেন, আপনারা করতে পারেন। আমাদের কাছে যে মডেলগুলো আছে ক্লাস্টার ওয়েতে, আমার সাথে আলাপ হচ্ছে নিকেতন সোসাইটি, তারা বলেছে আমরা নিকেতনে মেয়র সামন জায়গা তো নাই, আমি বলেছি মাটির নিচে আমি জায়গা দিয়ে দিব, নিয়ে এটাকে আমরা এই ধরনের সিস্টেম করে দিব। বিভিন্ন বাসা বাড়িতে করবেন। আমাদের বিসিসিআই প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, উনিও ওনার বাড়িতে কিন্তু এই জোকোসো মডেল টোনে লাগিয়ে দেবেন। এগুলো এখন নিজেদের আগায় আসতে হবে। বাড়িতে যদি আপনি জেনারেটর লাগাতে পারেন 10 লাখ টাকা খরচ করে, কেন আপনি এই ধরনের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান বসাতে পারবেন না? আমি রাজুককে বলেছি, আমি চিঠি দিয়েছি রাজুকের চেয়ারম্যানকে, আমার সাথে আলাপ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বাড়িতে
এই ধরনের অ্যাড সোর্স যদি আমরা এফুলেন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান বসে দিতে পারি, তাহলে কি আর সরকারের উপর প্রেশার পড়ে না? আমরা এসি লাগাচ্ছি, আমরা সুন্দরভাবে থাকছি, কিন্তু আপনার ডিসচার্জ যে পানিটা আছে, এই পানিটা ডিসচার্জ করে দিয়ে পুরো নগরকে আপনি পলিউটেড করে দিবেন, এটি তো হতে পারে না। আমার মনে হয় এখন সময় আসছে, আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব, আপনারা যার যার বাড়ির, বিশেষ করে আমাদের ব্ল্যাক ওয়াটার যেটি আছে, এটিকে আমাদের পরিষ্কার অবশ্যই আমাদের করতে হবে। বায়ু দূষণে যে কথাটা আজকে আসছে, আমি মনে হয় ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাদের এফবিসিসির প্রেসিডেন্ট কিন্তু খুব সুন্দর কনস্ট্রাকটিভ কিছু পয়েন্ট দিয়ে গেছেন, এবং তার মধ্যে যেটা আছে যে আমাদের সিমেন্ট ব্লক যেটা আছে এটি তৈরি করার জন্য, আমার মনে হয় এটির জন্যই আমাদেরকে সকলকে এখন ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরকে প্রেশার দিতে হবে যে ইটের ভাটা বন্ধ করে অবশ্যই আমাদেরকে সিমেন্ট ব্লক যেটা আছে, এবং যেটা কস্ট যেটা বললো 7 থেকে 8 টাকা, আর ইটের ভাটা এই একটা ইটের দামই তো এখন হয়ে গেছে প্রায় 13 টাকা। তাহলে ওয়াই নট? ইট ইজ এ অপরচুনিটি, ইট ইজ অ্যান অপরচুনিটি ফর আস। তা আমি মনে করি, আমি জসিম ভাই, আমি আপনাকে বলবো, আপনার সাথে আমিও যাব, আমি গিয়েও বলবো যেখানে যেখানে দাবা দরকার, অবভিয়াসলি যে ইটের ভাটা বন্ধ আমাদেরকে করতেই হবে। কারণ এর থেকে আমার কাছে দেই তথ্য যেটা আছে, প্রায় দূষণ যেটা হয়, বায়ু দূষণ, প্রায় মোর দেন 55%, 50 to 60% কিন্তু এই বায়ু দূষণ হয় ইটের ভাটার থেকে। 56%, তাই আমার হিসাবে ছিল 50, ইন বিটুইন 55 to 58, 56%। সো যেখানে যদি আমাদের এইটা হয় 56 to 58%, তাহলে এইটাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় জায়গা। এটাকে আমরা তো বের করে ফেলেছি, অ্যানালাইসিস করে ফেলেছি। সলিউশন কি? সলিউশন হচ্ছিল যেটা আপনি বললেন রোডের জন্য, অবভিয়াসলি এটি আমাদের করতে হবে, এটির কোনো বিকল্প কিছু নাই। রোড ডাস্ট যেটা আছে, রোড ডাস্ট থেকেও আমাদের অবশ্যই অ্যারাউন্ড 18% বের হচ্ছে রোড ডাস্ট থেকে। যানবাহন থেকে বের হচ্ছে হলো 10%, এটিও আরেকটি চ্যালেঞ্জ। অবভিয়াসলি আমরা রোড ডাস্ট নিয়ে কাজ করছি, যানবাহন নিয়ে কাজ করছি। অলরেডি আপনারা দেখেছেন যে আমি বিভিন্ন স্কুলগুলোর সাথে অলরেডি বসেছি, স্কুলের প্রিন্সিপালদের সাথে আমার আলাপ হয়েছে যে আমরা প্রথমে স্কুল বাস যেটা আছে এটাকে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করা যাবে। স্কুলের গার্জেনদের সাথে যখন কথা বলছি, তখন গার্জেনরা বলছে যে না, আমার বাচ্চা গাড়িতেই যাবে। তাই বলছি সকালবেলা বাচ্চারা যদি গাড়িতে যায়, আমরা স্যার জন উইলসন স্কুল, চিটাগং গ্রামার স্কুল, বিআইটি এবং স্কলাস্টিকা 4 জন প্রিন্সিপালকে ডাক দিয়েছিলাম এবং গার্জেনদেরও কথা বলেছি। সব অবভিয়াসলি গার্জেনরা বলছে এই বাচ্চাই তো হলো আমার ধন, এই বাচ্চার জন্যই তো আমরা সব কিছু করছি। আমি বাচ্চাকে যদি বাসে যদি দিই মেয়র সাহেব, তাহলে বাচ্চার সিকিউরিটি কে দিবে? এখন যে ধরনের নতুন নতুন যে টেকনোলজি যেটা আসছে, এটা টেকনোলজির প্রশ্ন। আমরা যদি টেকনোলজিভাবে এটাকে সলভ করতে পারি, আমার সাথে যারা উবার যারা আছে, যারা রাইড শেয়ার যারা করে, প্রত্যেকের সাথে আমাদের কথা হয়েছে। এই বায়ু দূষণের জন্য যদি আমরা অ্যাটলিস্ট অ্যাজ এ টোকেন হিসাবে স্কুল বাসগুলোকে, স্কুল গাড়িগুলোকে যদি বন্ধ করে যদি স্কুল বাস আমরা চালু করতে পারি, তাহলেই কিন্তু একটি বড় ধরনের পরিবর্তন কিন্তু শুরু হবে। এই পরিবর্তনের জন্য আমি আপনাদেরকে এনশিওর করতে চাই, বিং এ সিটি মেয়র, বিং একজন নগর সেবক হিসাবে, আমরা সেই ধরনের সেফটির জন্য যা যা করা দরকার এগুলো আমরা টেকনোলজিক্যালি আমরা সলভ করে ফেলেছি। আমি যারা রাইড শেয়ার আছে, উবারে যারা করে, প্রত্যেকের সাথে কথা বলেছি এবং আজকাল এবং প্রিন্সিপালদের সাথে কথা হয়েছে। প্রিন্সিপালরা বলেছেন যেই স্কুল বাসে করে যেই বাচ্চা যখনই গাড়িতে উঠে তখনই তার অটোমেটিক্যালি তার প্রেজেন্ট কিন্তু আমরা দিয়ে দিব। এটি একটা বিরাট বড় একটা অ্যাডভান্টেজ তো হলো। তো 1 নম্বর, বাচ্চা তো আপনার তাড়াহুড়া করতে হবে না, তুমি ঘুম থেকে উঠো তাড়াতাড়ি করে যেতে হবে, ট্রাফিক জ্যাম কতক্ষণে আছে, বাচ্চা স্কুলে উঠবে সাথে সাথে তার প্রেজেন্সটা হয়ে যাবে। নেক্সট, সে যখন যেই গাড়িতে যাবে সেই গাড়িতে সিসি ক্যামেরা থাকবে, যেই তার মোবাইল ট্র্যাক থাকবে, তাকে আমরা বিভিন্ন ব্যাগের মধ্যে আমরা চিপস ঢুকিয়ে দিব। যা যা করা দরকার সিকিউর করার জন্য আমরা এটা করব। কিন্তু আমি নগরবাসীকে অনুরোধ করবো, গার্জেনদেরকে বলবো, ডেফিনেটলি আমারও বাচ্চা আছে, আমাদের সকলের আছে। অবভিয়াসলি আমরা মনে করি এখন কিন্তু সময় আসছে ঢাকা শহরকে বায়ু দূষণ এবং ট্রাফিক যানজট থেকে বাঁচার জন্য স্কুল বাসের কোনো বিকল্প কিছু নেই। আমরা স্কুল বাস যদি চালু করতে পারি, আমাদের বাচ্চারা সামাজিকভাবে আরও বেশি বন্ধন হবে।
সামাজিক বন্ধন কিন্তু বিরাট বড় ব্যাপার। আমি যেটা বলতে চাই যে আমাদের ইটের ভাটা, আমাদেরকে যানবাহন এবং আমাদেরকে যদি আমরা ডাস্ট কন্ট্রোল করতে পারি, ভাই ডাস্ট কন্ট্রোল করবেন কিভাবে? রোডের উপরই তো আমরা রেখে দিচ্ছি রড, সিমেন্ট, যা কিছু আছে। আমি কয়দিন আগে গেলাম মিরপুর, আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন, আমাদের পিডাব্লিউডি বিল্ডিং বানাচ্ছে এখানে, পিডাব্লিউডি সরকারি বিল্ডিং বানাচ্ছে। সে বিল্ডিংয়ের যত মাল সামানা সব রোডের উপরে রেখে দিল। আমি যখন দেখলাম সমস্ত রড আমি প্রায় 2 থেকে 3 কোটি টাকার রড, আমি বললাম এক্ষুনি নিলাম করে দাও। সাথে সাথে পিডি আসলো যে স্যার স্যার স্যার, আমি বলছি আপনি কি গভর্নমেন্ট অফিসার না? স্যার স্যার, আমরা আপনি এখানে রাখছেন কেন? আপনাদের উত্তর দেন। সাথে সাথে আমরা নিলাম করে দিয়েছি। আই নিলাম এটিকে নিলাম করে দিয়েছি এবং 3 কোটি টাকার রড কিন্তু 18 লাখ টাকা দিয়ে বিক্রি হয়ে গেছে। এই মেসেজটা আমি দিতে চাই। আই ডোন্ট কেয়ার আপনি কে হন না হন, আই ডোন্ট কেয়ার। এইটা হলো রাস্তা, জনগণের রাস্তা। আপনি রড রেখেছেন, আপনাকে সেই পানিশমেন্ট পেতেই হবে। আপনি আজকে আমরা বারবার করে বলছি দূষণ, এগুলোর থেকে দূষণ। আমি আজকে সিপিডির আলোচনাতে আমি বলবো, আমাদের এফবিসিসিআর প্রেসিডেন্ট এখানে আছেন, গণ্যমান্য আপনারা সকলে আছেন। আরেকটি কিন্তু পলিসি করা দরকার, যে কথাটা আমাদের জসিম সাহেব বললেন। আজকে যে ড্রেনগুলো যে ভরে যাচ্ছে, সব ড্রেনের মধ্যে যখনই আমরা খুলছি দেখি ড্রেন ভরে যাচ্ছে। প্রত্যেক দিন কি ড্রেন কি পরিষ্কার করা কি সম্ভব? অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল। ড্রেন ভরে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ আমাদের সমস্ত বড় বড় বিল্ডিং হচ্ছে। এই বড় বড় বিল্ডিং যখন করা হয়, এই পাইলিংয়ের যে কাদা মাটিটা, এটি কোথায় যাচ্ছে? ইটস এ বিগ চ্যালেঞ্জ এই সিটির জন্য। আর যে পুরান যে বাড়িগুলো ভেঙে যাচ্ছে, এগুলোর যে মোজাইকে যে দানা যেগুলো আছে, এগুলো কিন্তু অত্যন্ত স্ট্রং, কিন্তু এগুলো সিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা পাইপগুলোতে। কাজে চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে অনেকগুলাই আছে। আমি মনে করি যে আমরা যখন কথা বলছি এগুলো নিয়ে, তখন আরেকটি কথা না বললে নয়। ইদানিং দেখি আমার কাছে অনেকগুলো, আপনাদের সকলের কাছে বিআর কার্ড আসে। বিআর কার্ড যখন আসে, খুব দুঃখের সাথে বলতে হয়, বিআর কার্ডে যত বেশি টাকা, যত বেশি বড়লোক, বিআর কার্ড কিন্তু তত প্লাস্টিকের কিন্তু হওয়া শুরু করছে এখন। কিন্তু আমি জানি না আপনাদের কাছে, সবার কাছে এরকম আসছে, হোয়াট ইজ দিস? আপনি বিআর কার্ড করবেন, রিসাইক্লিং করেন আপনি, কিন্তু বিআর কার্ডে পাতলা একটু টাকা কম, আর একটু মোটা টাকা অনেক বেশি। বিআর কার্ডে এখন প্লাস্টিকের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। প্লিজ আমি অনুরোধ করব, আপনাদের কাছে টাকা আছে আলহামদুলিল্লাহ, এটা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই, কিন্তু বিয়ের কার্ডগুলা এগুলা আপনারা আল্লাহর রাস্তে প্লাস্টিকে করবেন না। এই নগরকে বাঁচানোর জন্য, আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্য বিয়ার কার্ড বা অন্য যে কোনো মোড়ক যেগুলো আছে, এগুলোর জন্য রিসাইকেল যেন করতে পারি, এটি আমি আজকে অনুরোধ করবো আপনাদের কাছে। এটি আমাদের দরকার এই সিটিকে বাঁচানোর জন্য, নাহলে সিটিকে আমরা বাঁচাতে পারবো না। যে কথাটা বললেন যে এটাও কিন্তু আজকে কাগজের মধ্যে করা হয়েছে, হুইচ ইজ গুড। আজকে ব্র্যাক যেটা বললেন, হুইচ ইজ গুড, আমরা এটাই তো চাই। আমরা সিটি হিসাবে আমরা মনে করি যে আমাদেরকেও সেই ধরনের রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে। আমি আজকে অনেক কিছু বলবার জন্য আমি এখানে আসছি, বাট আমি মনে করি আজকে যখন আমরা এইসব কথা নিয়ে যখন আমরা আলাপ করছি, বিশ্বে কিন্তু বাংলাদেশ, আপনারা জানেন যে C40 ওয়ার্ল্ডের সকল মেয়রদের একটি প্ল্যাটফর্ম, যেটি হচ্ছে C40। সেই C40-তে আমি কয়দিন আগে গিয়ে বলে আসছি, আজকে যখন সারা বিশ্বের মেয়ররা যখন আজকে একসাথে, সকল মেয়ররা 3টা C নিয়ে আজকে কিন্তু আমরা ফেস করছি। শুধু মেয়রও না, সারা দেশের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও 3টা C। একটি C হচ্ছিল কোভিড, আরেকটি C হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট অ্যানাদার C হচ্ছিল কনফ্লিক্ট। সারা বিশ্ব কিন্তু আজকে ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে কনফ্লিক্ট নিয়ে, সারা বিশ্ব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে C40 যেটা আছে ক্লাইমেট মাইগ্রেশন নিয়ে। আমাদের ঢাকা শহরে ডেইলি 2000 মানুষ কিন্তু আসছে ডিউ টু দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য। তাদের লবণাক্ত তো পানি হয়ে যাচ্ছে, তাদের পার ভেঙে যাচ্ছে, খরা হচ্ছে। এই জন্য দায়ী কি আমরা? আমরা তো সবচেয়ে লেস আমরা কার্বন ডিসচার্জ করি, কিন্তু যারা হাইয়েস্ট কার্বন ডিসচার্জ করে তাদের জন্য আজকে বাংলাদেশের এই অবস্থা।
আজকে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা বলি যে উই নিড জাস্টিস, ঢাকা শহর উই নিড জাস্টিস ফর দিস কাইন্ড অফ ক্লাইমেট রিফিউজিজের জন্য। এই জাস্টিস ছাড়া আজকে ঢাকা শহরে যারা আসছে, আমি বস্তিতে গিয়ে একজনের সাথে আলাপ করেছি, সে বলেছে বাবা আমার 2টা বাচ্চা ছিল, আমি 2টা বাচ্চা কই, আমি বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। কেন বিয়ে দিয়েছো? যে আমার ঢাকায় কই থাকবে, একটার বাচ্চা 11 বছর, একটার বাচ্চা 16 বছর। বাবা 16 বছর যে বাচ্চা, তার ঘরে কিন্তু আরেকটা বাচ্চা চলে আসছে। সে এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য আজকে আমরা যে স্পাইরাল যে এফেক্ট হচ্ছে, এটি নিয়ে এখন কথা বলতে হবে, এটি নিয়ে চেতে হবে জাস্টিস। এবং জাস্টিসটা কি আমি বলে এসছি যে C40 এই প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশকে, ঢাকা শহরকে 50% ফান্ড দিতে হবে। এই ক্লাইমেটের জন্য যারা ক্ষতি, তাদেরকে দিতে হবে 50% ফান্ড। আমাকে দিতে হবে গ্রিন জব তৈরি করতে হবে, স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আমাদেরকে লো হাউস ফাইন্যান্সিয়াল কস্ট দিতে হবে। কারণ ঢাকা শহরে প্রত্যেক দিন মানুষ আসছে। আমি মনে করি আজকে বাংলাদেশের আমরা যে অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছি, এই অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে সারা বিশ্ব কিন্তু একটা মেসেজ হয়ে গেছে যেন বাংলাদেশও ব্লুমবার্গ ফিলান্থ্রপিস অ্যাওয়ার্ড পেতে পারে। এখানে ওয়ার্ল্ডের 10টি দেশকে দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশও তার মধ্যে। আমি মনে করি এটি একটি আমাদের জন্য বিরাট বড় একটা, কারণ সারাদিন তো দেখি যে সবাই সূচক নিয়ে কথা বলছে, কথা বলবেই। যে কথাটা জাভেদ যেটা বলল, অবশ্যই আমাদের কিন্তু চ্যালেঞ্জ আছে, সব কিছুতেই চ্যালেঞ্জ আছে। এই চ্যালেঞ্জগুলোকে যদি আমরা উই বিলিভ ইউনাইটেড অ্যাকশন ইন ইউনাইটেড, আমরা যারা আমরা আছি সবাই মিলে যদি একটু করে কাজগুলো করি, ডেফিনেটলি আমরা সেই কাজ আমরা করতে পারবো। বাংলাদেশের 2 ঢাকা সিটির আমরা দুজনেই গিয়েছিলাম, কিন্তু বাংলাদেশ একটা মেসেজ পেয়েছে, ওয়ার্ল্ড একটা মেসেজ পেয়েছে যে না, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্সের উপরে বাংলাদেশ কাজ করছে। আমি শুধু যাওয়ার আগে শুধু একটু বলবো যে পলিথিনে যে কথাটা বললেন, আমাদেরকে সাবস্টিটিউট যে ব্যাগ যেটা বের করা হয়েছিল, আমরা তাদের সাথে আলাপ করছি, আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই। এই ব্যাগের যে কস্ট, পলিথিনের যে সাবস্টিটিউট যে ব্যাগ, এটার দাম কিন্তু অনেক বেশি। এই ব্যাপারে আমি আপনাদের কাছে উদারত আহ্বান জানাবো, জসিম ভাই যে কথাটা বলছিলেন যে যারা ব্যাগটা যারা বানায়, সোনালি যারা ব্যাগ যারা না, এটা তো হয় নাই, তো এটা আমার কথা হচ্ছিল যিনি ব্যাগটা বানাবেন বা যাকে দেওয়া হয়েছে, সরকারের মধ্যে তাকে টাকা দেওয়া হয়েছিল, 200 কোটি টাকার মতো দিয়েছিল। কিন্তু এখন কিন্তু সময় আসছে আমাদেরকে এই পলিথিন ব্যাগের জন্য অবভিয়াসলি যারা জুটের ব্যাগ বানায় ওই দামে মার্কেটে ছাড়তে হবে। দরকার পড়লে এখানেই সাবসিডি দিতে হবে, যে বায়োডিগ্রেডেবল ব্যাগের জন্য। কোরবানির সময় আপনারা জানেন যে আমি সবাইকে পলি ব্যাগ দিই, হলুদ রঙের পলি ব্যাগগুলো। তো ন্যাচারালি অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছে যে আতিক ভাই এগুলো কি ব্যাগ? এটা অবভিয়াসলি এটা বায়োডিগ্রেডেবল ব্যাগ আমি দিচ্ছি, বায়োডিগ্রেডেবল ব্যাগ আমি দিচ্ছি, এবং দিয়ে আমি চেষ্টা করছি এটার উপরে ক্যাম্পিং করার জন্য। এই বায়োডিগ্রেডেবল ব্যাগ ছাড়া আমাদের গাছও তো বাঁচাতে পারবো না, আমরা বাঁচাতে পারবো না। আমি এই পরিবেশের রক্ষার জন্য, আপনারা জানলে খুশি হবেন, অলরেডি আমি মিনিস্ট্রিতে বলেছি যারা ছাদ বাগান করবেন তাদেরকে আমি 10% রিবেট দিতে চাই। আমি প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনের ছাদ বাগান, আমাকে অবভিয়াসলি একটা গাছ লাগালে তো আমি রিপোর্ট দিব না, সেই ধরনের আমাদেরকে একটা নীতিমালা আমরা করতে চাচ্ছি। ছাদ বাগানের জন্য একটা, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিংয়ের জন্য, প্লাস ইতিমধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন 7,200 চারা আমরা দিয়েছি। যেই বাচ্চারা আমাদের থেকে বার্থ সার্টিফিকেট নিতে আসে, বার্থ রেজিস্ট্রেশন করতে আসে, তাদেরকে আমরা একটা করে স্যাপলিং দিয়ে দিচ্ছি, গাছের চারা। অর্থাৎ 10 বছর পরে সেই বাচ্চাটা যখন বড় হবে, সেই গাছটার থেকে সেই কিন্তু ফল খেতে পারবে, সেই কিন্তু অক্সিজেন করতে পারবে। সুতরাং আমরা ইনোভেটিভ কিছু চিন্তা করছি। আমার বলার অনেক কিছু ছিল, বাট ডেফিনেটলি আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনাদের উপর দায়িত্ব দিয়ে গেলাম পলিব্যাগকে কিভাবে আমরা মার্কেটে, যে পলিব্যাগ 2 টাকা যেটা হয় বা 20 পয়সা যেটা হয়, এই ধরনের রিসার্চ আমাদের করতে হবে। এখানে অনেকে এখানে আছেন, বিভিন্ন প্রফেসররা আছেন, বিভিন্ন সংগঠনের সকলে আসছেন। ইউ আর দ্য বেস্ট। আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই। এই সিটিটা আমাদের না, সিটিটা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আসুন
আমরা সবাই মিলে কাজ করতে চাই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মেয়র মহোদয়। আপনার অনেক সুনির্দিষ্ট কিছু যেগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন আমাদের এই ঢাকা শহরকে সবুজ করার জন্য এবং পরিবেশটাকে উন্নত করার জন্য, আমরা অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাকে। এবং আমি আশা করি আমাদের যারা আমরা নাগরিক আছি তারাও আপনার সাথে মিলে কাজ করতে পারবো। আপনি অনেক ব্যস্ততার মধ্যে এসেছেন, অনেক ধন্যবাদ আবার, কংগ্রেচুলেশনস। আমাদের অনুষ্ঠান চলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ আসুন। আমাদের অনুষ্ঠান আর কিছুক্ষণ চলবে। আমাদের দুজন নির্ধারিত বক্তা আছেন এবং আমি কথা দিয়েছিলাম যে আপনাদের কাছ থেকেও শুনবো। তো অনেক প্লাস্টিক নিয়ে কথা হলো। আমি যদি এখন একটু বায়ু দূষণের দিকে যাই, আমাদের একজন এক্সপার্ট আছেন মিস্টার মাসুদ রানা, উনি এয়ার কোয়ালিটি এক্সপার্ট। আপনার কাছ থেকে শুনি একটু 7-8 মিনিটে। আমি দর্শকদের কাছ থেকেও শুনতে চাই আসলে। ধন্যবাদ। আসলে আমি তো আশা করেছিলাম যে মাননীয় মেয়র সাহেবের জন্য কিছু কথা বলবো, যেহেতু উনি খুব ভালো কাজ করছেন। উনি আমাদের অনুষ্ঠানটা কিন্তু লাইভ স্ট্রিমও হচ্ছে, এটা রেকর্ডও থাকবে, আর আপনার বক্তব্য আমরা এটাকে সামারি করব, তারপরে পৌঁছে দেবো সব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আমাদের মেয়র সাহেব তো অনেক ভোকাল। উনি এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারিংয়ের জন্য অনেক সময় ডিজেল গাড়ির ওপরে উনি অ্যাকশনের কথা বলেন। তারপর রাস্তাঘাট থেকে উনি যেটা বললেন যে সিমেন্ট রড এগুলো করে দিয়েছেন। সো ওনার প্রচেষ্টা আছে, আমরা সার্বক্ষণিক দেখি। উনি এজন্যই ভেবেছিলাম যে ওনাকে যদি 2-1টা আইডিয়া দিতে পারি। যেমন এখানে বিজনেসম্যানরাও আছেন। আর প্রথমে আমি এনশিওর করতে চাই জসিম ভাইকে যে না, আপনি আসামি না। আমাদের এয়ার কোয়ালিটি যে ডাটা আছে, যে অ্যাপোর্শন রেজাল্ট আছে এ পর্যন্ত, তাতে ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এয়ার পলিউশনের জন্য এখনও ততটা কন্ট্রিবিউটর নয়। তবে এর সাথে আমি এটাও বলতে চাই যে অন্যান্য সোর্সের তুলনায় ইন্ডাস্ট্রি থেকে প্রকৃতপক্ষে যে পলিউটনগুলো ইমিট হয়, সেই পলিউটনগুলো কিন্তু অন্যান্য পলিউট্যান্টের থেকে ক্ষতিকর বেশি, যেহেতু এটা কেমিক্যালি এনরিচড। আর এবং আমরা ইতিপূর্বে লেড নিঃসরণে সফল হয়েছিলাম, কিন্তু বর্তমানে আবারও লেড অ্যাসিড ব্যাটারি এবং বিভিন্ন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে পেইন্টসে লেডের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় আবারও কিন্তু আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে লেডের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সো এই দুটো জায়গায় আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মালিকেরা একটু নজর দিলে হয়তো বেনিফিটেড হব। আমাদের এখানে জাভেদ ভাই আছেন, উনিও একজন বড় বিজনেসম্যান। তো আমি একটু আইডিয়া দিতে চাই যে আপনাদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো আপনারা করেন, এখানে যদি আপনারা নতুন কোনো অফার দিতে পারেন কিনা, যে আপনারা এয়ার পলিউশন কন্ট্রোলে কন্ট্রিবিউট করছেন ফিনান্সিয়ালি। সো একটা জনগণকে একটা মেসেজ দেওয়া যে আপনারা এনভায়রনমেন্টে কাজ করছেন, যাতে করে জনগণের ভিতরে আপনাদের সম্পর্কে একটা পজিটিভ ধারণা তৈরি হয়। এই সমস্ত। আর মেয়র সাহেব থাকলে বা পরে হয়তো যদি দেখেন, আমাদের ঢাকাতে যে ফিল্ডগুলো আছে, মাঠগুলো, মিরপুরে আছে, উত্তরায় আছে, ধানমন্ডিতে আছে, মোহাম্মদপুরে আছে, এসব জায়গায় সিটি কর্পোরেশনের যে মাঠগুলো আছে, এই ড্রাই সিজনে সেগুলো কিন্তু একদম মানে ঘাস ছাড়া হয়ে যায়, ধুলো। বাচ্চারা যখন খেলে বিকালে, এমনকি সকালে, সে সময় কিন্তু প্রচুর ধুলো ওখান থেকে বের হয়। তো ইন্ডাস্ট্রি বা কোনো এইসব কোম্পানির সাথে যদি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কন্ট্রাক্ট করে যে সেখানকার সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ বা ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা করা যায় কি না, যার বদৌলতে হয়তো সেই প্রতিষ্ঠান বা বিজনেস হাউস তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওখানে স্থাপন করতে পারে, বা এই ধরনের বাইল্যাটারাল, ওনারা ভালো বুঝেন, আমরা তো
বিজনেস সম্পর্কে কিছু বুঝি না, বাট এই সমস্ত সোর্সগুলোকে আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে। এগুলো খুবই ম্যানেজেবল। এগুলো ম্যানেজ না হওয়াটা আমাদের জন্য লজ্জার বিষয় যে একটা মাঠ থেকে উন্মুক্ত ধুলা প্রতিনিয়ত হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডাস্ট সেখান থেকে নিঃসরণ হচ্ছে, আমরা সেটা ম্যানেজ করতে পারছি না। তো এটা আসলে আমাদের আজকের যে ফোরামটা এটা বুঝছি হাইলি টেকনিক্যাল না, যে কারণে আমরা পলিসি বা এমনি ডায়ালগের কথাবার্তা বলছি। আর যখন আমরা টেকনিক্যাল আলোচনা করব হয়তো অনেক ডেপথ এয়ার পলিউশনের বিষয় আলাপ করব। আমি বলতে চাই যে আমরা রিসেন্টলি পরিবেশ অধিদপ্তর এয়ার কোয়ালিটি রুলস নীতিমালা একটা প্রণয়ন করেছে, যেটা এনভায়রনমেন্ট কনজারভেশন অ্যাক্টের আওতায়। এই রুলসটা আসলে অ্যাক্ট হওয়ার কথা ছিল 1999 সালে, যদিও এটা প্রণয়ন হয়েছিল, এটা মানে ঘষা মাজা করে রিসেন্টলি সে এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট রুলস করে ফেলেছে। আমাদের সফলতা কিন্তু বেশ অনেক। আমরা শুরুতে যেটা 99-এ লেড দূর করতে পেরেছি, আমরা 2 স্ট্রোক 3 হুইলার দূর করতে পেরেছি, যার পরবর্তীতে সঙ্গে সঙ্গে 41% ইমপ্রুভ হয়েছিল আমাদের PM 2.5 কনসেন্ট্রেশন। দেন আমরা সিএনজি ইন্ট্রোডিউস করেছি গাড়িতে। এ সকল বেশ কিছু সফলতা আছে। আমরা 2005-এ যে স্ট্যান্ডার্ড সেট আপ করেছিলাম সেখানে আমরা PM 2.5 স্ট্যান্ডার্ড সেট আপ করেছিলাম। আমরা PM 2.5 মনিটর করি 2001 সাল থেকে, কিন্তু শুনলে অবাক হবেন যে PM 2.5 চাইনাতে মনিটর করা শুরু করেছে 2013 সাল থেকে। তাদের স্ট্যান্ডার্ড সেট আপ হয়েছে 2013 সালের পরে, যেটা আমরা শুরু করেছিলাম 2001-এ, স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছি 2005-এ। কিন্তু আমরা এই সফলতাটা ধরে রাখতে পারিনি। এর পেছনে বহুবিধ কারণ আছে। হয়তো আমাদের এখানে এয়ার পলিউশনের কন্ট্রোলের পিছনে আমরা ততটা কনসেন্ট্রেশন দেই না, আমাদের ফান্ডিংয়ের একটা কন্টিনিউয়েশন থাকে না। যেমন প্রথম এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড কাজ শুরু করে এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট নামে একটি প্রজেক্ট পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায়। সেটা 2008 সালে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এয়ার কোয়ালিটির ওপরে কাজ কিন্তু সেরকম হয় নাই। দেন 2010 সালে আবারও একটা কেস প্রজেক্টে ক্লিন এয়ার অ্যান্ড সাস্টেনেবল এনভায়রনমেন্ট প্রজেক্ট নামে শুরু করে। এই যে মধ্যখানে 2 বছরের গ্যাপ, 2008 থেকে 2010, এই সময়ে কিন্তু আমাদের অতীতের যে অর্জনগুলো সেগুলো অনেকটা কাজগুলো স্থবির হয়ে যায়। যেমন আমরা এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টের আওতায়, ওটা ছিল একদমই লার্নিং প্রজেক্ট, কারণ বাংলাদেশে এয়ার কোয়ালিটি রিলেটেড পড়াশোনাও আমরা সেরকম ইউনিভার্সিটিতে সেরকম আমাদের সাবজেক্ট ছিল না, যতটা হচ্ছে ওয়াটার কোয়ালিটি নিয়ে আমাদের পড়ালেখা হয়েছে। ইনস্টিটিউশনালাইজেশন যতটা ওয়াটার কোয়ালিটিতে হয়েছে, আমাদের এয়ার কোয়ালিটিতে কিন্তু সেরকম ছিল না। এখনও আপনারা ইউনিভার্সিটিগুলোতে কোনো ডিপার্টমেন্টে দেখবেন না যে খুব ডিটেলড এবং ইনডেপথ কোর্স করানো হয় এয়ার পলিউশনের উপরে, আমার জানা নেই। আমি রেগুলার কন্ট্রাক্ট রেখেছি অ্যাটলিস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স, জিওলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, কেমিস্ট্রি, আমি নিজে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের। আমার খুব ইচ্ছা ছিল, যেহেতু আমি কেমিস্ট্রি থেকে আসা, আমার অ্যাটমসফিয়ারিক ফিজিক্সের একটা কোর্স করার খুব ইচ্ছা ছিল এখানে। আমার ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সের প্রফেসর বন্ধুদেরকে ফোন দিলাম, বলে দোস্ত এই বিষয়ে আমরা সাবজেক্ট টিচার পাই না। তো এখনও আমরা এই এয়ার পলিউশনের বিষয়ে আমাদের ইনস্টিটিউশনালাইজেশন ততটা হয়নি, যদিও আমরা 2001 সাল থেকে কাজ শুরু করেছি। কেস প্রজেক্ট সমাপ্তির পরে এইখানে এখন 2019-এর শেষের দিকে শেষ হয়েছে, এখন 2022, এই 3 বছরে কিন্তু নতুন কোনো অ্যাক্টিভিটিস এয়ার পলিউশনে আমরা আপডেট করতে পারছি না, কারণ এখানে
যথাযথ ফান্ড নেই বা কোনো এরকম একটা স্টেবল এবং পার্মানেন্ট কোনো হাউস নেই যারা রিসার্চ করছে এই বিষয়ে। তো এই যে গ্যাপটা এবং অতীতের অর্জনগুলো আমরা এভাবে অনেকটা স্থবির হয়ে যায়। এমন কেস প্রজেক্টের আওতায় আমরা ব্রিককিলগুলোর একটা ডিটেল সারা বাংলাদেশের এমিশন ইনভেন্টরি করে ফেলেছিলাম। সেগুলো জিআইএস বেসড লোকেশন সহ তাদের এমিশন মনিটরিং সহ সব কিছু আমাদের করা হয়েছিল। আমরা ভেহিকেলের এমিশন মনিটরিং করেছি। এইসব মিলে যে আমরা অ্যাচিভমেন্টগুলো অর্জন করেছিলাম সেগুলো কিন্তু পরবর্তীতে স্থবির হয়ে আছে এখনো পর্যন্ত। এগুলোর আপডেট হওয়াটা দরকার। তো এই কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশে এয়ার কোয়ালিটি যদিও এয়ার পলিউশনের কারণে প্রায় ওভার 2 লক্ষ মানুষ প্রতি বছর মারা যাচ্ছে, যেটা করোনায় বা কোভিডে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এতগুলো মানুষ মারা যায় নাই, যেটা অন্য কোনো অসুখে যেমন ডেঙ্গির মতো, অথচ এগুলোতে আমরা অত্যন্ত ভয় পাই। বাট এয়ার পলিউশনে যে এত মানুষ মারা যাচ্ছে আমরা ভয় পাচ্ছি না। তো এইখানে এয়ার পলিউশনের সাথে ক্লাইমেট চেঞ্জের কিন্তু একটা রিলেশন আছে। এয়ার পলিউট্যান্টস কিছু কিছু আছে যেমন ব্ল্যাক কার্বন, ওজোন, মিথেন, এরা কিন্তু ক্লাইমেট পলিউট্যান্টসও। সো ক্লাইমেট ইমিশন রিডাকশন যদি আমরা করতে পারি সোর্সগুলো থেকে, তাহলে কিন্তু একই সাথে আমাদের এয়ার পলিউট্যান্টসও রিডাকশন করা যেতে পারে। যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি আপনি ভেহিকেল থেকে রিডাকশন করতে চাই উন্নত টেকনোলজির মাধ্যমে কিংবা আপনার মেনটেন্যান্সের মাধ্যমে, সাথে সাথে আমাদের এয়ার পলিউট্যান্টসও রিডিউস হয়ে যাবে। তো এই জন্য আমি যেহেতু এদের সাথে আছে, সেহেতু আমরা ক্লাইমেটের ফান্ডকে এয়ার কোয়ালিটি একসাথে নিয়ে আসতে পারি কি না এই বিষয়টা দেখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। আপনি যদি একটু র্যাপ আপ করেন। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আপনার অত্যন্ত মূল্যবান কিছু বক্তব্য। এবং বায়ু দূষণ যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আমাদের কর্মপরিকল্পনার মধ্যে সেগুলো থাকা দরকার এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাও প্রয়োজন। আপনার বক্তব্য থেকে আমরা সেটা বুঝতে পারলাম। আমি এখন মিস্টার ফাহিম উদ্দিন শুভ, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার গার্বেজ ম্যান, যে কিনা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট করে থাকেন, তার বক্তব্য শুনবো। তারপরে আমি আবার আপনাদের কাছে ফেরত যাব, যদিও সময় চলে যাচ্ছে, কিন্তু যদিও যতক্ষণ আপনারা আছেন আমরা আছি। তো আপনার কাছে ফাহিম। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। লাস্ট কথা বলবো, সো অনেক বেশি প্রেশার নিয়ে কথা বলতে হবে, বাট আমি খুবই প্রিসাইসলি বলার চেষ্টা করব যে আমরা গ্রাউন্ড লেভেলে আসলে কি ফেস করতেছি। সো এইখানে 2 ধরনের অ্যাপ্রোচ আছে, একটা টপ ডাউন, একটা বটম আপ। আমরা এতক্ষণ যেগুলো নিয়ে কথা বলতেছিলাম এগুলো মোস্টলি টপ ডাউন, যে আমরা বড় বড় প্রজেক্ট, বড় বড় পলিসি নিয়ে কীভাবে এই প্রবলেমটাকে অ্যাড্রেস করতে পারি। কিন্তু গ্রাউন্ডে আমরা যারা কাজ করতেছি আমরা আসলে একটা বটম আপ যাচ্ছি, আর টপ ডাউনে আমাদের কিছু ইন্টারফিয়ারেন্স আছে ইন টার্মস অফ সাজেশন, যে আমরা আমাদের নেভিগেট করতে কিভাবে সুবিধা হইতে পারে। সো আমাদের এখন কারেন্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট যে একটা প্রবলেম, এইটাকে আমি ঘুরায় প্যাঁচায় যেভাবেই বলি, আসলে এইটাকে আর অর্নামেন্ট করে লাভ নাই। ডেটা আমাদের কাছে যা আছে এগুলা 3-4 বছর পুরানো, এইটা একটা বার্নিং প্রবলেম। অ্যান্ড এইটাকে ঘুরায় পেঁচায় বলে আসলে কোনো লাভ হবে না। এই প্রবলেম নিয়ে আমরা অনেক কথা বলতে পারবো, বাট সলিউশনটা কী, হাউ ডু উই অ্যাড্রেস দ্য সলিউশন? সো আমার মতে গভর্নমেন্ট অর সিটি কর্পোরেশন, দে শুড প্লে দ্য রোল অফ এনেবলার অ্যাজ আ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে প্রাইভেট সেক্টর, কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশনস, ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশনস সবাই একসাথে একটা কোঅর্ডিনেটেড প্ল্যাটফর্মে কাজ করবে। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট জায়গাটা। প্র্যাকটিক্যালি যেটা দেখি আমরা, আমাদের যে লিনিয়ার সিস্টেম, কালেকশন, এসটিএস, ল্যান্ডফিল, আমাদের যে এসটিএসের যে ক্যারেক্টারটা, এই ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ করার সময় আসছে। বিকজ আমরা ওয়েস্টটাকে যদি রিসোর্স হিসেবে দেখতে চাই, অনসোর্স সেগ্রিগেশনটা যেমন ইম্পর্ট্যান্ট, অ্যান্ড অনসোর্স সেগ্রিগেশনটা 1-2-3 বছরে হবে না, ইটস আ বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ। যেইটা আমি আরেকটু বলতে চাই, এটা আরেকটু পরে বলবো, বাট এই যে এসটিএসের যে ক্যারেক্টারটা, দ্যাট শুড ট্রান্সফর্ম ইন্টু আ ম্যাটেরিয়াল রিকভারি ফ্যাসিলিটি, যে ওই এসটিএস থেকেই আমরা অন গ্রাউন্ড কী কী
ওয়েস্ট থেকে যেই রিসোর্সগুলো আমরা চিন্তা করছি পিইটি এইচডিপি বা ইভেন আমরা যদি এসিপির ক্ষেত্রেও কোনো টেকনোলজি ইন্ট্রোডিউস করতে পারি, দ্যাট এসটিএস or the MRF would be the source for distributing all this material later on in the system. অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল চেঞ্জের জায়গাটা যদি বলি, আমরা যাদের প্রবলেম নিয়ে কথা বলতেছি, আমাদের মনে হয় না প্লাস্টিকের প্রবলেম নিয়ে আমরা আমাদের জেনারেশনে বা ইভেন আমি হয়তো আপনাদের চেয়ে অনেক ছোটো হবো বয়সে, আমার জেনারেশনের মানুষজনের খুব একটা বদারেশন নাই, আনলেস ইটস আ অ্যাস্থেটিক্যাল প্রবলেম, যে আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, আমি ময়লা দেখতেছি, তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা প্রবলেম। বাট আমরা আসলে কি অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করতেছি? আমরা কি ক্লিন ঢাকা চাচ্ছি নাকি আমরা জিরো ওয়েস্ট ঢাকা চাচ্ছি? দুইটা কিন্তু দুই টপিক। আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন যে আমরা রাস্তা পরিষ্কার করলাম, ওকে ফাইন, উই আর হ্যাপি যে আমরা একটা ক্লিন ঢাকায় আছি, বাট পরিষ্কার করার পরে ময়লাটা কই যাচ্ছে, দ্যাটস দ্য কনসার্ন, যে ওইটা আমরা কীভাবে হ্যান্ডেল করতেছি, রাইট? সো আমরা কিন্তু আসলে এই যে নেক্সট জেনারেশন, মেয়র সাহেবও বললেন, কয়েকটা কম্পোনেন্টে কথা হলো, স্কুলের বাস অ্যান্ড এভরিথিং, আমরা একটা জেনারেশন ক্রিয়েট করতেছি যারা এসি গাড়ি ছাড়া চলতে পারে না, যারা ফুটপাতে হাঁটতে পারে না, যারা রাস্তা ক্রস করতে পারে না। এখন ওই বাচ্চাগুলোকে যদি আমরা ময়লার ব্যাপারটাতে অ্যাওয়্যার না করি, আমরা নিজেরা কথা বলে আসলে লাভ নাই। সো আমাদের কারিকুলামে আমরা বলতেছি আমরা রিসার্চার পাচ্ছি না, আমরা বলতেছি আমাদের একাডেমিতে এনাফ স্কোপ নাই, বাট কয়টা ইউনিভার্সিটি ওয়েস্ট নিয়ে এই ওভারঅল ডেটা অ্যানালাইসিস ছাড়া একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টে কাজ করছে, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করছে, যে একটা অল্টারনেটিভ সোর্স বের করি। ইউনিলিভার ওনারা নিজেদের R&D থেকে ওনারা প্যাকেজিং অল্টারনেট করার চেষ্টা করতেছে, বাট অ্যাকাডেমিয়া থেকে আমরা কি ওনাদেরকে এনাফ সাপোর্ট দিতে পারতেছি কিনা? আমি যে একটা স্টার্ট আপ নিয়ে কাজ করতেছি, আমি কি অ্যাকাডেমিয়া থেকে এনাফ সাপোর্ট পাচ্ছি কিনা টু এক্সপ্লোর নিউ অ্যাভিনিউ? বিকজ আমি একটা ছোট অর্গানাইজেশন, আমার প্রফিট অ্যান্ড লস ডিপেন্ডস অন ভেরি ক্রিটিক্যাল ডিসিশনস। আমার পক্ষে একটা নতুন স্ট্রিম ইনোভেট করা হয়তো পসিবল প্রসেসে, বাট একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করা ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ ইজ নট পসিবল উইদাউট এনি সাপোর্ট ফ্রম দ্য অ্যাকাডেমিয়া। অ্যান্ড ওভারঅল যেটা আমি বলবো, এখানে আমি বেশি কথা বলতে চাই না, কারণ হচ্ছে যে ছোট মানুষ কি বলে ফেলি ভুলে, বাট মেইন গেমটা আসলে কোঅর্ডিনেশনে। আমাদের ডিওইর সাথে কনসার্ন যে মিনিস্ট্রিগুলো আছে বা স্টেক হোল্ডার যারা আছে, প্রাইভেট সেক্টর, ইভেন রুট লেভেলে যে কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশনরা কাজ করতেছে, কোঅর্ডিনেশনটা নাই, আমরা কেউ জানি না কে কী করতেছি। আমি শিওর ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড আমরা যদি 5 বছরের ডেটা ঘাটি, 50টা প্রজেক্ট পাওয়া যাবে ফ্রম ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনস, বাট আসলে গোলটা কি প্রজেক্টের, বা আমাদের মেইন অবজেক্টিভটা কি, আমরা কি অ্যাচিভ করতে চাই, ওইটা সেট করে ওইটার অ্যাকর্ডিংলি যদি আমরা আমাদের রোল অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিগুলো একবারে বসে ভাগ করে নিতে পারি, অ্যান্ড সিচুয়েশন বুঝে অ্যাডাপটিভ হইতে হবে। আমরা একটা জিনিস চিন্তা করতেছি যে আমরা পলিসি বানাচ্ছি, এই পলিসিটা উইল সার্ভাইভ ফর 10 years, বাট দ্যাটস নট হাউ ইট ওয়ার্কস। একটা পলিসিও ইজ লাইক আ স্টার্ট আপ। আপনি পলিসিটা ইমপ্লিমেন্ট করে, ওইটাকে টেস্ট করে, ওইটা থেকে শিখে তারপরে ওইটাকে আবার হয়তো অ্যাডাপ্ট করতে হইতে পারে। ওই অ্যাডাপ্টিবিলিটিটা কি আমাদের আসলে আছে কিনা, আমরা কি ওই জায়গাটায় দেখতেছি কিনা যারা পলিসি মেকিং লেভেলে আছি, এইটা একটা প্রশ্ন। আমরা গার্বেজ ম্যান থেকে যা করতেছি, আমরা খুবই ছোট ছোট কিছু ইন্টারভেনশন নিয়ে কাজ করছি, অ্যাওয়ারনেসের জায়গায় কাজ করছি। আমরা এই যে একটা কনসেপ্ট যে আমরা সেগ্রিগেশনটা 2টা বালতি দিয়ে দিব, সেগ্রিগেশন হয়ে যাবে, এইটা তো করতে করতে শেখার কথা। আমরা যেটা জাস্ট একটা শেয়ার করি, এইটা আমরা একটা ব্যাগ ডিজাইন করছি, খুবই সিম্পল একটা স্টোরেজ ব্যাগ, যেটা আমরা প্রায় 600টা হাউস হোল্ড থেকে ঢাকা শহরে ওয়েস্ট কালেক্ট করি, ওনাদেরকে ওই ব্যাগটা দিছি এবং বলছি যে ওইটার মধ্যে পেপার, প্লাস্টিক, গ্লাস ফেলেন। খাবার ময়লা যেভাবে রেগুলার ফেলতেছে সিটি কর্পোরেশন এসে নিয়ে যাচ্ছে, প্লাস্টিকের ময়লা আমার প্রত্যেক দিন একটা বাসা থেকে নেওয়ার কিছু নাই, ওই ভলিউমে প্লাস্টিক হয় না। সো আমরা 2টা বিন আলাদা আলাদা করার কথা বলতেছি, আমাদের ভ্যানটাকে 2টা কম্পার্টমেন্টে ভাগ করার কথা বলতেছি। দেয়ার উইল বি প্লেন্টি অফ টেকনিক্যাল এক্সাম্পলস টু অ্যাড্রেস দিস। আপনার গাড়ির ডিজাইন থেকে শুরু করে, বিনের ডিজাইন থেকে শুরু করে, দেয়ার ইজ ক্রেজি অ্যামাউন্ট অফ এক্সাম্পল, গুগলে খুঁজলেই পাওয়া যায়। বাট আমাদের কনটেক্সট অনুযায়ী, আমাদের মানুষের অ্যাওয়ারনেস অনুযায়ী, আমাদের প্র্যাকটিস অনুযায়ী কোনগুলো আসলে কাজ করবে, এইটা তো আমাদের করতে করতে শেখার কথা। সো আমরা চেষ্টা করতেছি শেখার, আমরা আমাদের লার্নিংগুলোও শেয়ার করতেছি ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মে। আমরা যেমন এই ইনফর্মাল সেক্টরটা আমাদেরকে আসলে কারেন্টলি বাঁচায় রাখছে। ওভারঅল ঢাকা শহরের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটাকে যদি আমরা ওইভাবে বলি, এই ইনফর্মাল সেক্টরের মানুষদের কোনো ইন্স্যুরেন্স নাই, কোনো
অ্যাওয়ারনেস নাই, ওনাদেরকে আমরা ট্রেন করার চেষ্টা করতেছি বিভিন্ন আসপেক্টে। স্ক্র্যাপ ডিলার বা ভাঙ্গারিওয়ালা আমরা যাদেরকে বলি, ওরা কিন্তু ব্যবসা জেনারেট করতেছে, অ্যান্ড দে আর দ্য সোর্স ফর দ্য কালেকশন ফর দ্য রিসাইক্লিং এন্টারপ্রাইজেস। আমরা যত বড় বড় ফ্যাক্টরি বানাচ্ছি, কারোর 25 টন পিইটির নিড আছে পার ডে, জিও টেক্সটাইল বানাচ্ছে অথবা প্যালেট বানাচ্ছে, বাট দ্য হোল সিস্টেম ডিপেন্ডস অন দিস ইনফর্মাল সাপ্লাই চেইন, যেটা আমরা চোখে দেখি না। কিন্তু এইটাকে অ্যাড্রেস করার সময় হয়েছে। এটাকে এখন ফর্মালাইজেশন যদি মানে খালি এইটাই হয় যে ট্রেড লাইসেন্স আর ভ্যাট ট্যাক্স দেওয়া, একটা ভাঙ্গারিওয়ালার পক্ষে ওই ভ্যাট ট্যাক্সের গল্পটা বোঝা ডিফিকাল্ট, বাট ওকে আরও কি বেনিফিট দিতে পারি আমরা ফর দ্য কালেকশন টু বি মোর এফেক্টিভ, ওই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় আরও অনেক কাজ করার জায়গা আছে। সো আমি এই বলে আসলে আমার কথা শেষ করতে চাই। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ শুভ। আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অনেকগুলো সুপারিশ উঠে এসেছে। আমাদের অনুষ্ঠান থাকবে আর চলবে, যেটি বললাম আরও কিছুক্ষণ। আর কয়েক ক্লোজ করবো, যে সময় সামনে কয়েকজন হাত তুলে রেখেছেন আগে। আর আরেকটি কথা আমি বলতে চাই, আজকের অনুষ্ঠানটার আমাদের এই প্রকল্পটির সাথে IQAir জড়িত আছেন, তারা আমাদেরকে সহায়তা করছেন। এখানে মিস্টার শাহরুখ সাকির আছেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ব্রিটিশ হাইকমিশন থেকে। জি, আপনি কিছু বলতে চেয়েছেন? জি। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। সো I'm Shahrukh from British High Commission, and I had a message from our development director Matt Cannell. He wasn't able to come in today, so I'll try to keep it as brief as I can. So we are very pleased to support this initiative being discussed here today, and through IQAir and specifically through our TEP program, we are supporting inclusive and sustainable growth in Bangladesh. TEP provides funding to generate research, evidence and data that can help policymakers to make informed decision on economic policy. This includes supporting think tanks like CPD, PRI, who are our long-term partners, to develop the evidence based on key economic issues. The relationship between pollution and the economy in Bangladesh is an important one. We estimate that the annual cost of air pollution in Bangladesh has been almost 9% of the total GDP, and 32% of all deaths are linked to some sort of environmental degradation, including outdoor and household pollution. So for Bangladesh to fulfill its vision to becoming an upper middle income country and a developed country by 2041, it will need to provide cleaner and greener cities for its cities which support a healthy and vibrant economy. So we look forward to seeing how these dialogues unfold, and we look forward to work with all parties. And since I have got the opportunity, I would like to say a few words as not a representative of the High Commission, but as a citizen of this city. And I come from Sylhet. I'm a Sylhet boy. So I would share a recent example with you. You all would know that we had a flood in Sylhet. Half of Sylhet city was drowned, and the city ward that I come from, after the water, আমি একটু বাংলাতে বলি, যখন পানিটা নেমে গেল তখন আমাদের ওয়ার্ড কাউন্সিলর যখন কাজ করা শুরু করলেন যে কিভাবে পরিষ্কার করতে হবে, so it was very surprising. He shared a video on Facebook, and he streamed it live. একটা তোষকের কারণে প্রায় 1500টা পরিবার পানিবন্দী হয়েছিল। যখন ড্রেনটা পরিষ্কার করা হচ্ছিল তখন দেখা গেল যে একটা তোষক, বিছানায় যেটা আমরা ইউজ করি a mattress was the root cause of the whole clogging of that drain. ওই তোষকটার কারণে অন্য ময়লা সরে যাচ্ছিল না, জমে জমে এই অবস্থা হয়েছিল, এবং 1500টা পরিবার, একটা পুরো এলাকা জাস্ট শুধুমাত্র ওই তোষকের কারণে প্রায় 8 দিন পানিবন্দী ছিল। এক একটা বাড়ির মধ্যে 5 ফিট 6 ফিট পানি ভেতরে ঢোকা, ফ্রিজের উপরটা দেখা যাচ্ছিল, ফ্রিজের নিচের অংশ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটা শহরের মধ্যে এই জিনিসটা ঘটেছে। সো
এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুভ ভাই যেটা বললেন যে অ্যাওয়ারনেস, আপনি শুধুমাত্র অন্যের উপরে বললেই হবে না যে সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে না। সিটি কর্পোরেশন তখনই করতে পারবে যখন আমি আমার অংশটুকু করব। আমাদের আরেকজন কলিগ জাভেদ ভাই ইউনিলিভার থেকে আপনি বললেন যে আপনারা চেষ্টা করছেন মানুষকে রিফিলেবল জিনিস ইউজ করার জন্য, বটল নিয়ে আসা। আমি আমার আরেকটা রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স বলি। ঢাকা এয়ারপোর্টে এখন আপনি চায়ের কাপ, এক কাপ চা কিনলে আপনাকে যে ডিসপোজেবল কাপে চা দেয়া হয় সেটার সাথে সাথে আরও 5 টাকা এক্সট্রা চার্জ করা হচ্ছে। আপনি কাপটা ফেরত না দিলে আপনাকে ওই 5 টাকা দেওয়া হবে না। এবং এটা করার পর কিন্তু ঢাকা এয়ারপোর্ট এখন প্লাস্টিক কাপ ফ্রি। ফ্লোরের যেখানে সেখানে চেয়ারের উপরে এখন আর প্লাস্টিক কাপ দেখা যায় না। সো আপনারা এই ধরনের এনফোর্স করার কিছু যদি নিয়ে আসা যায়। রানা প্লাজার ইনসিডেন্ট হওয়ার পর ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশের গার্মেন্ট সেক্টর কিন্তু এখন ওয়ান অফ দ্য সেফেস্ট আরএমজি সেক্টর ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। বাংলাদেশের মধ্যে সব থেকে বেশি লিড প্লাটিনাম ফ্যাক্টরি আছে এখন। একটা ধাক্কা খাওয়ার পরে আমরা যখন আমাদেরকে বায়াররা প্রেশার দেওয়া শুরু করলো, আমাদের ফ্যাক্টরিগুলা যথাসাধ্য রেট্রোফিট করে হলেও নিজেদেরকে একটা সেফ অ্যান্ড ফেয়ার এনভায়রনমেন্ট, একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে দিয়েছে। সো আমাদেরকে আই থিঙ্ক we need to bring in some levers where we push people to change their behavior, and at the same time আপনি যেটা বললেন টপ ডাউন অ্যান্ড বটম আপ দুইটাতেই আই থিঙ্ক উই নিড টু ওয়ার্ক এ লট। সো উই আর হ্যাপি টু সাপোর্ট অল দ্য ইনিশিয়েটিভস। আমাদের হাই কমিশনারও খুবই উদ্গ্রীব এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য। আমাদের ক্লাইমেট প্রোগ্রাম আসছে নতুন একটা। So I think there would be a lot of opportunities to work together. I'm just going to finish there. Thank you so much for the opportunity. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি শুধু 5 মিনিট, আমার এখানে যারা আছেন তারা সকাল থেকে অনেক আগের থেকেই, জাভেদ ইনফ্যাক্ট 10টার আগে সে বসে আছে বিকজ হি থট দ্যাট ইট ইজ অ্যাট 10 o'clock, হি কেম বিফোর মি, সো আই এম ভেরি সরি। কিন্তু আবার সবাইকে বলারও সুযোগ দিতে চাই। 5 মিনিটে 5 জন বলবেন, 1 মিনিট করে। জি হ্যাঁ হ্যাঁ রোহিণী প্লিজ। ওকে আমি আসছি, ওইদিকে আমি দেখেছি। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বিআইজিডি থেকে। ব্রিক্স আর ব্লকস নিয়ে কথা হয়েছিল। আমি একটা উদাহরণ দিই টু ইলাস্ট্রেট আ বিগার পয়েন্ট, যে 2019-এ কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট একটা গ্যাজেট ইস্যু করেছে ম্যান্ডেটিং দ্য সুইচ ফ্রম ব্রিক্স টু ব্লকস ফর অল পাবলিক কনস্ট্রাকশন। কিন্তু যেটা অনেক সময় আমরা দেখি পলিসি গোলস অ্যাচিভ করাতে কি ইম্পেডিমেন্ট, এটা অনেক কথাই উঠে আসছে, কোঅর্ডিনেশন আর ইনসেন্টিভাইজেশনে। তো যদিও এই গ্যাজেটটা ইস্যু করা হয়েছে, ওটার থেকে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট স্টাম্বলিং ব্লকস হচ্ছে যে ওটা কতটুকু আসলে মনিটরিং হচ্ছে, ওটার প্রোগ্রেস কত, ওটা কিন্তু আমরা আসলে জানি না। যদিও ইয়ার বাই ইয়ার কি টার্গেটস আছে পাবলিক কনস্ট্রাকশনে, ওটা কিন্তু লেখা আছে ওই গ্যাজেটে। তো কোঅর্ডিনেশন শুধু নট অনলি অ্যাক্রস পাবলিক ইনস্টিটিউশনস বাট অলসো উইথ দ্য পাবলিক সেক্টর। সো পাবলিক ইনস্টিটিউশনসের মধ্যে এলজি, ডিপিডব্লিউডি, রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ এটসেট্রা জড়িত থাকবে। প্ল্যানিং কমিশন থেকে হয়তো গ্যাজেটটাকে ম্যান্ডেটরি করা ফর পাবলিক কনস্ট্রাকশন, ওটা একটা স্টেপ নিতে হবে, যেটা হয়নি এখনও। প্লাস মনিটরিং, যেটা দ্যাটস আ হিউজ ইস্যু দ্যাট অনলি আ সেন্ট্রালাইজড অথরিটি ক্যান ডু লাইক দ্য গভর্নমেন্ট। মনিটরিংয়ের সাথে ইনসেন্টিভাইজেশনেরও একটা সম্পর্ক আছে। ইনসেন্টিভাইজেশন নট জাস্ট গিভিং tax rebate or other kind of incentives যেটা এক্সাম্পলস আসছে, but also regulation, carrot or sticks যদি বলি, বিভিন্ন ফাইন অথবা other ways। তো ওই মনিটরিংয়ের মধ্যে যে কীরকম করে যে মনিটরিং মধ্যে অলসো হয়তো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের একটা কাজ আছে, অথবা ইনস্টিটিউশনস লাইক দ্য HPRI, যে হোয়াট আর দ্য আদার ফিজিবল অল্টারনেটিভস। যদি ব্রিক্স থেকে ব্লকে যদি করা হয়, ওটা কি বাংলাদেশের সব ডিস্ট্রিক্টে অ্যাভেলেবল নাকি, অথবা বাংলাদেশের সব ডিস্ট্রিক্টসে যে ব্রিক কিলসগুলো বার্ন করা হয়, ওটা কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কিন্তু পারমিশন লাগে ওই টপ সয়েলটা বার্ন করার জন্য, যে সয়েলটা যে আসে। তো ওখানেও হয়তো ম্যান্ডেটিং, যে ওই পারমিশনগুলো যখন সাইন করা হয়, যে ওটার মনিটরিং কীরকম হচ্ছে। তো শুধু কস্ট ওয়াইজ অ্যাভেলেবিলিটি না, অলসো অ্যাকচুয়ালি জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাভেলেবিলিটি তাহলে দেখতে হবে। তো এই জাস্ট এক্সাম্পলটা দিলাম যে যদিও আমাদের পলিসিস থাকে অনেক সময়, হয়তো এই প্রপার ইনসেন্টিভাইজেশন, প্রাইভেট
সিটিজেন্স হাউসহোল্ডস থেকে শুরু করে স্মল বিজনেসেস লার্জার বিজনেসেস এটসেট্রা ওই ইনসেন্টিভাইজেশনটা কেমন করে কোঅর্ডিনেট করা ওটাও একটা দেখা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রোহিণী হ্যাঁ আপনি বলেন ঠিক আছে আপনার কাছে একটু পরে আসছি আপনি বলেন তারপরেও আর তার পাশেও আরেকজন বলছিল এইদিকে একটু বসুন তাহলে একটু বসে শুনে যান থ্যাংক ইউ আমার নাম ফাতেমা আক্তার আমি মেইনলি আইক্যাডে কাজ করছি রিসার্চার হিসেবে মেইনলি আইক্যাডে আমি যে প্রোগ্রামটা দেখি সেটা হচ্ছে লোকালি লেড অ্যাডাপ্টেশন তো লোকালি লেড অ্যাডাপ্টেশনে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলছি আমি রিসেন্টলি ইউএনডিপির একটা কাজে আমি বান্দরবন খাগড়াছড়ি রাঙামাটি এমন অনেক রিমোট এরিয়াতে আমি কাজ করি তো সেখানে আমি দেখতে পাই যে আমরা এখানে অনেক ক্লিন সিটি ক্লিন ভিলেজের কথা বলছি বাট আমরা যদি নিজেদের দেশে এক্সাম্পল হিসাবে একটু দেখি সেটা বান্দরবনে মুনলাই নামে একটা ভিলেজ আছে আমরা গুগল করলে সার্চ করলে আমরা পাবো ভিলেজটা কিন্তু সবচেয়ে নিজেদেরকে একদম পুরো ভিলেজটাকে ক্লিন হিসাবে রেখেছে তারা কিন্তু নিজেদের গ্রামের মধ্যে বাসার মধ্যেই এই ময়লা যাতে সেগ্রিগেট করা যায় নিজেরাই কিন্তু সেই সিস্টেমটা নিজেরাই আপগ্রেড করেছে এবং পুরো ভিলেজটা এতটা ক্লিন দেখে বিশ্বাস হবে না যে একটা গ্রামের ভিলেজ এতটা ক্লিন হতে পারে সেটা প্লাস্টিক না ইভেন সেখানে ইউনিলিভারের প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে সবই আছে কিন্তু তারা কিন্তু নিজেদের থেকে এই অ্যাওয়ারনেসটা বিল্ড আপ করেছে বাট আমি যেটা মনে করি যে আমরা যারা শহরে থাকি যারা আমরা এডুকেটেড মানুষরাই কিন্তু বেশিরভাগ ল কিভাবে ব্রেক করা যায় সে কাজগুলোই বেশি করি অ্যাজ এ এক্সাম্পল আমি যদি বলি আমি বনানী বাড়িধারায় থাকি তো সেখানে দেখা যায় আমার ওপরতলায় যিনি থাকেন সে সুন্দর করে তার বাসার ময়লাগুলো কিন্তু উপর থেকে জাস্ট ফেলে দেয় নিচে সে কিন্তু এই কাজটা দেখে না যে মানে কি করা যায় তার নিজের বাসায় কীভাবে বালতি দিয়ে সেগ্রিগেট করা যায় তো আমি তার বাসায় গিয়ে একদিন একটা বালতি এক্সাম্পল হিসেবে দিয়ে এসেছি যাতে সে অ্যাটলিস্ট ময়লাটা সেখানে ফেলে কারণ যাতে তার নিজের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ হয় কারণ এটা পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে সেটা ইগো প্রবলেমে রূপান্তরিত হয়েছে বাট আমি কিন্তু তাকে একটা অ্যাওয়ারনেস বা গিফট হিসেবে কিন্তু এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি সো আমি মনে করি যে নিজেদের মধ্যে থেকে আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত অ্যাওয়ার হব না আমার মনে হয় এটা এই প্লাস্টিক পলিউশন এয়ার পলিউশন কখনোই সলিউশন পসিবল না আর আমরা বাঙালিরা মূলত যেভাবেই বলি না কেন আমরা আসলে ল যত কঠিন হবে আমরা তখনই কাজটা করতে বাধ্য হই আমরা যখন ক্যান্টনমেন্টে যাই তখন আমরা সবাই ল রুলস ফলো করি বাট ক্যান্টনমেন্টের বাইরে কিন্তু আমরা ময়লা যেখানে যার ইচ্ছা সেটা ফলো করি অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ আমরা আপনার মূল বক্তব্যটা এইটাই আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যেটাকে আমরা করি আরেকটা পয়েন্ট ছিল সেটা হচ্ছে যেহেতু বিসিসিআই এখানে আপনি প্রেসিডেন্ট আছেন ইউনিলিভারের এখানে সিইও আছেন তো আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ যে আপনারা যেরকম বিজ মাস্টার্স প্রোগ্রাম করেন বা এরকম বিভিন্ন রকম ইউথ প্রোগ্রাম করে যেভাবে আনানো যায় তাদের কোনো নিউ ক্যাম্পেইন বা আইডিয়া তো যেহেতু গার্বেজ ম্যান যেখানে ভাইয়া বলছেন সে কিন্তু নিজে অনেক কষ্ট করে এই গার্বেজ ম্যানকে দাঁড় করিয়েছে যাতে নিউ এন্টারপ্রেনারশিপ আরও গ্রো হয় এরকম কোনো ফান্ড বা তাদেরকে অ্যালোকেশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় কিনা যাতে নতুন নতুন চিন্তাধারা আমরা চলে আসি থ্যাংক ইউ ফান্ডিং ফর স্টার্ট আপস অ্যান্ড নিউ আইডিয়াস আপনি এখানে হাত তুলেছেন একটু যদি সংক্ষেপে 1 মিনিটে আমি প্রফেসর আহসান হাবিব রসায়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো কথা অনেক কিছু হয়েছে আর কি কিন্তু যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে জাপান অথবা চায়না তারা যখন আরবানাইজেশন বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ওই এজে আমাদের চেয়েও তাদের ভয়াবহতা ছিল যাই হোক আমরা এখন সেই অবস্থায় আমরা আছি এখন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ঢাকা শহরে একটা রাস্তা যদি কাটা হয় এই রাস্তা মিনিমাম 1 মাস লাগবে এটাকে রিপেয়ার করতে মানে পাভিং করতে মানে কার্পেটিং এখন যেখানে ম্যানেজমেন্টের এই অবস্থা সেখানে এয়ার পলিউশনের অবস্থাটা কোন পর্যায়ে এটার বলার অপেক্ষা রাখে না আমি 2 থেকে 3টা মানে পয়েন্ট আউট করব যেমন আমাদের মাতুয়েলে মেডিকেল ওয়েস্ট ইনসিনারেশন প্ল্যান্ট আমরা কোনো একটা ম্যানেজমেন্টে যাই কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেই ম্যানেজমেন্টে কোনো এক্সপার্ট রাখা হয় না ওই টিমে তা মাতুয়েলে যেটা মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট আমরা করছি ইনসিনারেশন প্ল্যান্ট ওখান থেকে উই আর ইমিটিং ভেরি টক্সিক অর্গানিক পলিউটেন্টস পিসিবি পিসিএন পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এখন এই একটা আরেকটা হচ্ছে যে ব্রিক আমরা যেটা কি বলছি স্টোন ব্লক এই স্টোন ব্লক করতে যে আমাদের যে সিমেন্ট দিয়ে যে কার্বন ইমিশন একটা সিগনিফিক্যান্ট কার্বন ইমিশন ফ্রম সিমেন্ট ক্লিঙ্কার প্লান্ট
তো এটা করতে যে আবার হয়তো বা সিমেন্টের উপর আমাদের ডিমান্ডটা বেড়ে যাবে এবং কার্বন এমিশনটা বাড়তে থাকবে। তা ফাইনালি যে কথাটা বলতে চাই যে আমাদের অ্যাওয়ারনেস এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা বাংলাদেশে খুবই দরকার। এই বলে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ। যে আপনিও হাত তুলেছেন, 1 মিনিটে শেষ করতে চাই। ধন্যবাদ। আমি খায়রুল আলম, আমি মাটি অর্গানিক্স লিমিটেডে কাজ করছি। আমি সায়েন্টিস্ট না, আমি একটু মোটা বুদ্ধির মানুষ, সুতরাং আমার কথাগুলো হয়তো আপনাদের অনেকে পছন্দ না হতে পারে। আমি অর্গানিক ওয়েস্ট নিয়ে কাজ করছিলাম 2008 থেকে। প্লাস্টিক ওয়েস্টটা তারপর এসছে, এর সাথে মিক্স হয়ে গেল। তো আমার এক্সপিরিয়েন্সটা হলো, আপনারা ভালো বলতে পারবেন, একসময় পেট বোতল রাস্তায় ফেলে দিলে পড়ে থাকতো, যখন এটার মধ্যে ভ্যালু অ্যাড করলো, যেটা সেল হওয়ার মতো জায়গায় চলে গেল, সেটা এখন কিন্তু রাস্তায় পাওয়া যায় না। আমরা কোথাও ফেলে দিলে, ইভেন আমরা যদি গাড়ি থেকেও ফেলে দেই, সেটা এখন নিয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আমার প্রপোজালটা হলো প্লাস্টিক, যেটা আমরা বলছি সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, যেটা যেরকমই হোক, সেটাকে ভ্যালু অ্যাড করতে হবে, পয়সায় নিয়ে আসতে হবে, টোকাইরা যেন এটা কালেক্ট করে বিক্রি করতে পারে। এখন কাস্টমাইজ অনেক টেকনিক্স চলে এসে বাংলাদেশে, সেটা যদি করা যায়, এখন এখানে যারা আসলে এগুলো নিয়ে প্যাট্রোনাইজ করেন এবং আপনারা এখানে কাজ করছেন, এটাই যদি নিয়ে আসা যায়, আমাদের কাছে সেরকম টেকনোলজি আছে, ফাইম ভাই এর সাথে আরও কাজ করছেন, সুতরাং এটা কিভাবে অ্যাডপ্ট করা যায়। দ্বিতীয় জিনিস হলো, মেয়র মধ্যে বলে গেছেন, আগে থেকেও জানি যে যদি রুফটপ গার্ডেন থাকে তাহলে সেখানে 10% ওয়েবার থাকবে, সেটা ওনারা কতটুকু করেছেন। আমরা আমাদের অর্গানিক ওয়েস্টটাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটা ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পোস্ট করে ফেলতে পারছি। যদি তাই হয়, তাহলে হিসাব মতো বাংলাদেশে অর্গানিক ওয়েস্ট, মানে ঢাকা শহর অর্গানিক ওয়েস্ট যদি 60-65% হয়, 60-65% সেটা 20% নেমে আসবে সলিড পার্টটুকু গিয়ে, লিকুইড পার্টটুকু আলাদা হয়ে যাবে, যেটা রুফটপ গার্ডেনারদের জন্য অনেক সহজ হবে। সেই টেকনোলজি অ্যাভেলেবল আমাদের কাছে। সুতরাং এই জায়গাগুলোতে নিয়ে যদি আমরা ভ্যালুয়েট করতে পারি, আমি বিশ্বাস করি আজকে যদি মনে হয় যে 1 কেজি এসসিপি 2 টাকা কেজি বিক্রি হবে, আপনি কালকে থেকে রাস্তায় দেখবেন যে কমা শুরু হয়ে গেছে, প্লাস্টিক কমে যাচ্ছে। সুতরাং এই জায়গাতে আমরা আমাদের যে ক্যাপাসিটি আছে সেই পর্যন্ত আমরা করে এসেছি। এখনো ন্যাশনাল লেভেলে যদি সেগুলোকে অ্যাড্রেস করা হয়, তাহলে আসলে সম্ভব। এছাড়া আমরা যতই সায়েন্স নিয়ে কথা বলে, যে ম্যাডাম যেটা বললেন ওনার উপরতলায়, কোনো কাজে লাগবে না। আমার অভিজ্ঞতা হলো যে আমরা অনেক আগে বিন দিয়েছিলাম বাসায় বাসায়, সেগুলো অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করছেন। সুতরাং ভ্যালু অ্যাড করতে হবে, বাড়ির কেয়ারটাকে সেটা বিক্রি করবে, অর্গানিকটা ছাদের উপর চলে যাবে, ইনঅর্গানিকগুলো রাস্তাতে ওখান থেকে বিক্রি হয়ে যাবে। সুতরাং আলটিমেটলি জিরো হবে। অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আপনার সমাধানটাও কিন্তু আমরা যেটা বলছি যে আমাদের নিজেদের দুটো মেকানিজম, একটা তো অ্যাওয়ারনেস, তার পাশাপাশি মার্কেট মেকানিজম এবং ফাইন্যান্সিয়াল মেকানিজমগুলো, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টগুলোও কাজ করতে হবে। আমার মনে হয়, নাজনীনকে আপনি বলবেন এমন কিছু যে একটু বলেন 30 সেকেন্ডস। ধন্যবাদ। আমি এসেছি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট থেকে। আমি ওখানে রিসার্চার হিসেবে কাজ করি। আমার কথা হচ্ছে, যেহেতু মিসম্যানেজমেন্টের কথাই বলা হয়েছে এবং এইটা প্রকট, আসলে আমরাই দায়ী। হ্যাঁ, আমাদের রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে। আমি নো টু প্লাস্টিক, আমি ব্যবহার করব না, আমাকে কেউ জোর করে ব্যবহার করাতে পারবে না যদি আমি ব্যবহার না করি। ধরেন একটু আগে যে ব্র্যাকের উদাহরণটা ছিল, এখানেও আমরা প্লাস্টিক উপস্থিতি পেয়েছি। তো আমরা তো লেস করতে পারি, আসলে আমরা ব্যবহার না করতেই পারি। আরেকটা হচ্ছে যে ব্যান যে করা হয়েছে 2002 সালে, কেন সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা যায়নি? কারণ কোনো বিকল্প ব্যবহার না সামনে রেখে যদি আমি একটা কিছু ব্যান করি, আমি কি ব্যবহার করব? আমরা যখন বাইরে যাই তখন দেখা যায় যে মার্কেটে গেলে আমরা একটা জিনিস কিনলে আমার ব্যাগটা কিনে নিতে হয়, তখন আমার হয় বাসা থেকে নিয়ে যাই, নাহলে আমি আরও এক্সট্রা পয়সা দিয়ে কিনি। তো আমার প্রস্তাবনা ইউনিলিভারের কাছে, তারা কিন্তু বড় বড় মার্কেট শপে তাদের জিনিসগুলো বিক্রি করার সময় বলতে পারে যে তুমি যদি অল্টারনেটিভ ইউজগুলো নাও, ফ্রি অফ কস্টে পাবে, প্লাস্টিকের ব্যাগ নিলে তোমাকে এত দাম দিয়ে কিনতে হবে, ওখানে রিডিউস হয়ে যাবে, কিছু ব্যবহার কমে আসবে। এরকম আরেকটা হচ্ছে যে অল্টারনেটিভ ইউজ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে? পাটের ব্যবহার বেশি করে করতে হবে, পাটের ওখানে আমাদের গবেষণা করতে হবে।
বাংলাদেশের 50 বছরের ইতিহাসে পাট যেহেতু আমাদের একটি অর্থকরী ফসল ছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাট গবেষণার ওপর কোনো ইনস্টিটিউট নাই, কোনো পড়াশোনা নাই। তাহলে আমি এই যে ভয়াবহ চিত্র, এটা যদি আজকেই থেমে যায় এবং আগামী 10 বছরে কি হবে, প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়বে, আমার অল্টারনেটিভ চিন্তা করতে হবে। আমার পলিসি যথেষ্ট আছে, আমাদের সংস্থাগুলো যথেষ্ট আন্তরিক আমাদের কাজ করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমাদের মাথার মধ্যে আনতে হবে যে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি শুধু ইনস্টিটিউশনকে দোষারোপ করব, আর আমি বাসার মধ্যে রান্নাঘর থেকে ময়লা ফেলবো, আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে বলতে পারি এটা ওনার বাসার রান্নাঘর, কারণ ওখান থেকে ময়লাটা ফেলে, কারণ আমি নাগরিকভাবে আমি সচেতন না। আর এটা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল কারিকুলামের মধ্যে একদম শিশু শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই শিক্ষাগুলো আমাদেরকে ইনক্লুড করতে হবে, যাতে আমরা এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। প্লিজ আর না, 1:30 আমার কাট অফ টাইম ছিল 1:30। আমার এখানে সবাই কথা বলেছে, আমি একটু শেষ মুহূর্তে বলতে চাচ্ছি আপনাদের সব এখন না রিপিটেশন হচ্ছে, আমি সরি, নতুন কিছু বলেন। আমি 1 মিনিটে কথা বলবো, রিপিটেশন করছি না। আমি ফাহিম মোনায়েম বৈশাখী টেলিভিশনে আছি। আপনারা প্রত্যেকবারে আমরা দেখি যে এরকম আলোচনা হচ্ছে, গোলটেবিল হচ্ছে, সরকারি পক্ষ থাকছে, সবাই থাকছে, কিন্তু বাস্তবায়নের দিকটা আমরা দেখছি না। এক হচ্ছে ঢাকা শহরে গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমি কিছুদিন আগেও একটি রিপোর্ট করেছি, যেখানে 2.5% থাকার কথা সেখানে আছে 6.5%, মানে 2019 সালে ছিল 9.5%, সেখানে 6.5% চলে আসছে। এবং এয়ার পলিউশন এবং প্লাস্টিক দূষণের কথা বলছেন, এখানে লেখা আছে, সেটি হচ্ছে সরকার নিজেই বায়ু দূষণ করছে। সেখানে আপনি কিভাবে, আমি কিভাবে বন্ধ করব? সেটা হচ্ছে রাস্তায় যেখানে পেজ ঢালাই করে রাস্তা করার কথা, সেখানে সিমেন্ট ঢালাই দিচ্ছে। সেখানে রাস্তায় প্রত্যেক ঘন্টায় বা সেকেন্ডে যে পরিমাণ বাস চলছে এবং গাড়ি চলছে, তার চাকার সাথে যে পরিমাণ বায়ু দূষণ হচ্ছে এবং ধুলাবালি উঠছে, সেটিকে বন্ধ করা সম্ভব নয়। যদি সেকেন্ডে পানি দিতে হয়, তাহলে যদি বন্ধ করা যায়, সেটা সরকার নিজেই উদ্যোগ নিয়েছে। এবং প্লাস্টিক দূষণ, প্লাস্টিক আমাদের ব্যবহার বন্ধ করা যাবে না, প্লাস্টিক রিসাইক্লিং করতে হবে। আমি অনেকবার রিপোর্ট করেছি, জসিম ভাই দেখেছে, তারও আমি ইন্টারভিউ নিয়েছি, এবং বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনালভাবেও আছে। আপনি যদি বাইরে যান, আপনি পকেটে রাখেন প্লাস্টিকের চকলেটটা খেলে তার খোসা, কিন্তু বাংলাদেশে ফেলে দেই। কিন্তু ডাস্ট যে পরিমাণ হচ্ছে, সিটি কর্পোরেশন মেয়র নাই, তাকে আমি প্রথমেও বলেছিলাম যে মেয়র, 2 সিটি মেয়র আছে, তারা খালি আওয়াজ দিচ্ছে, তাদের বাস্তবায়নটা আমরা মুখে দেখছি না। আমরা মিডিয়াও পিছনে ঘুরছি, কিন্তু বাস্তবায়ন পাচ্ছি না। এই যে দেখবেন যে মোহাম্মদপুরে আপনি যদি যান, এই যে চিত্রাঙ্গেল, সেখানে ডুবে গেছে মানুষ, তলিয়ে আছে বস্তির মানুষ, কিন্তু বস্তি আসলে মানুষ হিসেবে গণ্য করছে না। ওখানে একটি মাত্র ড্রেনেজ ব্যবস্থা, যেটা পাম্পিং করা হয়, সেই জায়গা পানিটা সরাতে পারছে না। সেখানে অধিগ্রহণ করে আসলাম এমপি তার জমি দখল করে ফেলছে। সেই কারণেই দূষণটা হচ্ছে প্লাস্টিক দূষণ। এবং বর্জ্য আমরা যদি পরিষ্কারভাবে, মানে মানসম্মতভাবে এবং কি বলে পলিসি মাফিক যদি আমরা চলতে পারি, তাহলে কিন্তু হবে, কিন্তু প্লাস্টিক বন্ধ করা যাবে না। আপনারা সেই জায়গা থেকে আপনারাও বলেন, আর প্রস্তাবনাগুলোতে উঠে আসেন, কেননা পরিবেশ অধিদপ্তর একেবারে ঘুমিয়ে আছেন। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আপনি যে আরেকটি ডাইমেনশন, এবং আমরাও শুরু থেকেই বলার চেষ্টা করছি, এই সমস্যাটা একটা বহুমাত্রিক সমস্যা, এবং সমস্যার সমাধানটাও বহুমাত্রিক। এটা একটা পরিবেশগত সমস্যা, এটা একটা অর্থনৈতিক সমস্যা, এটা একটা এখন যে সবশেষে যেটা আমরা শুনলাম আপনার কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে গভর্নেন্স, সুশাসনজনিত। আইন আছে, নীতিমালা আছে, কিন্তু সেটার বাস্তবায়ন নাই। সুতরাং এই বহুমাত্রিক সমস্যাটাকে আসলে বহুমাত্রিক স্তরে এবং বহুমাত্রিক উপায় দিয়েই কিন্তু সমাধানটা করতে হবে। এবং আরেকটি বিষয়, যে আমরা তো একটা স্বল্পোন্নত দেশ, এখান থেকে আমরা গ্র্যাজুয়েশন করব, আমরা চাই অনেক ধরনের সমস্যার সমাধান, কিন্তু এটা আবার ধাপে ধাপে করার বিষয় রয়েছে। 50 বছরে এখানে এসেছি, আমি জানি না এই সমস্যা আরও 50 বছরে ঠিক হবে কিনা, কিন্তু কিছু তো হবেই। তো ওইভাবেই আমি দেখছি। কিন্তু আরেকটা বিষয়, আর অনেক সমস্যা আছে যে এটা একটা সায়েন্টিফিক বিষয়, ওইটা অন্য বিতর্ক আছে। অনেক জায়গায় আজকাল আলোচনা হচ্ছে যে গ্রোথ দিয়ে, এমনকি গ্রিন গ্রোথ যদি বলি, সেটাও পরিবেশকে খারাপ করবে। এই জন্য অনেকে বলছে ডিগ্রোথ,
একটা পর্যায় পর্যন্ত যে আর গ্রোথের দরকার নাই, সেই বিতর্কটা পরিবেশবাদীদের মধ্যে হচ্ছে। পরিবেশ ইকোনমিস্টরা বলছেন, তো সেটা আরেক ধরনের। আমি আর মাপ চেয়ে নিচ্ছি, বাইল্যাটারালি আসেন। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে ফেসবুক লাইভেও ছিলেন, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। এখন আমাদের লাঞ্চ হবে, আপনি আসেন। 30 সেকেন্ড আপনি ঘড়ি ধরবেন, 30 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড। জসিম ভাই শুরুতে বলেছেন যে বাংলাদেশে জিডিপি বাড়ছে, বিজনেস বাড়ছে, এটা বন্ধ করা যাবে না। সারা পৃথিবীতে প্লাস্টিক ইউজ বন্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। যদি আপনি 60% ব্যবহার করেন, সেটাকে রিডিউস করতে হবে অল্টারনেটিভভাবে। আপনি 65%-এ যেতে পারবেন না। সো আমার জসিম ভাই যেটা বলছেন যে বাংলাদেশে বন্ধ করা যাবে না, বন্ধ করতে হবে, এটা হলো একটা বিষয়। আর 2 নম্বর বিষয় হলো যে আপনার অ্যাওয়ারনেসের বিষয়টা বলছেন। আপনি 60% ব্যবহার করছেন, 65%-এ যেতে পারবেন না। বিষয়টা হলো ওখানে আপনি তো উদ্বুদ্ধ করার জায়গাটা নাই। আলোচনা চলবে, এটা তো দেখলেন একটা লম্বা আলোচনা, এবং আমরা আলোচনা করব আমাদের পক্ষ থেকেও। থ্যাংক ইউ।